Very good morning to one and all present here. We just have a few minutes to go for the session to commence. Thank you for your patience. Dreams is having the right coach. Get the best education with IARCH Nata Coaching Center and make you Natar in JEE pre-Arch exams. Dreams come true.
A very good morning once again. On behalf of IR NATA and JEE BR Coaching Center, I extend a very warm welcome to the parents, students, and the chief guests. Let us give this session a wonderful start with Tamil Thai Valtu. Please rise up for the same. As we step into the 10th successful year in this field, on behalf of IR NATA and JEEBR Coaching Center, we welcome our distinguished chief guests, the members of IR team, the parents and the students who have come here with great interest. It gives me great pleasure to extend to you all a warm welcome on behalf of IR. It is an opportune time to understand the new changes in NATA, JEEBR, scope of architecture, and the ways to enter into your dream career, BARC. It is gratifying to note that the agenda of this forum covers a wide range of very interesting information relating to changes in NATA and architecture and a special event, IAC Branch Tour. And I believe all of you would learn more than you expected at the end of this session. Once again, I welcome you all and I wish you success in all your new beginnings. I take extreme pleasure and pride in inviting the architect to address the budding architects who are on the verge of choosing their careers today. We are sure that could enlighten the students towards a better future. May I call upon the architect Reeves sir to shed light on its future scope of choosing architecture as a career. A very good morning to all the distinguished guests, Murli sir, Rajkumar sir, friends from IARC who are doing a tremendous job in organizing such an event, and also all the dear parents and students. Firstly, I would like to start talking about why I'm here. I think many students would have seen this event that happened 2 weeks back, the what, why, and how of architecture. என்ன நடந்துச்சுன்னா, I'm going to be mixing Tamil and English. ஏன்னா வந்து the intention of the event is உங்களுக்கு அந்த ஒரு clarity கிடைக்கணும் தான். What, why, how architecture was an event that was hosted 2 weeks back, where India's top architects and academicians came down to talk to students.
இந்த ஈவெண்ட் ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக இருந்துச்சு. We had around 800 plus students attending the event from all over the country. And அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 500 மேலே கொஸ்டின்ஸ் எங்ககிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த 500 கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்பேஸில் டைம் இல்லைனால நான் கன்சாலிடேட் பண்ணி we have also come up with a YouTube video of this entire program. The event was fantastic because we had phenomenal people who spoke. We had the president of COA, Architect Abhay Purod sir, the IAA president, Architect C.R. Raju sir, and then we had the professor, Dr. Sita Lakshmi ma'am, who's the dean of SAP Chennai, Debashish sir from IIT Roorkee, he's a faculty of dean. We had Avlokita ma'am from IIT Roorkee, Debashish sir is from NIT Raipur, Biju sir, Krishna sir, and Takbir Fatima, who are three very interesting and renowned architects. And it was a very, very interesting event because நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறைய பேரண்ட்ஸோட மைண்டில் இருந்த பிளாக்கை வந்து இந்த ஈவெண்ட் கிளியர் பண்ணிச்சு. Why I'm starting with that event is, அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து we had a discussion and டாஸானா என்னன்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்துச்சு. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஈவெண்ட் போதும் வந்து என்னால் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அட்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சது, that too for a very short amount of time about TASA. So I want to make this opportunity to talk about TASA. So many people asked us, IR spoke to us saying, sir, TASAனா என்ன நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. And during the event itself, we had so many questions. So I am here to talk to all of you about TASA. TASA stands for the Alternative Schools of Architecture. You can see that this is India's biggest, largest group of architecture colleges coming together. And why should architecture colleges come together? What is the reason? Indian education system all over the world, if we see, we are developing faster. But நம்மளோட சிஸ்டமோட கோர் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரைசிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மனப்பாடம் பண்ணுதல், இதுதான் நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமோட கோர் பேசிக்ஸாக இருந்திருக்கு இத்தனை வருஷம் இத்தனை காலமாக. பட் வித் தி அட்வென்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி, திஸ் மெமரைசிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் பிகமிங் வெரி வேலிட். மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு தள்ளலுக்கு யாருமே கிடையாது. ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஹேண்ட். எத்தனை பேர் இங்கே ஃபோன் இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம்? How many of us are without a phone? Adults. School students might not have a phone, but every adult has a phone. Once this technology, இந்த டெக்னாலஜி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே the change of education is mandatory. எஜுகேஷனை இவ்வளோ வருஷம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி அதை பார்க்கவே முடியாது. That perspective has to change. And the only way to become and create that change is by exposure. நமக்கு தெரியணும் உலகத்தில் என்ன நடக்குது, என்னை சுற்றி என்ன நடக்குது, what is happening around me. A student can be successful only if he knows what is happening around him. I cannot be successful by only reading my books. I cannot be successful by only writing exams. This core is what we are wanting to shift. And TASA la irundhu varumbodhu, this is the India map where you can see we have covered almost the entire country. I'm going to take some time and ellarum idha konjam paakano. I think there are two more screens. You can clearly see anga black la irukra states la mattum dhaan இன்னும் டாஸாவோட அசோசியேட்டட் காலேஜஸ் இல்லை. யூ கேன் கவுண்ட் தோஸ் ஸ்டேட்ஸ், ப்ராபப்ளி 6 to 7 states. Why? Why is the need for so many colleges to come together? Why do we have to have such a large exposure? Because India is a diverse country. நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம்ல, diversity in unity, unity and diversity. இந்த diversity-யை first தெரிஞ்சுக்கலனா, then nothing is going to help us out. So we decided that this association is going to change the way architectural education is happening in the entire country. So ஒரு student from Tamil Nadu now has access to 18 different states all over India. அங்கே ஒரு ஆர்கிடெக்சர் காலேஜில் ஒரு கனெக்ஷனில் இருக்குது. அந்த ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் அங்கே கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட்ஸோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. அந்த ஊரில் நடக்க போகிற ப்ராஜெக்ட்ஸ், காம்படிஷன்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி brought together under this large platform. And that is why TASA is very important. And that is why all these colleges have come together to create this biggest association. And today I have the honor and also to present some of the colleges from different parts of the country. ஏன்னா இங்கே வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் தான் வந்திருப்பீங்க, mostly from Chennai. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேறு வேறு ஊரில் எப்படிப்பட்ட காலேஜஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ the region wise, if you see, these are the colleges in the northern part of the country with whom we have a collaboration with. Chandigarh University, Sushant University, Jindal University, DIT and Diyalbagh in Agra. And I would like to make a very quick presentation about Sushant University, just to give a brief. அவங்க என்ன மாதிரி மெத்தடாலஜியில் டீச் பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது I'm going to be giving an idea. So Sushant University is located in Delhi, NCR.
So Sushant University is located in Delhi NCR. It's a very, very interesting, one of the oldest colleges in the northern part of the country, one of the top colleges also in the field of architectural education. And Sushant focuses a lot on making students very, very technology ready. ஏன்னா அவங்க வந்து they have also creating multiple programs. Being one of the pioneers in architectural education in the northern part of the country, they work a lot on making students technology ready. ஏன் technology ready na they want to create future generation architects. Many architects, renowned architects from the northern part of the country are from Sushant University. This is their campus. The campus was designed by architect from Morphogenesis, an office in Delhi. Again, Manit Rastogi is the architect who designed their campus. And they are a very, very interesting, a very large college with also multiple master's program as well. And you can see them working on interesting structures like domes, hands-on work, building with bricks. These kind of works is what they believe in, learning by doing. And that also becomes an essential character for a university. It is also, like I said, it's a very, very excellent space for any architecture student to pursue their educational space. Yeah. So these are some of the achievements of the colleges that they've put together, where they put up an installation and they've taken things forward with FOI. They are a college which has one of the maximum number of master's program as well in heritage, in interior and landscape. And this is the methodology in which they work. So that is a quick presentation about Sushant. I'm not going to go into details, but I'm very happy that they sent this to us, and we really wanted you students to understand how things work in a different part of the country. The next college that I would like to talk about is in the northeastern part of India. The northeast part of India வந்து ஒரு ரொம்ப அன்டச்டான ஒரு ஜோன். அங்கே யாருமே பெருசாக ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதை பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணாத ஒரு ஸ்பேஸ் தான் அது. அங்கேருந்து we have a college which is Guwahati College of Architecture and Planning. They call it GCAP. Now, Guwahati College is the first college in India that was started in the northeastern region. Northeastern region, there are 7, they call it sister states, and Assam is the biggest state. And the relationship that we have with Guwahati College is phenomenal. So what happens in Guwahati College? I'll show their presentation as well. Guwahati College or a beauty and they're culturally very, very, very rich. So they have a lot of hands-on work that happens. The college believes in documenting the rich culture and heritage. This is the Guwahati College in Assam. Yeah. So this is the College of Architecture and Planning. That is also one of the pioneering institutes in that particular zone. India is divided into 6 zones, and Northeast is a peculiar zone. Even our students from RVS, they also travel to Northeast, and we had a beautiful collaboration with them. And they have a strategy where every year they integrate their culture and heritage into their academic program. So avangaloda research பண்றது, avangaloda technical drawings பண்றது, அந்த ஏரியாவை study பண்றது, and moreover, they work on real projects of documenting historic heritage. Architecture field வந்து conservation ஒரு பெரிய renowned ஆன ஒரு field. This college is one of the pioneers in the country who are doing historic documentation to the level which no other college is kept, right? Because they're so much rich in culture and heritage. So that is one of the biggest value adds, and these are some of their methodologies of learning, their research styles, their ideologies that they want to put together, and how they approach each studio. Because every studio that they do is always an integrated studio. They also travel quite a bit within these states, and they are also working with the government of Assam in multiple levels to conserve and preserve the heritage. So on the area, I would definitely say that in architectural education, they are the leading institution in that northeastern part of the country, and they're doing very groundbreaking work. And in the next zone of the country, we have in the west, we have multiple colleges with whom we have collaborated in west. Westla pathina, we have a college called Kamala Raja, which is one of the biggest and the oldest colleges in the country, one of the top colleges with whom is a member of TASA. We have Ideas Nagpur, we have MVMPS Nasik, Brick School of Architecture Pune. After, I think, before Tamil Nadu, Maharashtra is the state with the maximum number of architecture colleges. So there are a lot of members of TASA who are from Maharashtra, and this is a small presentation about Ideas. Now, the beauty about Ideas as an institution is that Ideas was a college which was started and headed by the President of Council of Architecture, Architect Abhay Vinayak Purot sir. And this college is also quite an old college, but the beauty is it was all started by architects themselves. So Nariya architects together, after a lot of working with many institutions, after holding big positions, they all came together and they said, I think it is time that we put something together and we create an architecture college. So when we visited Ideas Nagpur, the college itself looks very different.
அது ஒரு பில்டிங் மாதிரியே இருக்காது. It has a narrow alley and it has a beautiful shed, and then there is mangrove tiles on one space. The entire space is very interesting, and they have a very strong student body. They have a very strong student culture. You can see some of the pictures that they've put together for us. And the idea is that they focus a lot on collaborative learning, because as architects, an architect clearly knows that you cannot be successful alone. So, அந்த விஷயத்தினால they focus a lot on collaborative learning. They work with top architects all over India, and they've consistently worked on developing the skill for the students. So, அந்த காலேஜ்ல இருந்து நிறைய students have moved out into different other fields of architecture as well. They've gone into building products, they've gone into building caravans, they've become graphic designers. And Ideas is one institute which promotes students of architecture to become somebody else rather than only being an architect. அதனால என்னன்னா, நான் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் ஆகலாம், நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைனர் ஆகலான்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணி அதுக்காக ஒரு பெரிய முனைப்போட ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஐடியாஸ் நாக்பூர். ஸோ ஐடியாஸ் நாக்பூர் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் காலேஜ் தட் வி புட் டுகெதர், அண்ட் we will go back to our presentation about TASA. Is the mic clear? I'm hearing a whistle. Yeah. So now coming back, these are the three colleges. நான் இங்கே இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக I've just asked them for a quick presentation, and we put this together. I think you will now gotten an idea what each of these colleges are doing. And in the central part of these are the colleges who are other associated institutions. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு காட்டின இந்தியா மேப்பில் இல்லாமல் these are nationalized colleges. SAP Chennai, NIT Raipur, IIT Roorkee, CEPT, SPA Delhi, SCA Mumbai, RV Bangalore. These are also all good colleges with whom we have a great relationship, so that avungalum TASAல வந்து they have not yet become a full time joining hands with us, but they are all our mentors and guides, and they're working with us. So we are proud to have such renowned institutions. I think these 4 nationalized institutions தான் இந்தியாவில் ஆர்கிடெக்சர் எஜுகேஷனே பயனியர் பண்ணது along with CEPT. So I think they also being a part of TASA is a great value addition for all of us. And in the south we have 4 colleges: RVS Chennai, SVCA Hyderabad, Azadi in Kochi, and NITI Mangalore. South region is something that are going to come a little late, in the end. And now coming to the most important thing, I think 3 things that is critical and important as in the field of architecture. First thing is the firms. Firms is the place where work happens. அங்கே தான் நம்ம வேலைக்கு போகிறோம். ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படியெல்லாம் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் we will be able to become better completely. Industry is the second important component. Industry second ஏன் component சொல்றேன்னா, every day something new is being brought up. Industry is changing day to day. So 10 days முன்னாடி இருந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கிடையாது. எத்தனை பேர் ஃபோன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம்? ஒரு ஃபோன் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, சாம்சங்கில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, ஓப்போவில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. that industry is updating itself so fast. And you will not believe me, architecture industry மே அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான். ஆனால் அது தெரிஞ்சிக்க மாட்டோம். We are not aware of the multiple industry and technologies and updating that are happening. And the third and the biggest component of TASA, the alternative schools of architecture, is the institutions. Because இவங்க 2 பேரையுமே ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான பர்சன்ஸை அனுப்பக்கூடிய the mother of this entire 3 people is the institution. ஆர்கிடெக்சர் காலேஜில் இருந்து மட்டும்தான் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபர்ம்ஸுக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போக முடியும். டிசைன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நவ் வை தீஸ் 3 இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னா, இந்த 3மே ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று சர்வேவே ஆக முடியாது. we have to work. For example, this is like the heart, lung and liverன்னு வச்சுக்கலாமே. இந்த 3 ஆர்கனும் ஒன்றா ஃபங்க்ஷன் பண்ணாதான் it is a healthy environment, it is a healthy place. The world can be a better place. We are constantly speaking. நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம், எப்படி வந்து வேர்ல்டை பெட்டர் ஆக்கணும், எப்படி வந்து நம்ம இன்னும் சஸ்டைனபிளாக மாறணும்ட்டு. It cannot happen as a single person. And an architect is called the captain of the ship, but அவங்க ஒரு collaborated-ஆன ஸ்பேஸ்ல தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். So that is why the biggest platform of TASA is also being launched. I would like to show the website of TASA just to give an idea about how it is developing. We have just started this and we are taking multiple things into the picture, and we are very excited because this is going to be the biggest platform, not just for a student of architecture. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்தால் என்னென்ன பார்க்க முடியும்னு இந்த பேஜில் இருக்கும், ஒரு ஃபர்ம் வந்தால் என்ன கற்றுக்கலான் இருக்கும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்தால் என்ன கற்றுக்கலான் இருக்கும். And this is going to be constantly developing. This firm, this association that we have created, so the India is there, and we have the large associations, and we have multiple people, and we have the 4 important pillars that we have created.
the fourth pillar is the internships and jobs, which I'm going to be talking about in the end. So we have institutions, we have firms, we have architecture industries and internships and jobs. These four are the primary categories in which TASA is going to be working. And if we go to these are the institutions, all the institutions with whom we have collaborated, they have the way to be known. So a student is coming on board to understand what is architecture, எல்லா institutions என்ன பண்றாங்க, why is it alternative school of architecture, na this will be the space. If we go to firms, then there are hundreds of firms from all over India who are also in good relationships with us. I'm very happy Murali sir's firm we have here with us, because sir has been a mentor and a guide for a long time for us. Many firms all over India. So this is going to become like the biggest platform for us to know, including industries. Industries are also all put together mainly because industries theriyama irukumbodhu dhaan nama knowledge level பயங்கரமா கம்மியாயிடுது. So we have also started collaborating with multiple industries all over India, basically for students to understand. So ஒரு architecture student join பண்ண டைம்ல இருந்து அவன் ஆர்கிடெக்டா எவ்வளோ நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ நாளுக்குமே TASA is going to be a backbone for them in helping out. And that is possible only because we have so many, these are all the industries with whom we have collaborated, we are constantly working and developing. So this is a brief. And now, coming to the core of architecture as an industry. I read an article recently, Times of India, ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படித்தேன். அந்த ஆர்டிக்கலில் I was shocked to actually read about the big growth that architecture industry is going to come. I know that it is a very great industry. I am a very, very happy architect. I'm a successful architect. We have so many successful architects. Any good architect we say, they are going to have a lot of good things to say. But in the article படிச்சோன்னே, I was quite shocked because 2025 the projected growth that this industry is going to have is more than 200 times. So I would just like to quote that I've added in the slide as well. The real estate and architecture industry recorded about $1.72 billion in 2019, and it is estimated to grow by 65,000 crores in 2040. By 2030, India's real estate and architectural business is predicted to grow from 200 billion to 1 trillion in 10 years, which means we are looking at a 500 times growth in this industry. இது ஏன்னா, it is not because we are only looking at houses. That is something that we should all understand. Right next to it, I've written down, real estate sectors do not just include houses. Hospitals, retail, commercials are also growing significantly. நீங்கெல்லாம் உங்களை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா, you cannot find a place where a building is not happening. ஏன்னா மனுஷன் இருக்கிற வரைக்கும், as long as humans are existing in the planet, we are going to need a place. நம்மளோட ஒரு 3 அடிப்படை தேவைகள் இருக்கு. என்னென்ன? What are the 3 basic needs that we need? சொல்லுங்க. Shelter, food, clothing, correct? 3 things. In the 3 basic things or human being தேவையால, one of the core basic things தான் in the industry. You will need a shelter to work, you will need a shelter to stay, you will need a shelter whatever, wherever you are, which means this becomes the biggest industry that is going to be developing. The country or the GDP, there is a big chance that 33% மேல இருக்கிற GDP will be developed from real estate and architecture industry. Real estate என்ற வேர்டு நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு வேர்ட். Architecture industry is not just real estate industry. Architecture industry is much bigger. Like I showed the colleges, like the works that you know you'll be seeing in the end. Architecture படிச்சா நம்ம எந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வேணாலும் போகலாம். It's the field of design. You can go into so many fields. But only in real estate sector alone, we are looking at such a huge potential growth. So that is the first thing that I want all of you to understand. In the industry oda growth compare பண்ணா, I think no industry will survive without architecture. That is 100% truth. And there are certain pathways that TASA holds to create. If you can see, படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் there are 3 options for any architecture student. One, you educate yourself more. You do a master's program either India or you do a master's program abroad first. The second thing you do is becoming an entrepreneur. This is one of the few professional courses in the country. நீங்க போய் ஓனா உங்க ஆஃபீஸ் ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணலாம். Entrepreneurship does not mean only an architect's office. You can develop a furniture design office, you can develop a graphic design office, you can become, a heritage conservationist, you can do any kind of office. Open பண்ணனும்னு நினைச்சா எந்த ஆஃபீஸ் வேணாலும் ஓபன் பண்ணலாம், பேஷனேட்டா இருந்தோம்னா. Second stage. And third stage is to go into employment. வேலைக்கு போறது, நம்மளோட skills improve பண்றதுக்கு வேலைக்கு போறது. There are 2 kinds of employment that an architecture student actually needs. One is called an internship,
one is called a job. Internship na enna since parents நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால இந்த 5 வருஷம் ஆர்க்கிடெக்சர் குள்ளியே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேண்டேட்டரியா ஒரு 6 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு ஆஃபீஸ்ல போய் கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. இப்படி பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறமா ஒரு ட்ரைனிங் கிடைக்குது. So that is why it's a professional course. They have to go through a training. So in the employment there are two categories, which is internships and jobs. And under this employment, TASA is going to be providing placement assistance to all the institution students that we have identified. There are 22 institutions in the entire space of TASA, along with many other design schools also. I'm only talking about architecture schools. நிறைய டிசைன் ஸ்கூல்ஸ் இதில் ஆட் ஆகிட்டே வராங்க. பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொவைடட். ஐ எம் கோயிங் டு பி அன்வீலிங் சம்திங் வெரி எக்ஸைட்டிங் அபவுட் திஸ், பிகாஸ் இஃப் யூ see the data that we have, the number of architecture students passing out from all the colleges that under TASA alone is around 1600. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆகுறாங்க? எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆகுறாங்க? கொஞ்சம் சத்தமா. How many students are passing out from these institutions? And only in these institutions, do you know how many jobs are available already? 4,000 jobs are available. 4,000 jobs only inside these two institutions, because each institution is working to know, call and ask about the availability for a student. So simple or normalana survey edukumbodhu the requirement of jobs is 1600. The availability of jobs is almost 2.5 times more than that. 4,000 jobs are available. Now this statistics இதுதான் இங்க ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காவே இருக்கு, ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கு. நான் ரீசெண்டாக முரளி சாரோட ஆஃபீஸ்லையும் போஸ்ட் பார்த்தேன். சார் ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டு லுக்கிங் ஃபார் பீப்புள், சீனியர் ஆர்கிடெக்ட் வேணும், ஜூனியர் ஆர்கிடெக்ட் வேணும், இந்த வேணும். Jobs are there, so many jobs are there. So under the entire idea of TASA, we have created something exclusive called ARC Jobs. ARC Jobs is going to be India's one of the exclusive portal for jobs related to architects and designers, mainly for architecture students. We have created this portal. We have already designed the portal. I'm going to be showing you a sample of how the portal works now. Yena, when we started inquiring the number of jobs, we were shocked to see that ivlo jobs irukinte. But what is happening is students are not aware that so many jobs are there. எனக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. ஸோ வி ஹவ் கிரியேட்டட் திஸ் இஸ் ஸோ முரளி ஆர்கிடெக்ட் சார் உங்களுக்கு தான் மேலே வந்திருக்கு சார். ஸோ த திங் ஹியர் இஸ் யூ கேன் சி, கேன் யூ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் டவுன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் வி டிட் ரீசென்ட்லி. ப்ராபப்ளி ஒரு வீக்கில் ஃப்ரம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃப்ரம் எங்கள் காலேஜ்லேருந்து வி கால்ட் அப் அண்ட் ஆஸ்ட் அபவுட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் த அவைலபிலிட்டி. வி ஹவ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபில்ட் அப் 100 jobs. And our college has only 40 students who need internship. This is just one college trying to create some data, and this is going to be open to all the 20 colleges. So evlo jobs available are irukundradhukku kanakke kediyadu. The market is having so much potential jobs. The only thing you need to do is you need to be passionate. So we have created this ARC Jobs portal only for one reason, that you will have single place contact to find all the jobs. You have the options to have filters. You have the option, நான் இந்தியாவில் வந்து இந்த சிட்டி தேடுறேன், நான் அந்த சிட்டி தேடுறேன், நான் இந்த சேலரியில் பார்க்குறேன், நான் இந்த வேலை தான் பிடிச்சிருக்கு. And not only this is not only going to stop with architecture jobs, we are also going to have designer jobs into this, because we recently spoke to industries like Orbit, industries like Asian Paints, industries, furniture designers. Sir, we need an architect. We need an architect. We need an architect. Industrial designers are needed. Left, right, and center architects are needed. You know why architect is needed? Because architecture is one program which is talking about the comfort of a human. மனுஷனை சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுனால everywhere there is a demand for architects and designers. So what is happening is so many jobs are there. And how we will be taking this forward is we'll go to the main page where they log in. So through TASA's website, you can go into this ARC Jobs. We have the provision because ARC Jobs is a initiative by TASA itself, and we have to register. Now the students who will be able to register are going to be the enrolled students only from the 22 colleges who are members of TASA. So that is how this is going to work. So every student of TASA is going to have a username, is going to have a password, and avangalukku in the website kulla poi thousands of jobs paakradhukana oru periya opportunity create aayirukku. And that is the biggest initiative that TASA has created recently. And I think all parents and all seniors and all students will understand that one question that all of us have is about placement.
And this one slide, this one website is good enough for all of us to say, placement inga prachaniye kediyadu. You have to choose where you're going to get placed. That is the question. It is not the question of, எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்ட்டு. உனக்கு வேலை கிடைக்குது, எங்க வேலை வேணும், எந்த இடத்துல நீ சூஸ் பண்ற, எந்த சிட்டில நீ சூஸ் பண்ற, that is exactly how we want things to pan out. And I'm pretty sure that this would have given a clear, so you can see there is an option for us to choose the college. So if the college is a member of TASA, then those students will have the privilege to access this information because this is created by the institutions. In the institutions எல்லாம் செஞ்சு தான் இந்த ஜாப் போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். TASA is heading it, and I can proudly say that RVS Chennai is the founding institute for entire TASA, and we have our director, Mr. Stephen sir, who is the founding director with the vision to create an association like this. And I initially started off by saying why we want TASA. The education needs a big revamp, and TASA is going to bring that revamp. And I concluded what will happen in TASA. So when you become a student of TASA, you will have to search where to apply amongst thousands of opportunities. And I think in the near future, this is going to become a habit for all students to search. I will not search where and all I'm getting. என்ன கூப்பிடுவாங்களான்னு கேட்க போறதில்லை, எங்க கூப்பிடுவாங்கன்னு கேட்க போறோம். I'm very proud and I'm also very happy that this initiative has taken forward. And finally, to conclude this small presentation about the alternative schools of architecture, you can all follow us on Instagram, because Instagram we are constantly updating multiple things for architecture students. This forum is also handled by all these different colleges. The YouTube videos of the earlier talks, the answers by the president of COA, IAA president sir, adikaprom nariya architects, nariya peroda instructions is going to come down, and we are looking forward for this to be helping students. So we have also now, after so many students in the last event ku aprom, many students spoke to us and said, sir, architects ku mattum dhaan vandu neenga yosipingala, na architecture padikkanum aasapadren, adukkaga nam enna panna poronnu. So we are also going to bring in more and more information that is going to help prospective students to also understand how to become an architect. So you can also follow us, you can ask your questions, and we will also be constantly creating vibrant information for all of you guys. So this is going to be a one single platform in the country for architecture colleges, for architecture firms, for architecture industries, and most importantly for placements and jobs also to be handled under one banner. And thank you for this great opportunity. எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இங்கே கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும். I asked Abu personally that I would like to do that, because when I was a student and joined architecture, starting first year, second year, I'm a pass out from Anna University, Chennai. Murli sir எனக்கு ரிவ்யூக்கு வந்திருக்காரு. அப்போ முரளி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது அவர் பயங்கரமாக பண்ணுவார்ரா, அவர் இப்படி பண்ணுவார் அப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி நான் நேர்லையும் பார்த்துருக்கேன். அவரோட ஒர்க் பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு. அப்போவே யூஸ்வலி திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் எனி ஃபீல்ட், கிரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் நம்ம பயங்கரமாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் மாறிடும், அது கொஞ்சம் டை அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஐ ஃபினிஷ்ட் மை காலேஜ், 5 years முடித்தேன். 5 years இருக்கும்போது அவர் ஒரு டீச்சராக, ஒரு மென்டராக கொஞ்சம் பயந்து 10 அடி தூரத்தில் பார்த்தோம். 5 வருஷம் முடித்தோடனே ஒரு காம்படிட்டர் மாதிரி, அதாவது நானும் ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன், சாரும் ஃபார்ம் வச்சுருக்காரு, பார்த்தோம். இன்னொரு 5 years கழிச்சு நான் பார்க்குறேன் காம்படிஷன் நம்ம என் சைட்லேருந்து ஐ எம் டூ வெரி ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ், tough competition வருது. As I am getting older and older, the competition that sir has been throwing to the young generation is too much. ஒரு வாட்டியும் ஒரு ஃபோரம்லையும் அவரோட ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தா நான் அவரை சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன்னா, கண்டிப்பாக இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோன் பிகம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். அண்ட் ஐம் பிரிட்டி ஷுர் பை தி end of 5 years, one of the biggest person that you will look up to will be Murali sir, because young generation looks at him like that. And அந்த firm எப்படி பண்ணுறாங்கன்ட்டு. And one word I want to add here is, I got the opportunity then after 5 years, சார் கிட்ட நம்ம காம்பீட்லாம் பண்ணி ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம கற்றுக்கிறது தான் முக்கியம். சாரோட ஃபர்ம் கூட எங்கேருந்து காம்பீட் பண்ணுது, இன்னைக்கு ஒன்று பண்ணுறாரு, அதை பார்த்து நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் நாளைக்கே அந்த ப்ராஜெக்ட் வேறு மாதிரி மாற்றி விட்டுறாரு. ஐவ் சீன் so many things happen. ஸோ ஒரு ஃபோரமில் சார் இன்டர்வியூ பண்ணேன், சார் நீங்கள் எதுக்கு சார் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன். சார் ஒரு ப்ராஜெக்டாவது கொஞ்சம் சுமாராக பண்ணுங்கள் சார், எல்லா ப்ராஜெக்டும் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா, எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா வேற யாராவது இதை பண்ணிடுவாங்க, நான் ஏன் என் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சுமாராக பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். தட் வாஸ் அ வேக்கப் கால், பிகாஸ் ஆஸ் அ யங் ஆர்கிடெக்ட் மெனி டைம்ஸ் ஐ ஹவ் காம்ப்ரமைஸ்ட். சரி கிளைண்ட் தானே, சரி இதுதானே அதுதானே, அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் I should stand for what I believe in. So thank you for being an inspiration to so many generations, sir. You have done that in a very big level.
And recently, sir is working evidently to bring many young architects to the IIA forumல வந்து கண்டினியூஸாக கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டே நிறைய அவார்ட்ஸ் அவங்க ஃபேம் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க அஃபிஷியலாக ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே வச்சுருந்தாங்க. பட் நான் சொன்னல, நான் தான் சாரை இன்வைட் பண்ணணும். இட் இஸ் மை ஆனர் டு இன்வைட் முரளி சார். சார், ப்ளீஸ் கைண்ட்லி கம் ஜாயின் us and enlighten the students about the scope and opportunities of architecture. And எல்லா லெவல்லையுமே யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பர்சன். எனக்கு இன்னைக்கு காலையில் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், சாரை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு, யாரை கம்பேர் பண்ணி பேசினா நான் பார்க்கும்போது காலையில் நான் ஒரு மீம் பார்த்தேன். மணிரத்னம் சார் டைரக்டரை பற்றி பேசினேன். 40 வருஷமாக படம் எடுக்கிறாரு, 40 வருஷமாக படம் எடுக்கிற எல்லாருக்கூடையும் டஃப் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு கம்பேர் சார் டு ஒன் ஆஃப் த லெஜெண்டரி டைரக்டர்ஸ் லைக் மணிரத்னம் சார். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளில வரும்போது டஃப் தான் கொடுப்பாரு. சார் இஸ் தி ஆர்கிடெக்ட் who has designed அம்மா மெமோரியல். that project here, அதை போய் பார்க்காத ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது, பார்க்காத ஆர்கிடெக்டும் கிடையாது. அதை பற்றி நிறைய கேள்வியும் கேட்டாச்சு, அவரை ரொம்ப டார்ச்சரும் பண்ணியாச்சு. பட் he's inspired us, pushing the limits every day. So thank you sir, and thank you for accepting the invitation to be here. It's my very big honor to invite you. கொஞ்சம் வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுட்டே தான் இருந்தேன். அதனால சார் கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன், சார் நான் இதை தான் பேச போகிறேன் சார், இந்த டாபிக் நீங்கள் பேசிடாதீங்க சார் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ சார், அண்ட் ஐ எம் வெரி ஈகர் டு லிசன் டு யுவர் ப்ரெசன்டேஷன். ப்ளீஸ் சார், தேங்க்யூ. Hello. Good morning to one and all. First of all, let me thank the management RV College and also the professors, Professor Rajkumar, Professor Rivis, and all the important faculties who have come here. My sincere thanks to all the parents who come with the children, and also my best wishes to all the students who are assembled here. RV College is not new to me. I've been associated with RV for the last, I would say, about 14 years. So right from the starting, I've been with them. And today's Rivi's presentation, Professor Rivi's presentation, thrown a great deal about the change that's happening in RV College. I've seen it like a conventional college when they started. But the dynamic leadership were curious. They wanted to update continuously. So 2009, I've seen 2010, 2012. I've been watching them. But the Chennai one is a mind-boggling one. I've never seen a school who has adapted so well in the changing times. I'm not trying to flatter the management here. I've been practicing for the last 40 years. I'm 64 now. I've been part of a School of Architects Board of Studies, and I've been board member for SRM, Satyabama, and so many colleges. But wherever I go, there'll be a reluctance to change. But whereas in RV, since the top leadership, top management are so keen, and they take the words of the professors very seriously. So if Professor Rajkumar wants a change, if Professor Rivis wants a change, they don't mind adapting to the new technologies. Now, last 2-3 years, I've been very closely going to RV in Chennai. I've been seeing the students, they don't get stuck with the studio. They travel all over India. They say they are in, Calcutta, doing a studio with the college over there. Or they are in Delhi, doing a studio over there. So like that, I've not seen a college where students go from one place to another place to interact with that top college and take up a studio in that college. I've studied in Canada. I was there for 3 years, and I also got admission in MIT, USA. But I've not seen such a dynamic thing anywhere in the world. People from US, they come for a small summer program to India or to any other country, Europe. But here in RV, what is happening is every semester, within the semester itself, they are moving from one place to another. And the students are exposed to various cultures, various design approaches, various teaching methodology. So it makes them
on their own, a special person. Okay. So I will go on to my presentation now. I prepared something. When Professor Rajkumar called, I'm a very busy person, but whenever Professor Rajkumar calls, I will never say no. He's also a product of a School of Architecture. My relationship goes for about, 40 years. Yeah, 40 years, 43 years. So when he calls, I will always make it a point to come. So I prepared a small presentation trying to convey what I wanted to share about architectural education to the students and the parents here. So let's start the presentation here. Yeah. Can we switch off the light so that people can see? Yeah, very nice. Now, I am basically from a very small town, Erode. My father worked in railways. I'm from a very humble family. So my father's salary used to be 100 rupees per month, take home after all the loan amount and everything deducted. Whereas my college fee used to be around mess bill about 200 rupees. That is the kind of background I am from. When I finished school, I had many options. I got admission in Guindy Engineering College for BE, as well as in BTech in AC Tech. And I also got a chance in School of Architecture, Guindy. But when you mentioned engineering, it made something to me. I was not very comfortable because it was all mathematics. And when you talk about AC Tech, chemical and all that, it was also not. But the word architecture made some sense in me, and I felt curious. I wanted to know about it. But I'm from a very small town. I have no knowledge about architecture, but I could draw something. I could sketch. That's how I got into School of Architecture. It's about many, many years back, 76. But then when I came into architecture, it was all Greek and Latin to me. But then we had good seniors who could really guide me. So in my opinion, architecture education, when we always say Mada, Pida, Guru, appuram Daivam. So இங்கே வந்து எப்படின்னாக்கா மாதா பிதா குரு ப்ளஸ் சீனியர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஈச் ஆஃப் அஸ் ஆர் பார்ன் வெரி இன் அ ஸ்பெஷல் மேனர். எவ்ரிபடிஸ் டிஎன்ஏ இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மாணவியோட இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க பிறவியிலே அவங்க வந்து ஒரு தனி பிறவி தான். ஸோ அவங்கள மாதிரி இன்னொரு பிறவி இருக்கவே முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த தனியாக பிறந்த தெய்வ குழந்தைகள் வந்து வளர்கிறாங்க. வளரும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒரு certain stage வரைக்கும் they show their individual talents. They are good in drawing, painting, dancing, music. Each of us have very special talents. But when they come to 9th standard, 10th standard, 11th standard, they are forced to change their way of learning, studying. So they are forced to memorize. They are forced to take up certain subjects. So கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா the love for education goes away. 9th, 10th, 11th படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லி ஒரு மெஷின் மாதிரி ஆயிடுறாங்க. They used to sing a lot of songs. பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பாடிட்டே இருக்கும், ஏதாவது விளையாடிட்டே இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ்மேனாக இருக்கும், எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி வச்சிடறாங்க. 9th, 10th, 11th வந்தோன்னா வேண்டாம், உனக்கு வாழ்க்கைக்கு இது உதவாது, நீ நல்லா படித்து நல்லா மார்க் வாங்கணும். ஸோ ஒரு மெஷின் மாதிரி ஆயிடுறாங்க அந்த குழந்தைங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் வளர்ந்தோம். பட் இந்த ஆர்கிடெக்சர் காலேஜ் எப்படின்னாக்க ஒரு வீடு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ there is no need to mug up. There is no need to memorize anything. You are not forced to learn anything. There is no particular subject you have to pass or something. So you are given a lot of freedom. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா learning from each other. The kid can be as it is. அந்த DNA வந்து ஸ்பெஷல் டிஎன்ஏவை கொள்ளவே வேண்டாம். இங்கே வந்தோன்னா அது மலரும், ஒரு மலர் மாதிரி வளரும். அது வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூலில் படிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. கேட்டு பாருங்கள், வீட்டுக்கே போக மாட்டாங்க. ஸோ குரூப் இன்ட்ராக்ஷன், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ், ஷேரிங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு போகிறதே ஒரு ஸ்பெஷல், ஒரு நல்ல ஒரு இனிமையான அனுபவமாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்க்குறீங்க, இது ஒரு ஸ்டுடியோவில் இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு டிப்பிக்கல் ஸ்டுடியோவில் ஒரு போஸ்ட் லெக்சர் ஹால் மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. ஸோ தே வில் பி ஒர்க்கிங், சம்படி வில் பி ஒர்க்கிங். ஒரு குழந்தை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இன்னொரு பெண் ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பான், இன்னொரு பையன் ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பான். எல்லோரும் பேசி செய்வாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும், ஒரு கவிதை இருக்கும், உள்ள அவங்களுக்குள்ளாரே ஒரு ஆழமான ஒரு தேடல் இருக்கும். அந்த தேடலை பகிர்ற இடம் தான் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். நெக்ஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி அவங்க செய்கிற பொருள் ஒன்றையும் ஒரு இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, டிஸ்பிளே. ஸோ இங்கேயே பார்க்குறீங்க, ஒவ்வொரு பொருளும் வித்தியாசமான பொருளாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து அவங்களோட தனித்தன்மையை உணர்த்துற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வாட் எவர் தே ஃபீல் லைக் டூயிங் தே கேன் டூ. ஸோ சம்படி வாண்ட்ஸ் டு
build a house for Gandhi in a simplistic manner, they can build. Or somebody wants to build a place for Bill Gates in a palatial manner, the option is given to them. So when we are giving a house project as a class project, the option is given to the student. So they can form their own concepts and they can continue the journey. The inner journey of any person is not curtailed. In fact, it is encouraged. உன்னோட தனித்துவத்தை நீ சொல். ஸோ இந்த காலேஜில் ஒன்றில் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது என்ன தனித்தன்மையை கொண்டாந்ததோ அதை கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை இங்கே தான் உருவாக்குறாங்க. அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து தி மேக் ஷூர் தட்ஸ் நாட் கில் தட் இன்னர் பேர்ட். அந்த உள்ள ஒரு குருவி சத்தம் போடும் பாருங்க, அந்த குருவியை வந்து கொல்றதே கிடையாது. அதை நல்லா வளர்ந்து பறக்க விடுறது தான் வந்து இந்த ஸ்கூலோட ஒரு லட்சியமாக இருக்குது. ஸோ எப்போ பார்த்தாலுமே வந்து எக்ஸிபிட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறீங்க, ஒரு பொருள் பார்க்குறீங்க, அதை பார்க்குறீங்க, இதை பார்க்குறீங்க, பார்க்க உங்களுக்கு கற்பனை திறன் பெருகுது. And learning from others in terms of concepts, in terms of technology, and everything is self-learning. So the teachers are there merely as a guide, not in a forceful manner. In fact, இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்க்குறோம், எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர் வந்து எனக்கு ஒரு நண்பராக தான் இருக்கார் வழியே. நேற்று அவரோட வீட்டில் ஒரு கல்யாணம், அதுக்கு கூட வந்து அவ்வளோ வயசான இதில் வந்து கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. என் ப்ரொஃபஸர் வந்து என்னை வந்து பார்க்க வராங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி கூட இருக்கிற கிளாஸ்மேட்ஸ் டில் டெத். இன்ஃபேக்ட் ராஜ்குமார் வந்து எனக்கு 1 இயர் ஜூனியர். இன்னைக்கு வரைக்கும் நானும் அவரும் வாடா படம் தான் பேசிப்போம். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, ஒரு குடும்பமாக தான் வாழ்வோம். இது காலேஜ்னு சொல்லவே மாட்டோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு டூயிங் பை ஹேண்ட். ஸோ சிலதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற காலேஜில். இங்கே எதுவுமே செஞ்சு பார்க்கலாம். ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்து ஒரு மாடல் செய்வாங்க, மேட்ச் பாக்ஸை எடுத்து ஒரு மாடல் செய்வாங்க, ஒரு கலர் பேப்பர் வச்சு ஏதோ ஒன்று செய்வாங்க. ஸோ அவங்களே தான் அந்த ஜேர்னி பார்க்குறாங்களோ இல்லையா, யாருமே நீ இதை செய்ய அதை செய்யணும் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு அப்ரோச்சே இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் யுவர் ஓன் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஸோ த ஹோல் ஜேர்னி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரல் எஜுகேஷன் ஃபார் த என்டையர் 5 years is going to be a very, very pleasant one. And the kid can excel. Like the way A. Rahman சார் சொல்லுவேன். A. Rahman சார் 8வது 10வது தான் படிச்சிருக்காரு. பட் அவருக்குள்ளே இருந்த மியூசிக் அதை அப்படியே வளர்த்தாரு. இன்னைக்கு எங்கேயோ போய் நிற்கிறாரு. பிரபுதேவா didn't even complete school, பட் இன்னைக்கு எங்கேயோ இருக்காரு. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த இன்னர் செல்ஃபில் இருக்கிற அந்த ஸ்பெஷல் பீயிங் தான் வந்து நீங்கள். அதை கொண்டுட்டிங்கனாக்கா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டராக போயிடலாம், ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் ஒரு 30 வருஷம் ஒர்க் பண்ணலாம். எப்பாவது ஸ்பேர் டைமில் சாட்டர்டே மட்டும் ஒரு கவிதை எழுதலாம், சாட்டர்டே மட்டும் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணலாம். பட் அந்த இன்னர் பேபியை யூ ஹவ் லாஸ்ட் இட். ஸோ இங்கே அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இட்ஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ இது வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் மாதிரிக்கு. ஸோ அதே மாதிரி லாட் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன், யுவர் ஒர்க்ஸ் வில் பி எக்ஸிபிட்டட் அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ கெட் டு சி அதர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஒர்க்ஸ். லேர்னிங் பை சீயிங். இப்போ காந்தி சொன்ன மாதிரி கெட்டதை பார்க்கக்கூடாதுனாங்க. பட் இங்கே எப்படின்னா நிறையா பார்க்கணும், நிறையா பேசணும், நிறையா கேட்கணும். அப்போ பார்க்கும்போது ஒரு புதிய உலகத்தை நீங்கள் படைக்கிறதுக்கு ஒரு சான்சஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஒரு பேசிக் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அதுவே அதனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாய் அபவ் இஸ் லேர்னிங் அபவுட் சன் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ அவனே தான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறான். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்னொரு செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ உனக்கு வேணுன்ற வாழ்க்கையை, உனக்கு வேணுன்ற எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்தை நீயே அமைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் இன்ட்ராக்டிவ். நிறைய விஷயங்கள் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஈவி சொல்லிட்டாரு. எனக்கு அவர் மேலே கோபமாக வந்து பொறாமையாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு, என்ன பேச போகிறேன்ட்டு. பட் இந்த இன்ட்ராக்டிவ் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பற்றி நேற்று கூட ஒரு சாப்லேருந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் were here with me in my office. They want to talk about house planning. So from evening 5 o'clock Saturday, and I could see the eagerness of the kids. They came all over from SAP and sat with me till 8:30. We were all 3.5 hours we were discussing. So எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் லேர்னிங்கில் தான் வந்து நிறைய கற்றுக்குறோன்னு சொல்ல வரேன். நெக்ஸ்ட். ஸோ டிபிக்கல் ஒரு ஸ்டுடியோவில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ பாதி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்களாக இருக்கலாம். ஈவன் ட்ரெஸ் கோட் வந்து ஒன்றும் கிடையாது. தலை எப்படி இருக்குன்னு யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது. ஸோ என்ன ட்ரெஸ் போடுறீங்க, எப்படி பழகுறீங்க, எப்படி பேசுகிறீங்க, எதுவுமே கிடையாது. பட் ஆனால் நீங்களே தனியாக உருவாகிருப்போம், சுயம்பு மாதிரி ஆகிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அப்படி வந்தவங்க தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈரோட்டில் ஒரு சாதாரண ஒரு கார்ப்பரேட் ஸ்கூலில் படித்த நான் இன்றைக்கி வந்து ஜே மெமோரியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. இன்றைக்கி எல்என்டிக்கு வந்து ஒரு மும்பையில் ஒரு பிக்கஸ்ட் டவர் ஒன்று பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எதுக்குனாக்கா அந்த செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட் செல்ஃப் ஜேர்னி, அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரல் எஜுகேஷன் அண்ட் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ ரூரல் போகிறோம்னாக்கா we go to on-site, learn about the village and meet the people, understand the lifestyles and try and learn from what is there and how to modernize and what are the missing things in the village, how to improve. So idu mari panni we come out with solutions.
solutions are there. அதே மாதிரி urban design. So anything that you do is intense learning by questioning, by also talking to others, talking to experts. Next. So again, exhibits, lot of exhibitions we go. Yeah. And site visits. Suppose somebody, Professor Rajkumar was asking, உங்க அப்பா ஆஃபீஸில் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் குழந்தைங்க வந்து பார்க்கலாமா? ஸோ டெஃபினெட்லி எஸ். ஸோ you don't build a house, you don't make a museum without seeing museums. So you will be asked to go to various museums, you'll be asked to go to various hospitals and cultural centers. Any project that is given to you in a classroom, you don't have to copy from a book. You can visit places of similar nature and learn from them and design. So இது வந்து ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரியே இருக்காது. It will be so close to your heart and you'll fully understand the subject, then only you will offer design solutions. So the பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். இதில் வந்து somebody will feel நான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது, எனக்கு நல்லா வரைய தெரியாது, கேன் ஐ பிகம் அன் ஆர்கிடெக்ட், அந்த மாதிரி கேள்வி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கும். சில பேர் வந்து ரொம்ப அழகாக வரைவாங்க. நான் எங்கள் காலேஜ்லேயே பார்த்துருக்கேன், எங்கள் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கேன். somebody was exceptionally good in art end up not as a great architect. Now one person, morning also Professor Rajkumar myself, one person was good in fine arts, fantastic watercolor sketches, everything. Now he is working as a professor in London School of Economics. So the journey is so different. Somebody who can make a beautiful drawing need not necessarily end up as an architect because his pursuit may be different. So you will be, whereas somebody was sketching தெரியாதவங்க இன்னைக்கு மெட்ராஸில் பித்தவுடியன் பார்ட்னர்ஸ்னு ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ பித்தவுடியன் cannot draw, but then he had good sense of logic, good sense of engineering. With that, he can do wonders, and he ran a firm for last 40-50 years. So site was learning from. So like this, field experts will come to your class. Like the way I'm going to RV, like the way so many leading architects of Chennai are coming to RV and guiding the students. So you'll be guided by seniors, field experts. Similarly, sketching. Sketching is a good tool. You don't have to sketch very beautifully, but you have to express your heart content. So people like Lee Corbusier, who never went to School of Architecture, but he could learn by sketching and seeing things, how buildings are built in Europe. He used to go around, sketch the buildings and learn from them. And he is a self-taught architect. So in schools of architecture also, each of us will pursue our own journey. The teacher's guidance is only a guidance, but the journey is yours. Next. So Lee Corbusier, same way. He is an artist, he is a sculptor, he is an architect. Yeah. And same way, they doesn't deal with sex. Now, only the boys are good architects. Girls are also equally good. So in the world, we are all big fans of Zahadid. அது மாதிரி நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருக்காங்க. சித்ரா விஸ்வநாதன் இருக்காங்க. இந்தியாவில் பார்த்தா நிறைய பேர் whoever can express themselves well, whoever can change the society in a new way are respected. So Zaha made a remarkable thing to architecture world, and we are all big fans of time. Yeah. Next. So this is an engineer, Buckminster Fuller. He studied only for 2 years, and then gave up. He couldn't pursue. He didn't have money to continue. But then he had good sense of engineering, so he was able to make. Now, if you look at RVS College models, I was surprised. Can you go back? The geodesic dome that we see and the domes that they made by the first year, I was so surprised. RVS could do so beautifully. They can inculcate the sense of structure in the first year itself. Whereas this is done in Canada for a large dome by a professional architect and engineer. Whereas here a kid in the first year, they are able to do this kind of a things. So RVS is hell-bent to make new departure in the architectural education. So I'm proud to come and present. I will go a little more. Yeah, next. So engineering can also contribute to good architecture. If somebody has got a lot of interest in engineering, you can also become a good architect. Next. Now Tata, Ratan Tata, he himself is an architect.
So, yes, Professor Rivas was saying, you, if you are an architect, you don't have to build buildings. You can do any startup. You are having that innate sense to understand the world of business, understand the world of economics, understand everything about the world. So, in fact, there are courses which teaches you everything about the world. So, Pathina Ratan Tata is an architect. Aishwarya Rai is an architect. So, like that actor. Next. Now, Arundhati Rai is an architect. Next. Sakti, she's a beautiful, she's from SAP, Anna University. So, our junior only, I think Rivi's senior, junior, 1 year senior. Okay. So, like that. Next. So, Aparna, now, Sora reporter. So, in architecture college, that's where, every child's special qualities are, well preserved. And in fact, the faculty really helps them to grow in that field also, along with the teaching architecture. Now, RVS College is doing so well in that line. Next. Wanted to say, when we are talking about RVS College, the way RVS College nurtures talent, they are making young students participate in national competitions. So sometime back, they won the All India competition. I was so proud. I was also part of the team. I was guiding them. I was inspiring the team by saying this Maya Lin. She was doing 4th year, and there was a world global competition, and she won the competition. So now you see the museum memorial done for Vietnam War Memorial. When she was doing 4th year, she did this. Next. Next. Same thing, Moshi Shavde, when he was in 4th year, he did this, and it was built as a habitat, 1967, Canada. Next. So, and the same Moshi grows to this extent. Now, Singapore's the marine towers are built by him. Next. Now, same way Bimal. So, why I'm saying all this is RVS way of encouraging student innate talents is a path to become somebody great. So, they may not initially, people always ask me, when they graduate, can they get salary like an IT graduates? IT graduate salary is very different. Whereas in architecture, till you learn to make up object, till you learn to make a product, you have to learn. You are learning. So the pay may not be, suppose somebody IT guy gets 35,000. You may not get 35,000. You may get 25,000. There may be a difference of 10,000. But after 4 or 5 years, once you have learned to make a home, or once you learn to make a beautiful interior, your salary, now, some 3 people worked under me for about 4 years. Now the boys are saying, Murli sir, they've started the company. They're saying, sir, I don't know what to do with the projects. I got 30 projects with me. And now the boy is earning, when he was with me, he was learning about 45,000 rupees. Now he says in lakhs, and every time I see him in Insta, he's in some city enjoying the vacation, some hill station enjoying the vacation. So once you learn how to make anything well, and once you have completed your working experience, then you can start your company, and you can make all that whatever you want. So it happened to my life. I finished architecture and then went to McGill and came back and worked for 3-4 years with senior architects. Then after that, I started my practice. My wife was questioning, you have left the job, will you be able to make our living? The first month, I got 5,000. Next month, I got 12,000. Next month, I got 27,000. Fourth month, I got 57,000. From 5,000 to 50,000, 7,000 in 4 months' time. So once you have learned the art of running an office, then everything is yours. So don't have to worry about the immediate salary package. Many parents tend to worry about it. What happens when they graduate? Will they get a job placement, or will the salary will become equal to others? It may not be equal to others in the initial years, but like doctor, once he becomes he is a surgery student, graduates and learns about surgery under a master for some years, 4 or 5 years. After that, he becomes a surgeon. So his earning starts differently at that point of time. So maybe when he is learning under the master, it may not be matching to other salary. So one has to realize that. Next. So Bimal, okay. Now, next one. So this, once you graduate, once you have done the PR, your world is wide open. So you can become anybody. You can become interior designer, landscape architect, photographer, graphic designer, furniture designer, industrial designer. So many options are there. And even writing, you can become, or you can write, so you can create stage sets also. Next.
So interior, next. I'm just going quickly go through. Furniture designer, you can become a furniture designer. Next. Yeah, you can also pursue your own, concepts of the world. Now, this is school done with the green concepts. There are people who are talking about sustainability. If you want to, you can become an architect specializing in that. Next. Yeah, next. Even some girls, recently I was in Satyabama, there are 4 or 5 girls. They said, sir, we want to become a, bakery. You want to start a bakery. And they're very successful. Next. Photography, architecture, photography also you can become. Next. Stage designers. Next. Yeah, next. Now the other trend is computer games. Somebody wants to become a computer game designer, the architecture degree helps. Fashion designer also. Next. Space designers. Writing. Next. Landscape. Gardens, yeah. Next. And urban planning. And even city planning you can do. Next one. Yeah, city planning. Next. Now recently we have the Vande Mataram Express, and I'm proud to say one of our students from School of Architecture, Kavita Mohanraj, designed the engine. So one can make, even the rupee was designed by an architect. So architects are so versatile and they can do anything that they want. Next. Next. 3D printing. Now the new avenue which is opening up is 3D printing. If you are very talented, you can make wonderful structure through 3D printing. Next. And this doesn't have an age limit. I'm 64. I'm feeling very young. I want to do another 30, 40 more years, okay, if God willing. Now, this is an architect, great architect, Frank Lloyd Wright. He worked for 89 years. Okay, till his last breath, he was practicing. Next. Now, this Oscar Nimyar, when he was 104, he goes to the site and even sketches, and he makes beautiful building. He died after that, yeah, 104. Yeah. And our beloved Doshi, who passed away recently, he was 94, Pritzker Award winner. So right from his early years, he had the real dream of doing, very Indianized architecture. He gave his life for that. And till 94, he worked. And at the age of 95, he passed away. And for the students who have come here, there is a book, Atlas Shrugged, by Ayn Rand. If you want to really want to know more about architecture, that gives a lot of insight into this. Okay, with this, I conclude my speech. Thank you. Hello. Yeah, thank you, sir, for that wonderful presentation. We will be having a Q&A session. நின்றுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி பக்கத்தில் கூட போகலாம். So I think, thank you, sir, for that fantastic presentation. Sir, ஒரு பயங்கரமான insight கொடுத்திருக்காரு. Now this is a session where it's open for all the prospective students and parents to ask questions. There is a mic, so if you can just raise your hands, we'll circulate the mic to you. The left. இந்த பைக் இன்னொரு மைக் கொடுத்தலாம். Yeah, you can use 2 mics there. பக்கத்தில் நிற்கலாம். Hello. Oh, they want to cover. Okay. Very good afternoon, sir. Good afternoon. Nice to meet you. Thank you, sir. சார் இப்போ எல்லா துறையிலுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு பெரிய மாற்றமாக வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட இம்பேக்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டில் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா அதை கண்டு எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. ஈவன் மை சன் ஆல்சோ. நல்ல கேள்வி. அவர் வந்து இந்த எல்லாமே ஃபீட் பண்ணிட்டா டிராயிங்ஸ் வந்துடும், கான்செப்ட்ஸ் வந்துடும், நமக்குலாம் வேலையே இருக்காது. எனி ஃபீல்டு எல்லாமே இன்ஜினியரிங் எல்லாரும் இருக்கும்போது, ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபீல்டில் அதோடைய தாக்கம் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லுங்கள். ரொம்ப நல்ல கேள்வி. நான் பதில் சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா குழந்தையும் ஆர்கிடெக்சர் விரும்பி வந்திருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களையும் பார்க்குறேன். யாருமே ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போடவே இல்லை. இவங்க மட்டும் போட்டிருக்காங்க, இவங்க வந்து பிளாக் போட்டிருக்காங்க. வந்திருக்கிற எல்லா ஆஸ்பைரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போடலை. அப்போ ஒரு பேரண்ட்டு கூட அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக இல்லை. அப்போ பார்க்கும்பொழுது நான் நேற்று கூட கேட்டேன் ஒரு குழந்தைகிட்ட, ஏம்மா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே அமைப்பு முறை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை சார், நாங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்கியா? நீங்கள் அப்பா அம்மா நீ பாட்டி 4 பேர் இருக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி காம்போசிஷனில் வேறு வீடு இருக்கா?
எனக்கு தெரிஞ்சில்ல சார். அந்த அந்த டைனமிக்ஸ் அப்போ இப்போ இந்த வீடு அவர் ரிவ்யூ சொன்னார், 3 இதுதான் முக்கியம், உணவு, உடை, இது இருக்கிற இடம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறோம்னாக்க இந்த 4 பெட்ரூம் ஹவுஸ்ன்றது ஒரு ஃப்ளாட்டு. ஆனால் அது பெரிய அளவில் இல்லை. நாங்கள் எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பழைக்கிறதே வந்து இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர்ஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ எல்லாம் கேட்குறாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தாக்க, இப்போ நேற்று நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னது, ஒரு கிளைண்ட்டோட வாழ்க்கையை நான் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் வர்றீங்க, சார் வர்றீங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பூர்வீகம் வேறையாக இருக்கும், உங்கள் மனைவியோட பூர்வீகம் வேறையாக இருக்கும், உங்கள் பெரியவங்களோட பூர்வீகம் வேறையாக இருக்கும், உங்கள் குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா வேறையாக இருக்கும். ஸோ இதே இது உங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற இன்னொரு நண்பரோட அமைப்பும் கண்டிப்பாக வேறு. ஸோ நான் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணுற வீடு உங்கள் நண்பருக்கு பொருந்தவே பொருந்தாதுன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால அவ்வளோ இன்புட் கொடுத்தாக்க அது டிசைன் பண்ணும். அவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மனிதன் வேணும். ஸோ அதனால் எங்கள் துறையை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் இருப்போம். நாங்கள் சின்சியராக இருந்தால் நாங்கள் இருப்போம். நாங்கள் வந்து ஷேலோவாக இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்கள் இந்த 2 பாக்ஸ் மட்டும் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாக்க நாங்களும் காலியாகிடுவோம், தூக்கி போட்டுருவோம். ஒரே நிமிஷத்தில் நாங்கள் தூக்கி போட்டுருவோம். ஆனால் இப்போ உங்களை நான் நேசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்க மேடத்தை நான் நேசித்து அந்த குடும்பத்துக்கு உண்மையாலுமே பண்ணணும்னு நினச்சாக்க, ஸோ அந்த மாதிரி வீடுகள் வந்து இதனால் அமைக்க முடியாது சொல்ல வரேன். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு சிங்குலாரிட்டியை பார்த்து, ஒரு குடும்பத்தை பார்த்தோ இல்லை ஒரு தொழில் முறையை பார்த்தோ, ஒரு ஸ்கூலோட கல்ச்சர், இப்போ லேட்டஸ்டே நான் இப்போ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு நான் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்கூலோட தன்மையை அந்த பிரின்ஸிபாலோட பேசி, அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேசி, அதை உள்வாங்கி நான் செய்யும் கட்டிடமும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பண்ணுற ஸ்கூலும் கண்டிப்பாக பொருந்தவே பொருந்தாதுன்னு சொல்ல வரேன். அந்த இன்புட்டை பொறுத்து அந்த ப்ராடக்ட் மாறும். நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அவ்வளோ இன்புட்டையும் நீங்கள் கொடுக்க முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் தான் விளையாட்டு கேட்டேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க, பக்கத்தில் ஒரு ஐயா வந்திருக்காங்க, இந்த ஐயாவை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்பேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? மினிமம் அரௌண்ட் 1 hour or 2 hours ஆகும். புரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது. ஜஸ்ட் மேலோட்டமா உண்மையாக புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? பல வருடங்கள் ஆகலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு உண்மையாக ஒரு மனிதரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 3 நாளாவது ஆகும். தொடர்ச்சியாக ஒரு 25 மணி நேரம் நான் வேலை செஞ்சாதான் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உள்வாங்க முடியும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால அது பண்ணவே முடியாது. மேலோட்டமான இன்புட்டை வச்சு தான் அது செய்ய முடியும். உயிரோட்டம் உள்ள வாழ்க்கை முறையை அது கண்டுபிடிச்சி பண்ணுன்றது ரொம்ப வருஷம் ஆகும். வேறு பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச கவிதை உங்கள் மனைவிக்கு பிடிக்காது, இந்த பாட்டு கேள அப்படின்பீங்க, போங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும், எனக்கு ஃபாஸ்ட் பீட் தான் பிடிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, மனிதர்களுக்குள்ளாரியே அவ்வளோ வேறுபாடு இருக்கும் பொழுது ஒரு இல்லம் அமைக்கும் போது அவ்வளோ வேரியன்ஸையும் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல் இல்லம் அமைக்கிறது மனிதனாலே முடியாது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இதனால கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாது. இது என்னோட கருத்து. ப்ரொஃபஸர் ரிவிஸ் எதாவது சொல்கிறேன் சார். ஐ திங்க் இது ரொம்ப யூனிக்கான விஷயம். நான் வந்து ஒரு நம்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொன்னேன்னா, the number of engineers passing out from the country are in lakhs. The number of architects passing out are in thousands, less than the 5,000, 4,000. ஏன்? This is a very rare, unique program. சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அது அப்படி பண்ணாமல் இருக்கலாம், ரொம்ப மொனாலிட்டிக்காக பண்ணலாம், பட் அதோட லாங் லாஸ்டிங் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் இன்னுமே மான்யூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ஒரு மான்யூமெண்ட்டை பற்றி நம்ம போய் ரசிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ இருக்க போகிற கரண்ட் பில்டிங்ஸை இன்னொரு 50 வருஷம் 100 வருஷம் கழிச்சு ரசிக்கணும். ஸோ அந்த லாங்கிட்டிவிட்டி இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் பை அ இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம், சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம், மாடலிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நாங்கள் வந்து பிம் யூஸ் பண்ணுறோம். பிம்மில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுது, மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ளே பண்ணுது. டேட்டா இன்புட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சனாக தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நான் பார்க்குறேன். அதை திங்க் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால அதை பண்ண முடியாது. ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வேறு ஆளுங்க, வேறு ஸ்பேஸில் இருக்கோம், வேறு ஆசை இருக்குது, ஹைட்டு மாறுது, இன்னும் நம்மளுடைய முட்டி வலி வேறு, ஒருத்தங்களுக்கு முதுகு வலி இருக்கும். இட்ஸ் வெரி வெரி யூனிக். வி ஆர் யூனிக் பீப்புள். ஸோ ஐ திங்க் டேட்டா என்ட்ரியாக கண்டிப்பாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப உதவும் சார். டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக உதவும். ஆனால் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கிடெக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது. நம்ம எஸ் சார் ப்ரொஃபஸர் ரிவிஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டா ஓரியன்டாக இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஜன்னலில் ஒரு 100 வகை வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஜன்னலை வந்து உருவாக்கி காட்டும் எனக்கு. இப்போ அந்த தங்கங்கள் வந்து அழகாக போயிட்டு நார்த்தில் போயிட்டு இந்த பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சி ஒரு கிராஃபிக் ஆர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு இது மாதிரி டார்ஜிலிங்கில் இருக்கிற பேட்டர்னை விதவிதமாக காட்டுனா ஒரு 10,000 கூட காட்டும், லட்சம் கூட காட்டும். அந்த ரிசர்ச் எபிலிட்டி அதுக்கு அதுக்குள்ளே இன்புட் இருந்துன்னா அது பண்ணி கொடுத்துரும்.
பட் இன்புட் கொடுக்கறது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஃபேமிலியோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது ஸ்பெஷலாக இருக்கிறனால அந்த இன்புட் வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு 100 வருஷம் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம தாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாதிரி பண்ணுதுன்னு தெரியாது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். சார் குட் மார்னிங் சார். நான் என்னுடைய சன்னுக்கோ டாட்டருக்கோ ஒரு காலேஜ் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்ன, அந்த காலேஜில் என்ன மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஃபார் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கணும் சார்? இல்லை ஒரு ஆர்கிடெக்சர் காலேஜாக இருந்துச்சுன்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும், என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனை நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணுங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் சார். சார் பொதுவாக எனக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைங்க ஒரு 15 வயசுக்கு அப்புறமேலே இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து அதிபுத்திசாலி. நாங்களாம் இருந்தது சாதாரணம். நான் ஒரு 45 வருஷம் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. எங்களுக்கு இன்புட்டே இருக்காது. அப்பா வந்து இது செய்யின்னு சொல்லுவாங்க, இது செய்வோம். அம்மா இது செய்யின்னு சொல்லுவாங்க. சுய திங்கிங் வந்து பெரிய அளவில் இல்லவே இல்லை. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து நாலேஜ் எக்ஸ்போஷர் 3 வயசில் என் பேரன் வந்து செல்ஃபோன் எடுத்து என்னமோ பண்ணுறான். எனக்கு அது பண்ண தெரியல. ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்க செல்ஃப் டிஸ்கவரி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ 15 வயசுக்குள்ளாரையே குழந்தை எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சிருது, ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருக்காங்க. பட் என்ன அதுக்கு ப்ராப்ளம் வருதுனாக்க அது நிறைய இடத்துல செவுத்துல போய் முட்டிக்குது. எங்கே முட்டினாலும் அது கோபம் வருது. இப்போ வந்திருக்கிற பாதி பேருக்கு வந்து நிறையா கோபம் இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான கோபம் இருக்கும். ஏன்னா அது போகிற பாதை முழுக்க தடையாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து மனமாற உளமாற நேசிக்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியர் கண்டிப்பாக இருந்தாக்க அது எந்த ஊரில் கூட இருக்கலாம், கிராமத்தில் கூட இருக்கலாம், அந்த குழந்தை வளர்ந்துடும். ஓகே. ஸோ இது வளர்றதுல வந்து ஒன்று வந்து அதுக்கு செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கணும். அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து கேரிங்காக இருக்கணும். ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து ரியலாக அது கர்வ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும். அது அந்த ப்ரொஃபஸருக்கும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கணும். இந்த குழந்தைய வந்து சுயமாக வளர்த்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்க வச்சு வளர வைக்கணுன்ற ஆசை இருக்கணும். இல்லை இது ரிசல்ட் ஓரியன்டாக இப்படி பண்ணால் மிரட்டினாக்க இந்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க, இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து டஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு டஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த குழந்தை வந்து ரோஜா பூ மாதிரி கருகிடும். ஸோ எந்த இடத்துல அது அனுசரணையாகும், ஆனால் அதே தவறான வழியில் விடாமல் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணணும். இந்த ஸ்டூடெண்ட் இதில் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் வந்தோடனே இப்போ ஒரு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு குறிப்பிட்ட பெரிய காலேஜ் இன்றைக்கி சென்னையிலேயே மிக 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 பெரிய காலேஜ், பேர் சொல்ல வரும்ல, ப்ரொஃபஸர் கூட அதில் டீச் பண்ணிருந்தாரப்ப போனோம். காலையில் 9 மணிக்கு 9:30 மணிக்கு எனக்கு செஷன். 10:15 ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரணும். 10:15 வரல, 11க்கு வரல, 12க்கு வரல. அவன் ரிவ்யூ பண்ணணும். ப்ரொஃபஸருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. என்ன டைமுக்கு வராத பையன், என்ன பையன் அந்த அளவுக்கு. சாயந்தரம் 4:30க்கு வந்தான். கண்ணெல்லாம் ஒரே மயக்கமாக இருக்குது. அதான் வேற ஏதோ, நான் சொல்கிறது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன். இதுதான் நிறையா காலேஜ் ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்பி போகிறாங்க. அங்கே போகும்போது அது யாருமே அந்த குழந்தை மேலே தனியான பாசம் செலுத்தாதப்ப அந்த குழந்தை காணா போயிடுது. அது இங்கே ரூமில் இருக்குது, ட்ரக்ஸில் இருக்குது, வேறு வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் மாட்டிக்குது. வேற இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40-50 பேர் தான் இருக்காங்க. டீச்சர்ஸ் ஒரு 8 டீச்சர் இருக்காங்கன்னா பர்சனலாக பேரை சொல்லி கூப்பிட முடிஞ்சதுனாக்க அந்த கனெக்ட் வேணும். ஸோ அந்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த டீச்சருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் க்ளோஸ் கனெக்ட் இருக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இவங்க வந்து கவுஹாட்டி போனேன்னு சார் சொன்னார். ஸோ இப்போ கவுஹாட்டி போகும்போது அந்த இருக்கிற 15 நாள் கவுஹாட்டியில் இருக்கிறாங்கனாக்க கூட 3 ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்கனாக்க அந்த 40 குழந்தைங்கள 3 பார்த்தீங்கன்னா 15 பேர். ஸோ ஒவ்வொரு 15 குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கார். அவர் வந்து கண் பார்வையில் பார்க்குறாரு. அவருக்கு அந்த குழந்தையோட ஹேபிட்ஸ் தெரியுது, பழக்க வழக்கம் தெரியுது, தூங்குறது தெரியுது. அது அந்த ட்ராவலில் வந்து அவரோட கதையை சொல்லுவார், மோட்டிவேட் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் நிட் ஃபேமிலியாக இருக்கணும். எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அங்கே இருக்கிற ஆசிரியருக்கு மாணவருக்கும் உள்ள உறவு வந்து இறுக்கமானதா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஒன்று. ஸோ அதே மாதிரி அந்த காலேஜில் வந்து அப்டேஷன், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ், நான் இன்னைக்கு காலையில் வரும்போது ப்ரொஃபஸர் கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணிட்டு வந்தேன். நான் சொன்னேன், அவர் கூப்பிட்டாரு, அதாவது காலேஜுக்கு வந்து எந்தெந்த காலேஜுக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லா காலேஜுக்கு போகிறீங்க போல் இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன், ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ எனக்கு போகிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை. ஏன்னா அங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஆர்வமே இல்லை. ஸோ ஒரு குழந்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சுற்றி எல்லா குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க. அதுதான் முன்னாடி கல்ச்சர். எல்லாரும் ஆசையாக பார்ப்பாங்க என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்ட்டு. இப்போ போய் பார்க்குறோம், அந்த குழந்தை மட்டும் வந்து சொல்லும், மற்றவங்களாம் கதை பேசிட்டு ஒரு குரூப்பாக சேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொண்ணு பையன் அப்படி உட்காந்துட்டுலாம் இருப்பாங்க. ஸோ கல்ச்சர்லி வந்து இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதை வந்து அதில் கவனம் செலுத்தாமல் அவங்கள பொதுவாக கல்வியிலேயே இருக்கிற மாதிரி ஆசிரியர்கள் அமைப்பு இருந்தால் தான் நல்லா நடக்க முடியும். இன்றைக்கி ஆர்வி எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வர்றேன். ஏன்னா எனக்கு இது வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ
ஸோ ப்ரொஃபஸர்ஸும் டீச்சர்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் பெரிய கனெக்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒன்று ஆர்விஎஸ் காலேஜில் அது பார்க்குறேன். இன்னொன்று வந்து அந்த டெக்னாலஜி அப்ஃப்ரண்ட். இப்போ வந்து டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்குது. இப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன், ஒரு பீர்க்கங்காயை எடுத்து இதுதான் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க சார், முடிஞ்சா பாருங்க. ஒரு பீர்க்கங்காய் அது கையில் எடுங்க. இது வந்து நான் 4th இயரில் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற சில காலேஜுகளில் அதிகபட்சம் 4th இயர் லெவலில் இது செய்வாங்க. அங்கே ஒன்று இருந்து பாருங்க, அதை எடுத்து காட்டுங்க. அந்த ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு பீர்க்கங்காயை ஒரு முதல் வருஷ குழந்தை அதை ஜாமெட்ரிக்கலாக மாற்றி அது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி அது மூலம் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியல. அதை வந்து இப்போ இதை வந்து லேசரில் கட் பண்ண வச்சுருக்காங்க. நான் வேணும்ட்ட கேட்டேன் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட, அது இல்லை எந்த இது அங்கே பாரு பேராமெட்ரிக், அப்புறம் இந்த சிமெண்ட்டில் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. நான் இது சில டைமில் காலேஜே செஞ்சு திருட்டுத்தனமாக கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க, அதை சேல்ஸ் மாதிரி. ஸோ நான் அதுவாக இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டேன். இதெல்லாம் உங்கள் லேபில் செஞ்சீங்களா அப்படி போட்டு பார்க்குறேன். அவர்கிட்ட சுற்றி வளைச்சி அவர்கிட்ட விஷயம் வாங்க பார்க்குறேன். லேபில் செஞ்சாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க லேபில் இருக்கிற டெக்னீஷியன் செஞ்சு கொடுத்துருப்பான். இது பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு குழந்தையும் அவங்க வீட்டில் போய் செஞ்சுட்டு வரேன் குடும்பம் அது கூட. ஸோ இது அவங்க வீட்டில் அந்த குழந்தை போய் உட்காந்து பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட் இயர் குழந்தை ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் நான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம், ப்ரொஃபஷனல் பீப்புளை வச்சு பண்ணுறோம், இது என்னால் பண்ண முடியல. வேற ஒரு கிட் வந்து பண்ணுதுனாக்க சம்திங் மைண்ட் பாக்லிங். இது கான்கிரீட்டில் அதே பண்ணுது. இதுதான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட இருந்து போட்டு வாங்கினேன். இது லேபில் பண்ணது தானே சார் அப்படின்னேன். சார் இல்லை சார், அவங்கவுங்க வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணணும். ஸோ ஒரு குழந்தை வீட்டில் போய் டை காஸ்ட் பண்ணி மோல்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணும்போது அப்போ பார்த்தா அதோட தேடலில் தான் இது பண்ண முடியும். அது தேடுறதுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா வாதிலே விட்டுடும், அந்த காலேஜ் விட்டே போயிடும். இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்னால் நம்பவே முடியல. அப்போ இந்த நோஹவை இவங்க இம்பார்ட் பண்ணுறாங்கனாக்க தேர் இஸ் எ செட்டப். இப்போ நான் ஒரு 40-50 பேர் உள்ள ஆஃபீஸர் நடத்துகிறேன். குட்டீஸை வச்சு பண்ணுறதுக்குள்ளே எனக்கு போரும் ஆகுது. பிஆர்க்கு முடிச்சுட்டு வந்தவங்களே பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ரிலக்டன்ஸ் டு கட் அப் பேப்பர் போர்ட். அவங்க வெவ்வேறு காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. என்னால் முடியவே இல்லை, ஒரு சின்னோட ஒரு மாடல் பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடியல. நான் 3 வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் இங்கே பார்த்தாக்க விதவிதமாக பண்ணுறாங்க, விதவிதமாக 3D மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அப்போ டெக்னாலஜி உள்ளே வந்திருக்குன்னு தெரியுது. டெக்னாலஜி உள்ளே கொண்டாடுற ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரிய வருது. அப்போ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி மெஷினை கொண்டாடுனா எவ்வளோ காஸ்ட்லி ஆகும்? ஒரு 5 lakhs ஒரு மிஷின் ஆகும், கட்டிங் மிஷின் வாங்கினாக்க. அதுக்கு ஃபன் பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த காலேஜ் நம்புறதுனால தான் பண்ண முடியும்னு சொல்ல வரேன். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நல்லது. சார் கேட்ட கேள்விக்கு நேராக வரேன். ஒன்று, மாணவனுக்கும் ஆசிரியருக்கும் உள்ள உறவு வந்து க்ளோஸாக இருக்கணும் சார். அடுத்தது அவங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கணும். அவங்க லேபில் போய் பார்த்தாக்க அவங்களே கட் பண்ணுற மாதிரி, டூல் கட் பண்ணுற மாதிரி, அவங்களே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தது ஃபீல்டு எக்ஸ்போஷர். இப்போ நேற்று சாப்பில் இருந்து வந்தாங்க, ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து. சைட் விசிட்னா எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நீங்கள் என்ன சைட் விசிட் பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன். சார் சைட் விசிட் பண்ணால் ஒரு 1/2 hour கிளிக் பண்ணிட்டு வந்தா சார் அப்படின்னாங்க. நான் கேட்டேன், அந்த ஸ்கூலில் துடைக்கிற அம்மாக்கிட்ட பேசுனீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை சார் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ துடைக்கிற அம்மாவோட ப்ராப்ளம்ஸ் உனக்கு தெரியலனாக்கா தொடப்பக்கட்டை எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்டேன். இப்போ பொதுவாக ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஆயம்மா தான் முக்கியம். எல்கேஜியில் அந்த ஆயம்மாவோட ரூமும் கிளாஸ் ரூமும் தூரம் இருந்துனாக்க அந்த ஆயம்மா எங்கே போய் உட்காந்துருக்கும்? அங்கேருந்து ஒரு குழந்தை ஒரு 2 bathroom போயிடுச்சு, 1 bathroom போயிடுச்சுனாக்கா அவ்வளோ தூரம் தள்ளி வருமா? உனக்கு அது தெரியுதா? ஏன் கேட்கல? இல்லை சார் போய் போடவங்க விட்டாங்க, பஸ் ரெடியாக இருந்துச்சு, ஒரு 1/2 hour கிளம்பி வந்துட்டோம் சார். அப்போ ஹவு யூ லேர்ன் அபவுட் எவ்ரி திங் அபவுட் த ஸ்கூல்? ஸ்கூலை பற்றி தெரியும்னாக்கா அதில் படிக்கிற ஒரு மாணவர் மாணவியை போய் கேட்கணும், கீழ் கிளாஸில் இருக்கிற குழந்தைய கேட்கணும், 8th standard படிக்கிற குழந்தைய கேட்கணும், பிரின்ஸிபாலை கேட்கணும், பஸ் டிரைவரை கேட்கணும். இவங்களோட வியூ பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உன்னால் முழுமையாக ஒரு ஸ்கூல் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாத அந்த மாதிரி அமைப்பில் நீ போய் இருக்கும்போது சரியாக வராது. ஸ்கூலில் 1/2 hour தான் கொடுத்தா நீ ஒரு 4 hours 5 hours இருந்தால் அது பண்ணணும் அப்படி சொன்னேன். ஸோ இங்கே வந்து எப்படின்னாக்கா இவங்க வந்து அவங்களே விட்டுறாங்க. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நல்லா ஞாபகம் ஒரு மெமோரியல் பண்ணுறது தான் வந்தாங்க இல்லையா? இவரெல்லாம் யாரும் வரல. அந்த குழந்தைங்களே என்கிட்ட பேசினாங்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டேயில் வராதிங்க, சண்டே மத்தியானம் 2:30 மணிக்கு என் தூக்கத்தை நான் விட்டு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறேன், சண்டே மத்தியானம் 2 மணிக்கு வரீங்களா அப்படின்னு நான் டீஸ் பண்ணி பார்த்தேன். எவ்வளோ தூரம் எஜுகேஷன் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன்னு ஒரு சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க. ஒரு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சண்டே மத்தியானம் என்னோட இதில் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு 4.5 hours எங்கிட்ட என் லெக்சர் கேட்டு கற்றுட்டு ஒரு மெமோரியல் எப்படி பண்ணணும்னு பண்ணி நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினாங்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா அவங்களே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் யாரும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இப்போ நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க இல்லையா? நிறைய இது வந்துட்டு சில இதில் வந்து டீச்சரோட இன்புட் இருக்கும், சில இதில் வந்து செல்ஃப் லேர்னிங். ஸோ பார்த்தாக்க
செல்ஃப் லேர்னிங் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை உருவாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்ல வரேன். அதுக்கு ப்ரொஃபஸர் பெருந்துணையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த பப்ளிகேஷன் இருக்குது, ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் வந்து டீச்சர் எஸ் அ கைட் இருக்காரு. பட் அந்த இண்டிவிஜுவல் ரைட்டிங் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க தே கோ அண்ட் ரிசர்ச். அந்த குழந்தைய வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க பிஆர்க்கு முடிச்சுட்டு தான் ஆர்கிடெக்ட் ஆகிறாங்க. கிடையவே கிடையாது. யூஎஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் முடிச்சோடனே பிஎஸ்சி ஆர்கிடெக்சர்னே இருக்குது. பிஎஸ்சி முடிச்சோடனே யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது. ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு வீடு டிசைன் பண்ணிடுறாங்க, செகண்ட் இயரில் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று பண்ணுறாங்க, தேர்ட் இயரில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போவே தே ஆர் குவாலிஃபைட். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கே நிறைய குவாலிட்டிஸ் உள்ளே வந்துடுச்சு. அதை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியர் வேணும். இதுதான் முக்கியம். அவங்க தேடலுக்கு உதவி செய்யணும். அதுமாதிரி ஃபைனல் இயரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்வோம், அதாவது தீசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த முழுமை பெறுது. அப்போ அந்த குழந்தை வந்து அதுவே ஒரு ஆர்கிடெக்டாக ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுது. அதை ஆக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலோட ரோல் இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு குட் டீச்சர்ஸ் வேணும், குட் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும், குட் சைட் எக்ஸ்போஷர் வேணும், குட் ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து நிறைய பேர் வர்றாங்களான்னு பார்க்கணும். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ் தள்ளி இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில் எங்கேயாவது ஒரு காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க. இப்போ சென்னையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நாங்கள் வர முடியும். ஒரு 1/2 hour ட்ராவல் பண்ணால் 2 hours ட்ராவல் பண்ணால் ஒரு காலேஜுக்கு வர முடியும். அதே என்னை வந்து திருச்சிக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் எங்கேயாவது கூப்பிட்றாங்கனாக்கா என்னால் போகிறதுனா நான் யோசிச்சு தான் போக முடியும். ஸோ அது மாதிரி ஃபீல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் வரணும். சார் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிதா இல்லை இன்னும் தேவையா? இன்னும் வேணுமா? வரும். ஓகே, நீங்கள் தான் ஏதோ மாணவர் கேட்கலாம், மாணவர் மாணவி கேட்கலாம். கேட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களோட மனசில் நிறைய பேர் நல்லா கேட்குறேன். நன்றி. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங்மா. நீங்கள் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே ஒரு அட்வான்டேஜஸான விஷயத்த சொன்னீங்க. ஆமாம். காலேஜஸில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, ஓகே, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம். அதே மாதிரி என்னென்ன காலேஜ் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் சொன்னீங்க சார். ஆமாம். இப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்தோன்னா காமனாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே உள்ளே போனால் ஒரு பயம் இருக்கும். ஓகே. என்னென்ன சேலஞ்ச் வரும் நம்மளுக்கு, ஓகே, நம்ம எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம், எந்த இடத்துல நம்ம அடி வாங்குவோம், எங்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம், எப்படி மேலே வருதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிப்போம். ஓகே. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வந்தீங்க, சொல்யூஷன்ஸ், அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் பற்றி சொன்னீங்க. இருக்குது, நிறையா இருக்குது. இப்போ ஒரு 28 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆர்இசி ட்ரிச்சிக்கு நான் எக்ஸாமினராக போகிறேன். ஸோ போனேன். காலையில் நான் 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன். பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் 12 மணி 1 மணிக்கு நைட்டு 1 மணி வரைக்கும்லாம் நான் பண்ணுவேன். அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து சொல்லணும்னு நினச்சது 10 நிமிஷத்தில் சொல்லணும்னு டைம் இருக்கும். அந்த குழந்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது 10 நிமிஷம் பத்தாது. ஏமா ரெவியூல எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, 10 minutesல பத்தாது. அது 25 minutes 30 minutes நிறைய கேள்வி கேட்கும்போது சொல்ல ஆரம்பிக்கும். பட் பொதுவாக இப்போ பார்த்தா ப்ரொஃபஸர்லேருந்து வர்ற பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா லாங்குவேஜ் இஷ்யூ இருக்கும். இப்போ ஆர்இசி ட்ரிச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இங்கிலீஷ் தாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் பார்க்குறேன், சுபாஷ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வர்றாரு. வண்டர்ஃபுல் டிராயிங், ஆனால் பேச வரல. அவருக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து தடுமாறாரு, ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல முடியல. நான் ஏமா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன், நானும் தமிழ் நீயும் தமிழ், தமிழில் பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். தமிழில் அவர் பேசுகிறாரு, நானும் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து இன்னைக்கு இந்தியா புகழ்கிற ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருக்கார். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா லாங்குவேஜ் இஷ்யூ வந்து ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் ஒன்று. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து எக்ஸப்ஷனலி டேலண்டடாக இருப்பாங்க. ஒரு ஆர்ட் வரைகிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல்லாக வரைவாங்க. ஆனால் வேற ஒரு சாதாரண ப்ரொஃபஸரில் இருந்த பையனுக்கு ஒரு ஆர்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்காது. அவர் நார்மல் ஸ்கூலில் படிச்சுருந்துருப்பாருக்கு, அவர் ஆர்ட் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த குழந்தை என்ன பயப்படும். ஸோ அவர் நல்லா பண்ணுறாரு, அவர் நிறைய மார்க் வாங்க, அப்படியே கிடையாது. இதில் வந்து கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த கரு வந்து நீ உலகத்தை அந்த ப்ராஜெக்டை புரிஞ்சிருக்கிற தன்மையை உன் ப்ரொஃபஸர் வந்து புரிஞ்சிட்டாருனாக்கா அது போகும். எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க, அழகான படம் வரைகிறவங்கலாம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆவாங்கன்ட்டு. அது கிடையவே கிடையாது. அப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஆர்கிடெக்ட் ஆகியிருக்கணும், அப்படி ஆகலை. ஸோ ஆர்கிடெக்சருக்கு வந்து ஆர்ட் வந்து ஒரு சின்ன கருவி ஒழிய பிரதான கருவி கிடையாது. ஆர்கிடெக்சருக்கு முக்கியமான, இப்போ இந்த தம்பி எழுந்து பேசினாங்க, உங்கள் பேர் என்னங்க, மன்னிச்சிருங்க, உங்கள் பேர்? முகமது சுஹேல். முகமது சுஹேல். ஸோ இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, இப்போ எழுந்து பேசினார் பாருங்களேன், இதுதான் அவர் தனித்தன்மை. இது வந்து அவருக்கு வந்து எனக்கு உள்ளார அவர் அரிச்சிட்டு இருக்கு அந்த கேள்வி, அதை கேட்கணுன்றது. இது மாதிரி எல்லா குழந்தைகளையும் பேச வச்சுட்டாக்க அவங்க சிறப்பாக வளர்ந்துருவாங்க. நிறைய காலேஜில் என்னென்னா லெக்சர் மோடில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய வந்து லெக்சர் கேட்டுகிட்டே இருக்கு, ஆனால் பயமாகவே இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பயமாக இருக்குது. ப்ரொஃபஸர் எழுந்து நிற்கிறது, கேள்வி கேட்கறது கூட பயம். அந்த மாதிரி பயத்தோடு வளர்ந்த குழந்தை உள்ளே இருக்கிற அந்த உள்ளத்தை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணி நசுக்கி அது வெளியே காட்டாமலே வீணாக போயிடுது. ஸோ எந்தெந்த காலேஜில் வந்து அதை வளர வைக்கிறாங்களோ அந்த காலேஜ் நல்லா வளரும். அதில் இருக்க எல்லா மாணவர்களும் சிறப்பாக இருப்பாங்க. பொதுவாக எல்லா காலேஜஸ் கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க, பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க. நான் சொன்னேன், இவன் வேண்டாம் எனக்கு காட்டாதீங்க, அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவர் தான் எனக்கு வேணும். ஏன்னா அவர்கிட்ட என்ன குறை இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்தார்னாக்க அவர் இவர் மாதிரி மாற முடியும்.
அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க நல்ல காலேஜ். அப்போ இந்த க்ளோஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு கிளாஸில் இருக்கிறோம்னாக்கா இவ்வளோ பேர் பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா தான் ஐ டு ஐ பார்க்கலாம். ஐ டு ஐ பார்க்குற அளவுக்கு வாத்தியார் இருக்கணும், அது வாத்தியாரமாக இருக்கணும். அவங்க அந்த குழந்தைய பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு நீ என்ன நினைக்கிற, நீ என்ன நினைக்கிற, நீ என்ன நினைக்கிறன்னு கேட்குற தன்மை பண்பு இருந்துனாக்கா அந்த குழந்தை வளரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து முக்கியம். இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒன்று கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அல்லது டிசபிலிட்டி. எனக்கு வந்து இந்த திறமை இல்லை, அந்த திறமை இல்லை. சில இப்போ ஒரு இதுக்கு போயிருந்தேன், கேர் காலேஜுக்கு போயிருந்தேன், 4th இயர் ரிவ்யூக்கு போயிருந்தேன். இப்போ லீ கார்பூசியர் பற்றி பார்த்தோம். அந்த பையன் வரைஞ்சது லீ கார்பூசியர் அவ்வளோ அழகாக இருந்தான். லீ கார்பூசியர் தோற்று போயிடணும், அந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அப்போ பார்க்கும்போது கண்ணில் ஒரு வலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஏன் உன் கண்ணில் வலி இருக்குது அப்படிங்கும்போது ப்ரொஃபஸர் வந்து சொன்னார், சார் இவங்ககிட்ட லேப்டாப்பே இல்லை, கடன் வாங்கி லேப்டாப் வேலை செய்கிறான். அந்த வேலை செஞ்ச லேப்டாப் வந்து இதாகிடுச்சு, 25,000 ரூபாய்க்குள்ள லேப்டாப். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஸோ அந்த லேப்டாப் வந்து எங்களோடது வந்து ஹெவி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், அது கிராஷ் ஆகிடுச்சு. அவனோட ஒர்க் எல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு. ஸோ இப்படி 3 தடவை போராடி தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதனால் அந்த வழியோடு இருக்கான் சார், நீங்கள் எதாவது சொல்லுவீங்களோன்னு நினச்சிட்டு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த காலத்தில் படிக்கும்போது எனக்கு பேனா வாங்க முடியாது. ஒரு பேனா வந்து 1000 ரூபாய், ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ஒரு பேனாவோட விலை 1000 ரூபாய். ஸோ எனக்கு இருக்காது. இப்போ ராஜ்குமார் சார்லாம் வந்து வசதியானவங்களாக இருப்பாங்க. அவங்க கிளாஸ்மேட் எனக்கு ஜூனியர்ஸ், அவங்க நைட் படுக்கும்போதே முரளி இங்கே ஜன்னலில் வந்து பேனா வச்சுருக்கோம் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான். ஸோ ஜன்னலில் வந்து அவன் ஜன்னலில் வச்சுருப்பான், நான் காரிடோரில் நடந்து கையை விட்டு அவன் 12 மணிக்கு தூங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து பிஜி சிவகுமாரோட பேனா வரைவேன். அதே மாதிரி என்னால் புக்கு வாங்கினதே இல்லை, ஒரு புக்கு கூட வாங்க முடியாது, ஏன்னா எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு பணக்கார பையன் வந்து சொல்லுவான், டே மேனிஸ்டர் ஃப்ளச்சர் ஜன்னலில் வச்சுருக்கேன், நீ எடுத்துக்கூடா. ஸோ டெய்லி நைட் ஆனால் அந்த காரிடோரில் நடப்பேன், எனக்காக வரிசையாக ஒவ்வொருத்தரும் வச்சுருப்பானுங்க, அதை எடுத்து விடிய விடிய படிச்சுட்டு அப்படி தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன சேலஞ்சு இருக்கும். ஆனால் எல்லா சேலஞ்சையும் ஆர்கிடெக்சர் காலேஜில் ஜெயிக்கலாம். ஏன்னா அந்த சீனியர்ஸ் வந்து ஒரு தெய்வங்கள் மாதிரி இருப்பாங்க, அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் இயர் பையன் வந்து ஃபைனல் இயர் பையனோட வாடா போடான்னு பேசலாம். மற்றதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேகிங் அது இது பயப்படலாம். இங்கே அதுவே கிடையாது. இங்கே சகோதரத்துவம் மாதிரி தான் இருக்கும், அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும். ஸோ எந்த உதவி வேணாலும் யார்கிட்டையும் கேட்கலாம், தயக்கமில்லாத வளரலாம். நீங்கள் முதல்ல இருந்தே இதே தன்மையை பயன்படுத்திக்கணும். ஃபஸ்ட் இயர்லேயே டீச்சர்கிட்ட கேட்கலாம், சீனியர்கிட்ட கேட்கலாம், கிளாஸ்மேட்கிட்ட கேட்கலாம். இது மாதிரி கேட்கும்போது தடைகள் வந்து நீங்கள் எளிதாக வந்து உடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஓகேயா கேள்வி? அவங்க கேட்குறாங்க பாருங்கள். இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. So namaste sir. So my name is Ilakya Rani. Sir, thank you for being a big inspiration sir. நீங்க தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். என்னோட கேள்வி என்னன்னா, ஸோ ஆஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட், ஆஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆர்கிடெக்ட், ஸோ என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், இல்லை என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் பில்ட் பண்ணணும் ஃபார் அ பர்ஃபெக்ட் ஆர்கிடெக்ட்? குட், வெரி நைஸ். இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வீட்டிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. பார்த்தா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டியே சூப்பர் காம்ப்ளெக்சிட்டி. நான் தான் சொன்னேன், பாட்டி சந்தோஷமாக இருக்காங்களா உனக்கு அது தெரியுதான்னு பாரு. அல்லது அம்மா வந்து வேலை செய்யும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன வலி இருக்குது, இப்போ ரவி சொன்ன மாதிரி முதுகு வலி இருக்குதா, உடம்பு வலி இருக்குதா, மன வலி இருக்கா, இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஸ்கில் பேஸ்டு கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல ஸ்கூல் எது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆராய்வோம். நல்ல ஸ்கூல் எதுனாக்கா ஒரு மரத்தடியில் ஒரு டீச்சர் வேப்ப மரத்துக்கடியிலையோ ஒரு ஆல மரத்துக்கடியிலையோ உட்காந்துட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுற்றி உட்காந்து, இப்போ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியில் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு குரு கிட்ட பாடம் கற்றுக்குறாங்க. அப்போ கிளாஸ் ரூமே தேவையில்லை, ஒரு பெரிய ஆலமரமும் ஒரு திண்ணையும் இருந்தாலே போதும் மாணவர் கற்றுக்கிறது. இதை உணராமல் நீங்கள் என்ன தான் ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணி ஃபேன்சி பண்ணி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அந்த கிளாஸ் வேலை செய்யாதுன்னு சொல்ல வரேன். ஆசிரியரும் மாணவனும் இப்படி இருக்கும்போது கல்வி பயிர முடியும். ரொம்ப தூரத்தில் அங்கே இருக்காரு, நீங்கள் ஏதோ பேசுகிறீங்க, அவர் ஏதோ பேசுகிறாருனாக்கா அந்த கனெக்ட் ஆகாது. ஃபஸ்ட்டு மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்ல வரேன். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஸ்கில்ஸ் எல்லாம். ஸோ நான் விளையாட்டு சொல்கிறது, இந்த 5 வருஷமும் லேர்ன் அபவுட் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், லேர்ன் அபவுட் ஃபேமிலிஸ், லேர்ன் அபவுட் சுச்சுவேஷன்ஸ். சென்சிட்டிவாக இருந்து பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ பிவி தோஷி சொல்வார், இவ்வளோ மிகப்பெரிய கட்டிட கலைஞர், அவர் சொல்வார், நீ முதல் வருடம் படிக்கும் பொழுது நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆர்கிடெக்சர் காலேஜுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற ஒரு சிறு வீட்டை அடையாளம் கொள். அந்த வீட்டு மனிதர்களை வந்து தத்தெடுத்துக்கோ மனசில். அந்த வீட்டுக்கு நீ அடிக்கடி போ, ஒரு நல்ல ஒரு இனிப்போ காரமாக வாங்கிட்டு போ. அம்மா இந்த பக்கம் போனேன், உங்களை பார்த்தா கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு, அப்படி கொடு. அப்படியே பழகிட்டே இரு. நீ 5 வருஷத்து முடிக்கும் போது நீ பெரிய ஆர்கிடெக்ட் ஆயிடுவேன்னு சொன்னார். அந்த குடும்பங்களோட நீ கனெக்ட் ஆகும்போதே யூ மேக் த சேஞ்சஸ். ஐ திங்க் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஒன்று அது பண்ணதுக்கப்புறம் வரைகிற தன்மையெல்லாம் இருக்குது. இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது. இது ஈஸி, இது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு 4 பசங்க சேர்ந்தீங்கன்னாக்கா
ரெய்னோன்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா ரெய்னோ எனக்கு புரியாது அப்படின்பாங்க. ஒரு கேர்ள் புரியாதுன்னாக்க நான் வேறுபட்டு சொல்ல ஒரு 3 பசங்க 4 பேர் குரூப்பாக போட்டுருவேன். எனக்கு இந்த ரெய்னோவில் இந்த மாடல் செய்யணுன்னாக்கா 4 பேர் ஷேர் பண்ணாக்கா கற்றுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்கிரேடேஷன் டெக்னாலஜியும் கற்றுக்கணும். தனியாக கற்றுக்க வேண்டியதில்லை. ஐ திங்க் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸ் தரலாம். ஏன்னா சாப்பில் இருந்து வந்திருக்காங்க, வெரி டேலண்டட். அவங்க தே வில் கைட் யூ. இந்த டெக்னாலஜி பார்ட் வந்து இட் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்குமா. சார் சொன்னார் சாட் ஜிபிடி வந்திருக்குது அப்படின்ற. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நீ நல்ல உயிரான்னு மாறணும். இப்போ நல்ல உயிர்னா இப்போ நீ அந்த 3 வருஷம் படிக்கும்போது மெஷினாகவே ஆயிடுப்பேன். +2 படிக்கிற வரைக்கும் அம்மா வந்தால் சிம்புவேன், பாட்டி வந்தால் கத்துவேன். இதெல்லாம் மாதிரி இதெல்லாம் அண்டூ பண்ணும். இது 1 வருஷம் 2 வருஷம் அண்டூ பண்ணிவிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ல்ட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் டவுன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் வில்லேஜ், அவர் பிளேசஸ், அவர் பீப்புள், அவர் கல்ச்சர். அது பண்ணாலே போகிறோம். நீ தான் உலகத்தை எடுத்துக்காட்டு. நீ வாழணும், இப்படி தான் வாழணும்னு யார் சொல்கிறது? இந்த மாதிரி தான் பள்ளி அமைக்கணும்னு யார் சொல்கிறது? நீ தான் சொல்ல போகிற. இந்த மாதிரி தான் ஃபேக்ட்ரி அமைக்கணும் நீ தான் சொல்ல போகிற. இப்போ இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி குப்பை. நீ வந்து இரும்பு கோட்டைக்குள்ளார போட்டு அடைச்சி வச்சு ஒரு ஏர் கண்டிஷனையோ எதையோ ஒன்று போட்டு அந்த உயிர் எப்படி அந்த 8 மணி நேரம் அதில் இருக்கும்? ஒரு இயற்கையை பார்க்காம, ஒரு ஜன்னல் பார்க்காம, ஒரு கோட்டையாடு பார்க்காம எப்படி இருக்கும்? அந்த உயிரை ஏன் அந்த மாதிரி சித்திரவதை செய்கிறோம்? ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தான் சித்திரவதை செய்வாங்க சில பேர். அதை நீ புரிஞ்சு மனித வாழ்க்கையோட தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாக்க அதுதான் மிகப்பெரிய லேர்னிங். அதுக்கு தான் இந்த ஜேர்னி. நீ நல்ல மனுஷனா நல்ல மனுஷியாக உருவாகிறதுக்கு தான் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். மற்றதெல்லாம் வந்து ஸ்கில்ஸ், இது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். இப்போ கம்ப்யூட்டர் தெரியாதவங்க கொஞ்ச நாள் கம்ப்யூட்டர், செல்ஃபோன் வந்துச்சு, ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்திருக்கு, எல்லாமே கற்றுட்டு தானே வர்றோம். அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். அதை விட அவர் நல்லவராக இருக்காரான்றதான் முக்கியம்னு சொல்ல வரேன். இதுதான் வேணும். அது இங்கே நடக்குதுன்னு சொல்ல வரேன். இங்கே என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன். ஒரு டிசைன் நேற்று வந்து கேட்டுருந்தாங்க. சித்தலப்பாக்கத்தில் ஒரு வீடு, அதை வந்து சைட்டை கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஒரு 10 குழந்தை என்கிட்ட வந்து கேட்ட கேள்வி, சார் எங்களுக்கு வந்து அந்த யூசர் நீயே டிஃபைன் பண்ணிக்கோன்ட்டாங்க. அப்போ இந்த பையன் வந்து சொன்னால், நான் ஒரு யூசர் டிஃபைன் பண்ணி எடுத்து கொண்டு போனேன் சார் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட. அவர் வந்து தவறாக இருக்குது, உனக்கு யூசர் புரியலை அப்படின்னா. என்னடா யூசர் எடுத்தேன்னு? ஒரு அம்மா வீடோ, அவங்களுக்கு ஒரு பையன் 10 வயசு பையன், இவங்களுக்கான வீடை அவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கான், அவன் செய்யணும்னு பார்க்குறான். ஏன்டா இந்த 2 பேர் தான் யூஸரா? ஆமாம் சார், இந்த 2 பேர் தான் யூஸர். ஃபஸ்ட் இயர் உங்களை மாதிரி குழந்தை. நான் கேட்டேன், இவங்களுக்கு யாருமே இல்லையா? இல்லை சார், அந்த ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு, அந்த ஃபேமிலியோட கட்டு அப்படின்னாரு. அப்புறம் இந்த தாய்க்கு அம்மா வீடெல்லாம் இல்லையாடான்னு? இல்லை சார், அவங்களாம் யாருமே இல்லை அப்படி. இப்படிதான். அப்போ நான் சொன்னேன், உனக்கு சமுதாயமே புரியல. ஒரு தாய் வந்து விடவர் ஆகிறானாக்க அந்த குழந்தை 10 வயசு வரைக்கும் அந்த தாத்தா பாட்டி வீட்டில் வளர்ந்துருக்கணும், அப்பாவோட வீட்டில் வளர்ந்துருக்கணும். அப்போ அந்த தாத்தா பாட்டிக்கு கண்டிப்பாக இந்த பேரை மேலே பாசம் இருக்குமா இருக்காதான்னு கேட்டேன். அந்த தாத்தா பாட்டி வருவாங்களா வரமாட்டாங்களாடான்னு கேட்டேன். வருவாங்க சார். அப்போ அதே மாதிரி இந்த 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 தாய் இருக்காங்கனாக்க இந்த இடம் வாங்கியிருப்பாங்க. சித்தலப்பாக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது, அது யார் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டேன். அது அந்தம்மா வாங்கியிருக்க முடியாது, ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் தான் இருந்தார், இறந்துட்டார். ஸோ இந்த வீட்டை வாங்கி கொடுத்தது அவனே சொன்னான், இந்த பொண்ணோட அம்மா வாங்கியிருக்காங்க. அப்போ அந்த அம்மா வந்து தங்குவாங்களான்னு கேட்டேன். தங்குவாங்களா? கண்டிப்பாக தங்குவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த அம்மா வந்து தங்குற ரிக்குவயர்மெண்ட்டை நீ டேக் கேர் பண்ணியிருக்கியா? அம்மா கூட வர தாத்தாவோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை பார்த்துருக்கியா? இப்படி பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு உலகமே தெரியலன்னு சொல்ல வரேன். இது வந்த 10 ஃபஸ்ட் இயர் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு அவங்க உலகமே தெரியலை, அதாவது உலக வாழ்க்கை முறையே தெரியாத ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆக முடியாது. ஸோ அதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்டை கொடுத்தது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்த கொடுத்துறோம், நீயே கற்பனை பண்ணி அதில் யார் வாழ்வாங்கன்றதை உருவாக்கி அவங்களுக்கு உண்டான தேவையான இடங்களை உருவாக்கு. இப்போ இந்த குழந்தை இருக்குது, விளையாடுமே விளையாடாதா? யாரோட விளையாடும்? பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க. பக்கத்து வீட்டில் வளர்ற குழந்தை 5 நிமிஷம் விளையாடுமா, 15 நிமிஷம் விளையாடுமா, 4 hours விளையாடுமா? ஸோ இந்த மாதிரி உன் கற்பனையை நீ பெருக்கு அப்படி சொல்லி பேசும்போது பார்த்தா அப்புறம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஆர்கிடெக்சர் வந்து மனிதர்களை சார்ந்தது, மனிதர்களை பற்றிய முழு உலகத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றலை உனக்கு உண்டாக்கக்கூடியது. அதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ். ஸோ அதனால் மனுஷனை தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம், ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் தானாக வரும்னு சொல்ல வரேன். தேங்க்யூ. அது குட் மார்னிங் சார். மணிமா தோஷி சார், நீங்கள் எல்லாம் பிரிகர்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? வாட்சே இல்லை, நீ தான் டைம்னு வச்சுட்ட. டைம்னு போது பணம் ஏதோ ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் அந்த குழந்தை கேட்டாங்க, அவங்களோட முழுமையான புரிகிற வரைக்கும் நான் பேசினா தான் அது விடை கிடைக்கும். இப்போ அந்த நேற்று சொன்ன ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டேன்,
உங்கள் அம்மா எப்படிடா இருக்காங்கண்ணா? எங்கள் அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த 10 பேரில் ஒரு குழந்தைகிட்ட கேட்டேன், உங்கள் அம்மா எப்படிடா இருக்காங்கன்னு. எப்போவுமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நான் கேட்டேன், அப்பா வீட்டில் இருக்கிறதே இல்லையாடா அப்படின்னு. ஆமாம் சார், காலையில் 8 மணிக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கு போனார்னா நைட்டு 11 மணிக்கு தான் வருவார். அப்போ அம்மா வந்து விரக்தியில் இருக்காங்கடா அப்படியே அந்த அந்த குடும்பத்தை ஃபுல்லாகவே போய் விசாரிக்கும் போது தான் தெரியுது அது என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது. ஸோ இப்போ நான் டைம் பார்த்துட்டுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கேள்விக்கு அவன் பதில் ஒரு சென்டென்ஸ் எல்லாம் புரியாது. ஸோ நாங்கள் யாருமே தோஷி சார் வந்து ஒரு நல்லா கேட்டீங்க. தோஷி சாரை பற்றி அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு அவர் சொன்னார், மதுரை கோயில் பார்க்கணுன்னு வருவாராம். மதுரை கோயிலை பார்க்கணுன்னு அகமதாபாத்லேருந்து ஃப்ளை பண்ணி சென்னை வந்து சென்னையிலேருந்து மதுரை போய் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு வருவாராம். ஹோட்டல்லேருந்து வெளியில் வந்து நடப்பாராம். நடந்த உடனே ஒரு டீ சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பாரு. டீ சாப்பிடணும், டீயில் உட்காந்து சாப்பிட்றான். டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அங்கே பூ வித்துட்டு இருப்பாங்களா நிறைய பொண்ணுங்க, வயசானவங்கெல்லாம் வந்தோம். மதுரை கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பூ வித்துட்டு இருப்பாங்களா. இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பூ விற்கிற அம்மாவோட பேசுவாங்களாம், இந்த பூ எங்கே வாங்குறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி கட்டுறீங்க. அதுக்குள்ள கூட இருக்கிற அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, சார் ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு. அப்போ அவர் சொல்லுவார், இந்த பூ விற்கிறது இன்றைக்கி நடக்கிறது இல்லை, 500 வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. நான் இவங்க வழியாக போனேன்னாக்க 500 வருஷம் மதுரையை நான் புரிஞ்சுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கோயிலை வந்து ஜஸ்ட் இந்த பில்டிங் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, இந்த கோயில் இந்த கலாச்சாரத்தோட எப்படி பின்னி பிணைஞ்சிருக்குன்றது நான் தெரியணும். ஸோ அப்படின்னு முழுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியாக இந்த கோயில் மறுபடியும் அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலான்னு வருவாராம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஜஸ்ட் கோயிலை மட்டும் பார்க்குறேன்னா ஒரு கடன் கட்டினா மாதிரி ஆகிடும். அந்த வாழ்வாதாரம் எப்படி உருவாகுது, எப்படி அந்த கோயில் உருவானது, ஜனங்கள் சார்ந்த அந்த எக்கனாமி எப்படி இருக்குது, எப்படி சோஷியல் இஷ்யூஸ் இருக்குது, எல்லாம் புரியும் போது தான் அந்த கோயிலோட முன்னதை புரியும். ஸோ அப்போ நேரம் காலம் வச்சு பண்ணவே முடியாது. வரும்போது சொன்னேன் இவர்கிட்ட, இது நைட்டு நான் ஐசியூலுக்கு போக வேண்டியது, நான் திடீர்னு ஃபெயிண்ட் ஆகிட்டேன் அப்படியே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ எனக்கு ஒய்ஃபு டாக்டரு, பொண்ணு டாக்டரு எல்லோரும் பயங்கரமாக மருந்து இதெல்லாம் கொடுத்து நைட் நான் தூங்கவே இல்லை. ஆனால் இந்த ஆர்கிடெக்சர்னு சொன்ன உடனே நான் ஓடி வந்துட்டேன். நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் கேன்சல் பண்ணலாமான்ட்டு. இல்லை இது கண்டிப்பாக நான் வந்தே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். ஸோ இதில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டெல்லாம் கிடையாது. ஸோ நீ வந்து வாழ்க்கை கடவுள்ன்ற மிகப்பெரிய உயிர்மா, மில்கி வே, கேலக்ஸி என்னென்னமோலாம் இருக்குது. அந்த மாபெரும் சக்தி உன்னை படைச்சிருக்காங்க. அந்த சக்தி உங்ககிட்ட இருக்குது. அந்த சக்தி உன் மூலமாக என்னென்னலாம் செய்ய வைக்கதோ அதை செஞ்சு தான் பார்க்கணும். அதில் வந்து ½ அன் ஹவர் ஆச்சு, நான் ஐ ஹவ் டு கோ அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், சரியாக இருக்காது. இந்த ரூமில் இருக்க எத்தனை பேரும் வந்து சார் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னா தான் நான் போவேன். சாருக்கு தெரியும் என்னோடய செஷன்ஸ் வந்து பொதுவாக நைட்டு 1:15 மணிக்கெல்லாம் முடிக்கிறோம். ஒரு கிளைண்ட் வந்து துபாயிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. சார் 1 hour you give me a செஷன், we want to talk to you about building our house. நான் சொன்னேன் 1 hour பத்தாது. இல்லை சார், நான் வந்து டாப் சிஇஓ ஒரு கம்பெனியில், நான் சார்ட்டர்ட் அசோசியேஷனோட தலைவராக இருந்திருக்கேன். ஸோ டாப்பர். ஸோ நானும் எங்கள் ஹஸ்பண்டும் வரோம். 1 hourல we have lot of agenda, க்ளீனாக முடிச்சிடலாம். வந்து உட்காந்தாங்க, பேச ஆரம்பித்தாங்க. 4 o'clock ஆரம்பித்தோம். 5, 6, 7, 8, 9, 10. அப்போ நான் கேட்டேன், உங்கள் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வரலையா? எதுக்கு சார் குழந்தைங்களாம் கூப்பிட்டு வரணும், வீடு கட்டுறதுக்கு? இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்காதா அப்படின்னு. அவங்க பார்த்தா 10 வயசு 12 வயசு பசங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்தாங்க, அங்கிள் பேப்பர் கொடுங்க அங்கிள் வாங்கினாங்க. ஒரு 45 ஷீட்ஸ் வாங்கினானுங்க. உட்காந்து கீழே உட்காந்து வரன்னு வரைஞ்சாங்க. இந்த பேரண்ட்ஸ் ஆடி போயிட்டாங்க. குழந்தைங்க வந்து இவ்வளோ ஆசை, அவன் ராக் கிளைம்பிங் போகிறான். அவன் வந்து பிராமின் ஃபேமிலி. இந்த பையனோட ஆசை, இன்னொரு ஆசை என்னென்னா, அவன் ராக் கிளைம் பண்ணி 20 feet வாலில் ஏறணுமா. நம்ம வச்சு அவன் கீழே மேட்லாம் வச்சு பண்ணி கொடுத்தோம். இன்றைக்கி பெரிய கராட்டே சாம்பியனாக இருக்கான் துபாயில். ஸோ எல்லாமே எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, 27 hours ஆச்சு அந்த மீட்டிங் மட்டும். 4 o'clock ஆரம்பிச்சு மீட்டிங், ஃப்ரைடே 4 o'clock ஆரம்பிச்சு, சண்டே மத்தியானம் 2 o'clock நான் ஸ்டாப். நைட்டில் மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு தூங்குறதுக்கு போயிட்டாங்க. மற்றபடி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, நேரம் பார்த்து வேலை செய்ய முடியாது சொல்ல வரேன். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. நீ மனுஷங்களை நேசிச்சின்னா அது போகும். இதெல்லாம் மற்ற சந்தோஷமாக இருக்கும். இதில் மட்டும் என்னென்னா, இந்த கோர்ஸில் எனக்கு 64 வயசாகுது, கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் இன்னும் ஒரு 30 வருஷம் கொடுன்னு சொல்லி. ஏன்னா இதில் வந்து மனிதர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சேவை செய்கிற மாதிரி இருக்குது. காசு கொடுத்துட்றாங்க, சேவைக்கும் காசும் கிடைக்குது, சேவையும் செஞ்ச மாதிரி இருக்கு, ஆத்ம திருப்தியாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கோர்ஸ். தேங்க்யூ சார். அங்கே மேடம் கேட்குறேன். சார், நீங்கள் இப்போ கொடுத்த ஸ்பீச்லேருந்து வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ஹவு மச் யூ ஆர் பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷன்றது தெரியுது. ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக செய்கிறீங்கன்றது தெரியுது. பட் இன்னைய ஜென்ரேஷனுக்கு, ஈவன் டு மை டாட்டர், ஈவன் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் இருந்தால் கூட, நான் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவ்வளோ சொல்கிறப்ப ஐ எம் மோர் இன்ஸ்பயர்ட். நான் சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அம்மா 4 வருஷம் படித்தேனா, சிஎஸ் எடுத்தேனா, ஐடி இண்டஸ்ட்ரி போனேனா, சம்பாரிச்சேனா, அது மாதிரி லைஃப் போய்க்கிறம்மா. இது வரைக்கும் லைஃப் ஃபுல்லாக இதில் டுவெல் ஆகி இதாகி வரத்துக்கு எதுக்கு அப்படின்றது.
this mindset is not only my daughter's எல்லாரும் நிறைய mindset. பேர் சொன்னாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து என்ஜினியர், ஒரு அப்பா வந்து கூட்டிகிட்டு வர்றாரு, ஒரு பையனை இழுத்துட்டு வர்றாரு, இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வர்றாரு. வந்து டேய் சார்கிட்ட 4 months இன்டர்ன்ஷிப் இருந்துக்கோ விட்டு போயிட்டாரு. சரின்ட்டு ஃபஸ்ட் டே போகிறேன், கடலில் தீயா எரியுது. என்னை பார்த்தாக்கா கோபமாக வருது போல் இருக்கு அவனுக்கு. சார் எனக்கு பைக் எடுத்து நல்லா சுற்றணும் சார் அப்படின்னா. அப்போ நான் சொன்னேன், சுற்று, உன்னை யார் இங்கே உட்கார சொன்னேன், உனக்கு பைக் எடுத்து தானே போகணும். சார் எங்கே சார் போகிறதுனா, நீ வேணா இந்த சைட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சைட்ஸ் நம்ம கட்டுற சைட்டெல்லாம் சும்மா வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு. ஒரு 4-5 days அவன் எங்கே போனானே தெரியல. அப்புறம் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை இல்லை சனிக்கிழமை நைட்டு பார்க்குறேன், ஸ்டுடியோவில் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. பொதுவாக சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் சனிக்கிழமை ஒரு 7-8 மணிக்கு எல்லாம் கிளம்பி போயிடுவாங்க. இது 11 மணிக்கு லைட் எரியும், என் வீடு கம் ஆஃபீஸ். நான் கீழே இறங்கி வந்தேன், வந்து பார்த்தா நம்ம துரை உட்காந்துருக்காரு, உட்காந்துட்டு ட்ராயிங் போட்டுட்ருக்காரு. என்னடா நீ வெளியில் பைக் எடுத்து சுற்றணும்னு சொன்னேன், இங்கே உட்காந்து ட்ராயிங் போட்டுட்ருக்கேன். ஆமாம் சார், எல்லா சைட்டுக்கு போனோம், எல்லா சைட்லேயும் ப்ராப்ளம் சார், பாவம் சார், அவனுக்கு நம்ம ட்ராயிங் கொடுக்காதனால ஒர்க்கு நின்று கிடக்குது, அந்த ஒர்க்கர்ஸோட பேசணும், அவங்களுக்கு வேலை இல்லாதனால அவங்க குடும்பம் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாத இருக்கிறாங்க சார். நம்ம இந்த சைட்டுக்கு அந்த ட்ராயிங் கொடுக்கணும் சார், அந்த சைட்டுக்கு இந்த ட்ராயிங் கொடுக்கும் சார். அவனே ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வந்திருக்கான். உட்காந்து சாட்டர்டே சண்டே ஃபுல்லாக உட்காந்து அந்த ட்ராயிங் முடிச்சு மண்டே அன்னைக்கு சைட்டுக்கு போயிட்டான். அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளாரையும் ஒரு இருக்கிறது, அதை எப்படி தட்டி விடணும்னு பார்த்தாக்க போகிறோம். ஒன்று, இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து உடனே இந்த நீங்கள் சமுதாய ப்ரெஷர் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, இப்போ வந்து மற்றவங்கெல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்க, மற்றவங்கெல்லாம் பேசுகிறாங்க, கண்டிப்பாக அது கேட்கும்போது அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக ஆர்வம் இருக்கும். ஆனால் அதுக்குள்ளேயே பேசும்பொழுது தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி போட்டு மடக்கை அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணால் பாவம் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதுக்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு இருக்குதா, சங்கதி இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுனாக்கா அதை மோல்டு பண்ணலாம், சங்கதி இல்லாதவங்ககிட்ட பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ என் பொண்ணே வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கே வரல, நான் என் கூடவே பிறந்து என் கூடவே ஆஃபீஸில் வளர்ந்து 8th standard வரைக்கும் பார்த்த பொண்ணு திடீர்னு அவளுக்கு வந்து கரியர் சாய்ஸ் வரும்பொழுது அம்மாவோட ஃபீல்டு மெடிசன், ஸோ அம்மாவோட ஃபீல்டுக்கு போயிட்டா. இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, அம்மாவோட ஃபீல்டில் போயிட்டு இப்போ டாக்டர் ஆகிட்டா, டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஆகிட்டா, நல்லபடியாக இருக்கா, கோல்டு மெடலிஸ்ட்லாம் வேணாம். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, அப்பா இதுக்கு நான் ஐடி ஃபீல்டு போயிருக்கலாம்ப்பா, பேசாமல் 5 வருஷம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி அமேசானில் வந்து எங்கேயாவது இருப்பேன், இல்லைன்னா அமெரிக்காவில் ஆப்பிளில் இருப்பேன்ப்பா அப்படின்னா. அது சொல்கிறாள் ஒழிய, ஆனால் உளமாற சொல்கிறான்னாக்கா, நானே சொல்லியிருக்கேன், நீ எந்த கண்ட்ரிக்கு வேணாலும் போ, நான் எல்லா பணமும் தர்றேன்னு சொல்லி இப்போ டாக்டர் கூட சொன்னேன். முடிச்சப்புறம் நீ போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு வா, யூகே போனா, அப்பா பூனேயை தாண்டி நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன், உங்கள் வீட்டிலேருந்து நான் 3 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருப்பேன். ஸோ குழந்தைங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸான பீயிங்ஸ். இன்றைக்கி அவங்க சொல்கிறத வச்சு நம்ம எதுவும் முடிவு பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ஒரு தாயாக வந்து அவ கூட வளர்ந்துருக்கீங்க, அந்த குழந்தையோட வளர்ந்துருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கிட்ட இருக்கிற தன்மைகள் தெரியணும். அதே மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர் வரணும், ஆர்கிடெக்சர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும். ரெண்டுத்தையும் பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள், நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸும் பண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு நிகழ்வு, உண்மை நிகழ்வு. ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் என்னை கூப்பிட்றாரு, கோவமாக கூப்பிட்றாரு. சார் நீங்கள் பண்ண தப்பை நீங்களே சரி பண்ணுங்க. என்ன டாக்டர் நான் தப்பு பண்ணேன்? நீங்கள் குழந்தை சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வாங்கி கொண்டு வந்து ஈரோட்டில் கொடுத்தீங்க. இப்போ என் பையன் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகிறான், நாளைக்கு காலையில் முடிவு எடுக்கணும், டாக்டருக்குனாக்கா டாக்டர் ஃபீல்டுக்கு வரணும். அப்போ நான் உடனே கிளம்பி வாங்கினார். சரி, நைட்டு ட்ரெயினை பிடிச்சி ஈரோடு போனேன். காலையில் போய் அவன் வீட்டுக்கு போனேன். அவன் பேர் பிரவீன். இப்போ நான் எனக்கு அவன் கிளையண்ட், அவன் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டு இருக்கான். பிரவீன் கிட்ட போயிட்டு, என்ன பிரவீன் பண்ணலாம் அங்கிள், ஜாலியாக ஊர் சுற்றலாம் அங்கிள், ஒரு ஆட்டோ எடு அப்படின்னு சொன்னேன். ஆட்டோ எடுத்து ஜாலியாக சுற்ற ஆரம்பித்தோம். திடீர்னு நான் சொன்னேன், இங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக கட்டினா போகலாமாடா அப்படின்னு. அங்கே போய் பார்த்தோம். அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட எம்டியோட பேசினேன். ஈரோட்டில் லோட்டஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எம்டியோட சகாதேவன்ட்டு பேசினோம். அப்புறம் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல், அரசன் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணோம். அங்கே போய் அந்த எம்டியோட பேசியிருந்தேன். எல்லாம் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட உட்காந்துருந்தான் பிரவீன். முடிச்சு நைட்டு வந்தான். வந்துட்டு நான் அவனை வீட்டில் விட்டுட்டு நான் ட்ரெயின் பிடிச்சி மெட்ராஸ் வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு, சார் என்ன சார் பண்ணீங்க? அவன் காலையில் வந்து நான் மெடிசன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ அவரே கேட்டிருக்காரு, பிரவீன் கிட்ட கேட்டிருக்காரு, ஏன்டா பிரவீன் ஃபஸ்ட்டு மெடிசன் வேண்டான்னு சொன்னேன், இப்போ வேணும்னு கேட்குறேன். நான் நினச்சது, எங்கள் அப்பா வந்து காலையில் அவர் விடிகாத்தால் 4 மணிக்கு கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாரான். அவர் போய்ட்டு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போயிடுவார். அப்புறம் 9 மணிலேருந்து ஓபி பார்ப்பார். மத்தியானம் 1 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு, மறுபடியும் சாயந்தரம் நைட் வரைக்கும் வேலை பார்ப்பாரான். இது மாதிரி அவங்க அப்பா வேலை பார்த்து, நான் கூட்டிகிட்டு போன எம்டியெல்லாம் வந்து ஜாலியாக லைஃப்பை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பையன் நினச்சிருக்கான், டாக்டர் தொழில்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சதை இன்னொரு விதமாக மற்றவங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத உணரும் பொழுது அவன் மாறிட்டான். இன்றைக்கி பிரவீன் வந்து ஒரு லீடிங் டாக்டர் இன் ஈரோடு. இப்போ போன வாரம் என்னை கூப்பிட்டுருந்தான், அங்கிள் வாங்க நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, இப்போது உங்கள் கணவராக உங்கள் மகன் பார்த்தது, மகனா மகளா
டாட்டர் பார்க்கறதுக்கும் இப்போ மற்ற ஆர்கிடெக்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக போன வருஷம் ஒருத்தர் வந்து கொண்டாந்து விட்டார். அவர் வந்து ஆர்கிடெக்டு, பேர் காலேஜ் சொல்ல வரல, அவரும் பெரிய ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து அவர் மகனுக்கு கொண்டாந்து விட்டார். அவனுக்கு விருப்பமே இல்லாத இருந்தான். இப்போ எங்கூட ஒரு 4 months இருந்தான். 4 months இருந்துட்டு இப்போ பயங்கர இன்வால்வ்டாக இருக்கிறான். எதுக்கு நினைக்கிறேன்னா, அவங்க தாய் தந்தையரை ரோல் மாடலாக பார்க்கும்போது, அவங்க பற்ற கஷ்டங்கள் பார்க்கும்போது அவங்க அது புரிய வரல. ஸோ இப்போ மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 ஆர்கிடெக்ட்ஸ், யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் பேர்லாம் கொடுக்குறேன். சொல்கிறேன், நீங்கள் இவரை கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு பேர் கொடுக்குறேன். ஒரு 3 நாள் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் போய் பார்க்க சொல்லுங்கள். பார்த்துட்டு அந்த குழந்தை ஆர்கிடெக்டாக வேணும்னா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம். இதுதான். அப்புறம் இந்த காலகட்டத்தில் இது நடக்கிறது வந்து ஏன்னாக்க, இப்போ மீடியா இருக்குது, அது கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக லைஃப் ஸ்டைல் காட்டுறாங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் எப்படி இருக்கான்றது டிவியில் பார்க்குறோம். ஆர்கிடெக்ட் எப்படி இருக்கான்னு காட்டுறதில்லை. நான் ஆர்கிடெக்சர் அசோசியேஷன் திட்டுவேன், கண்டபடி திட்டுவேன். முட்டாளமாக இருக்கிறோம். நம்ம ஃபீல்டில் ஜனங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் காட்டுறதே இல்லை. தினமலர் பத்திரிகையில் எழுதுறதில்லை, ஆனந்த விடல் இல்லை, சன் டிவியில் வரல. ஸோ எப்படி நம்ம ஃபீல்டு வந்து ப்ராபகேட் ஆகும்? ஆகவே ஆகாது, முட்டாள்தனம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக காட்டுறதுனால குழந்தைங்க அதுதான் ஃபீல்டு இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இதுலேயும் உங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இதில் நடக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் சார். சார், நீங்கள் வந்து 3 years வந்து ஃபாரினில் இருந்தீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க. நீங்கள் ஃபாரினில் இருக்க ஆர்கிடெக்சருக்கும் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர், ஐ மீன் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே இந்தியாவில் மிஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இங்கே தான் கொட்டி கிடக்குதுன்னு சொல்கிறேன். அங்கே வந்து ஒரு டிராஃப்ட்ஸ்மேனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சிங்கன்னா 10 வருஷம் வந்து நீங்கள் ஜூனியர் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கணும், அப்புறம் டீட்டெயிலர் ஆகணும். நீங்கள் உருவாக்கவே முடியாது. இங்கே வந்து கொட்டி கிடக்குது ஆப்ஷன்ஸ். வந்து நான் விளையாட்டுக்கு என் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது, ஒரு ஏழையாக இருந்து தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது விசிட்டிங் கார்டு அடிக்கணும். இப்போ நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன், இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்க்கு. அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து தாறுமாறாக இருந்துச்சு, அமைப்பாகவே இல்லை. நான் அவர்கிட்ட போய், ஐயா இது இந்த ஷெல்ஃப் இப்படி மாற்றி வைங்க, இந்த ஷெல்ஃப் இப்படி பண்ணுங்கள், இப்படி பண்ணுங்கள், இப்படின்னு உண்மையாக என் மனசில் பட்டதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்படியே முறைச்சி பார்த்தாரு. நான் எதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேனா சார், எதாவது அதிக பிரசிங்க நான் பண்ணிட்டேனான்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை இல்லை, உண்மையாக மனசார நீ சொல்கிற, நல்லா வரணும்னு சொல்கிறேன், நீ வா அப்படின்னு பின்னாடி கையை இழுத்துட்டு போனார். பின்னாடி ஒரு காலி இடம் இருந்துச்சு. எனக்கு இதில் வந்து பெரிய இன்னொரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் காட்டணும் அப்படின்னா, உள்ளே வந்து 10,000 ரூபாய், அப்போ 10,000 to 1 lakh மாதிரி கொடுத்து, இந்த பிரிண்டிங்கான செலவெல்லாம் ஃப்ரீ, இதை டிசைன் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னார். நான் அடுத்த இடத்துக்கு போனேன். எனக்கு சேர் வாங்கணும், எனக்கு சேரே இல்லை வீட்டில். ஸோ 700 square feet ஃப்ளாட்டு. ஸோ இப்போ சேர் 3 சேர் வாங்கணும். சத்யா ஃபர்னிச்சர்னு இருக்குது, ராயபுரத்தில் இருக்குது. ஸோ ராயப்பேட்டாவில். ஸோ அப்போ அவர்கிட்ட போயணுன்னா, அவர்கிட்ட இதே மாதிரி அமைப்பாக எல்லாம் இருந்து நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் சரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சார்ட்டு. அவரும் ஒரு இடத்த காமிச்சார். அவர் 15,000 ரூபாய் கொடுத்தாரு, 1.5 lakhs கொடுத்தாரு. இந்த 3 சேரு ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர், இதை ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கோன்னு சொன்னார். நான் போன இடத்துல எல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்குது. எனக்கு இப்போ முடியவே இல்லை. ஸோ அந்தளவுக்கு வாய்ப்பு வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் உண்மையால மனுஷங்களை நேசிக்கணும், பொய்யா இருக்கக்கூடாது. பொய் ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணும்போது கட் ரோட் மாதிரி ஆயிரும். நீ காசை கொடு, நான் உனக்கு இது கொடுக்குறேன், அந்த டீல் வேண்டாம். நீங்கள் வந்து அவங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களை பிடிக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு, இப்போ நான் 37 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண கிளைண்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் என் கூட இருக்காங்க. இந்த பிரவீன் வந்து இப்போ இன்னைக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு 37 வருஷம் முன்னாடி பண்ணேன், இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க க்ளோஸில் இருக்காங்க. ஸோ மனுஷங்களை நேசித்து நீ பண்ணுற எல்லாமே உனக்கு இதாக வரும். பணம் வந்து இப்போ அமெரிக்காவில், ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற ரிலேட்டிவ் வந்து அவ்வளோ பெரிய கார் வச்சுருக்காங்க, அப்படியெல்லாம் அதுக்கு நான் போகல அந்த கேமுக்கு. எனக்கு இங்கே போதுமான அளவுக்கு இருக்குது. நான் சாகிற வரைக்கும் நான் தான் ராஜ்குமார் சார்கிட்ட காலையில் சொல்லிட்டேன், உயிரோடு இருந்து எப்படியாவது கடைசி இன்னிங்ஸை முடிக்கணும், அதுதான் அவனுக்கு காசு படம் என்ன ஒன்றும் பெரிய ஆசையெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எதுக்குனாக்க உனக்கு கடைசி வரைக்கும் சீராகவே இருக்கும், பெரிய காசு பணம்லாம் இருக்காது. இப்போ வந்து இப்போ ஐடியில் 40 வயசில் ரிட்டையர் ஆகிறேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்க? விவசாயம் பண்ணுறேன், அது பண்ணுறேன், ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன், இதெல்லாம். நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம சேவையை கடைசி வரைக்கும் வரும், ஆத்மார்த்தமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். காசு மேலே பெரிய ஈடுபாடு வச்சுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல வரேன். காசு கண்டிப்பாக வருமா, நீ நினச்ச காசு வரும். ஆனால் நேர்மையான முறையில் இப்போ டாட்டா பண்ணுறாங்கனாக்க அவங்க ஒழுக்கமாக பண்ணி தான் இவ்வளோ வருஷம் வந்திருக்காங்க. ஏமாற்றி பண்ணல, ஏமாற்றி பண்ண நிறைய கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீ காணா போயிடுச்சு. நீ நேரடியாக நேர்மையாக காந்தி செய்கிறது வேர்ல்ட்லேயே ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் வந்து நேர்வழி தான். 2 பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறது நேரான பாதை தானே வழியே. குறுக்கியெல்லாம் பண்ணினா சுற்று தான் வரும், ஜாஸ்தியாக வரும். ஸோ நேர்மையாக இரு, மனதார சமுதாயத்தை நேசிச்சுன்னா ஈஸியாக வரலாம். கேட்பாங்க, நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும். அங்கே இங்கே கேட்குறேன், சார் கேட்குறேன்.
சார் வணக்கம். வணக்கம். ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸா எங்கள் பசங்களுக்கு எப்படி ஃபியூச்சர் கொடுக்க முடியும் ஒரு நல்ல ஆர்கிடெக்டாக? ஆமாம். அதாவது ஐயா இப்போ நான் சொல்கிறேங்களே, அதாவது எனக்கு சைக்கிளே எங்கள் அப்பா வாங்கி தரல. ஒரு 8-10 கிலோமீட்டர் நடக்கணும் +2 முடிக்கும் பண்ணும்போது. ஸோ ஒரு நாள் சைக்கிள் கொண்டு வந்தார். எப்படிப்பா சைக்கிள் கிடச்சிதுன்னா, ஒரு குடிகாரன் நான் முடி வெட்டுற இடத்துல போராடிட்டு நான் ₹100 கொடுத்தா சைக்கிள் தரேன்னு சொன்னான். ஸோ அந்த சைக்கிள் தான் என்னோடய சைக்கிள். நான் ஃபஸ்ட்டு கட்டின வாட்ச் நான் எம்ஆர்க்கு முடித்து கனடாலேருந்து வரும்பொழுது கொஞ்சோண்டு மிச்சம் பணத்தில் தான் என்னோடய வாட்ச், ஃபஸ்ட்டு வாட்ச். இதுதான் என்னோடய பேக்ரவுண்டு. ஸோ நான் வாங்கின கடன் எஜுகேஷன் லோன் கட்டுறதுக்கு என்னோடய கல்யாண நாளில் தாலியெல்லாம் கட்டியாச்சு, ஹனிமூன் போகணும். அப்போ எங்கள் மாமனார் பக்கத்தில் சொன்னார், மாப்பிள்ளை நீங்கள் உங்கள் தங்கச்சி வீட்டை அடமானம் வச்சுருந்தீங்க, அந்த ஜப்திக்கு வந்திருக்கு, நீங்கள் நோட்டீஸ் வந்திருக்கு, அந்த அட்ரஸ் தெரியாமல் எங்கிட்ட என்னோட அட்ரஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னார். ஸோ என்னோட ஹனிமூன் போகிற அன்றைக்கி எங்கள் தங்கச்சி தான் எனக்கு சூரிட்டி போட்டாங்க எஜுகேஷன் லோன். ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் நான் வந்திருக்கிறேன். ஸோ யாருமே இதில் ஜெயிக்க முடியும். ஆனால் அது தலை மட்டும் சுத்தமாக இருக்கணும். தலையில் இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கே இவங்களுக்கு இருக்கே நம்ம அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அப்படி நினைக்கக்கூடாது. நாம் செய்கிற தொழிலை நான் ஒன்றும் இல்லை, மதுரை இட்லி இந்த இப்போ இதில் கடை இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அவர்கிட்ட நான் பேசிட்டு, அவரும் என் கிளைண்ட்டு. இந்த இதில் மனோஜ் பவன் ஒன்று இருக்குது, அவங்களும் என் கிளைண்ட்டு. அப்போ அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார், அதாவது அவங்க அம்மா 3 குழந்தை. ஸோ அப்பா மதுரையில் சின்ன கிளர்க்கு. ஸோ இந்த அம்மாவுக்கு புருஷனோடு இருக்கணும்னு ஆசை. அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் இருக்கிறது ஒண்டி கொடுத்துன்னு இத்தினூண்டு ரூமில் இருக்கிறோம், ஸோ அங்கே வராத, குழந்தைகள் வந்தால் எனக்கு இடம் பார்த்தா வீடு எடுக்கிற அளவுக்கு பணம் இல்லை, நீ கிராமத்திலே இருன்னு விட்டுறாரு. மதுரையிலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டரில். நம்மளால் பொறுக்கவே முடியல. புருஷனை விட்டுட்டு 3 குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு அந்த ரூமுக்கு வந்துடுறான். காலையில் 7:15 மணிக்கு ஒரு லபலவன் தலையில் அடிச்சுக்கிறாரான். நான் சொன்னேன், எத்தனை தடவை சொன்னேன், இந்த ரூமில் எப்படி இருக்க முடியும், இந்த குழந்தைகளை வச்சுட்டு எப்படி சாப்பாடு போட போகிறோன்னு அழுகுறாரு. சரின்னு அவர் இந்த குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடுக்காக வெளியில் போகிறார். இந்த பணம் வாங்கிட்டு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரன்ட்டு போயிடுறாரு. திரும்பி பார்க்குறாரு ஒரு 8:15 மணிக்கு இந்த வீட்டை சுற்றி ஒரே கூட்டமாக இருக்குது. இவர் இந்த ஒய்ஃப் ஏதாவது செஞ்சுட்டாங்களா, தப்பாக செஞ்சுட்டாங்களான்னு சொல்லி எட்டி பார்க்குறாராம். நம்ம ரோட்டில் இட்லி கல் போட்டு இட்லி சுட்டு விற்கிறாங்களாம். ஸோ அவ்வளோ பேரும் ரசித்து வாங்குறாங்களாம். ஸோ முருகன் இட்லி ஆரம்பித்தது அது மாதிரி தான். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, நீங்கள் ஆர்வமாக உளமாற உட்காந்து செஞ்சாக்க கண்டிப்பாக அந்த கடப்பு போயிருக்கும். நீங்கள் குறுக்கு வழியில் போனால் வரவே வராது. ஸோ இதில் பேக்ரவுண்டே இல்லை, அது முக்கியமே கிடையாது. நீங்கள் இதில் என்னென்னா, ஒரு பணக்காரராக இருக்கும் பொழுது, ஒரு அப்பர் மிடில் இருக்கும்போது கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். நான் விளையாட்டு சொல்லேன், ஆஃபீஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு பையன் சொல்கிறான்னாக்க நான் சொல்லேன், டே உனக்கு தெரிஞ்சவங்க 100 பேர்கிட்ட கார் இருக்கா, ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு 100 பேர்கிட்ட கார் இருந்தால் நீ ஆஃபீஸ் ஆரம்பி அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க தான் வீடு கட்டுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாதப்ப பண்ண முடியாது. ஆனால் இப்போ இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு, 64 வருஷம் கழிச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, ஒரு வீட்டை நீயே தனியாக இருந்து தெருவில் உட்காந்து கட்ட முடியுமாடா? உனக்கு பிரிக்னா அடுக்க தெரியுமா, கான்கிரீட்னா போட தெரியுமா, பேரப்பட் கட்ட தெரியுமா, தண்ணி பைப் வைக்க தெரியுமா, ப்ளம்பிங் தெரியுமா, எல்லாமே தெரிஞ்சால் நீ போகலாம். அது தெரியறதுக்கு 5 வருஷம் ஆகும். பிஆர்க்கு முடித்து 5 வருஷம் அவன் முழுமையாக யாரோ ஒரு குருக்கிட்ட உட்காந்து தொழிலை கற்றுட்டு கடை போட்டானாக்க ஒரே ஒரு வீடு கட்டினா போருங்க, அந்த தெருவே மாறும். நீ ஒரு மதுரை பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல, விழுப்புரம் பக்கத்தில் ஒரு இடம், அந்த ஊரில் சூப்பராக ஒரு வீடு கட்டுங்களேன், அந்த ஊரை சுற்றி இருக்க அத்தனை பேர் கேட்பான், எனக்கு ஒரு வீடு கட்டுன்னு சொல்லி ஈஸியாக போகும். ஸோ அந்த ஒரு வீடு கட்டுறது கூட இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறைக்கு பொறுமை இல்லை. அதுதான் பார்க்குறேன் இப்போ நடக்கிறது. இந்த குழந்தைங்க பிஆர் முடிக்கிறாங்க, முடிச்ச உடனே ஒரு பதட்டம். அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேட்குறா, உன் சேலரி என்ன, சேலரி பேக் என்னன்னே உடனே மனசு உடஞ்சான். அப்பா அவங்களாம் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கான், அவனுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இருக்குது, இந்த பொண்ணுக்கு டிசிஷன் எடுக்க முடியல, ஸோ எனக்கு இப்படியே சேலரி வேணும். அப்போ பார்க்கும்போது அந்த கன்ஃபியூஷன் வருது. டே கொஞ்ச நாள் பொருடா, அந்த பொண்ணுக்கிட்டே சொல்லு, 5 வருஷம் கழிச்சு உனக்கு இந்த சம்பளம் வரும்னு சொல்லு. அதுக்கு பொறுமை இல்லை. அதில் சில பேர் பாதி மாறிடுறாங்க. பாதி மாறாத யாரும் ஒழுக்கமாக இருந்தால், எங்கிட்ட ஒருத்தர் 3 பேர் இருந்தாங்க. 3 பேர் இப்போ சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக இருக்கானுங்க. அவன் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டான், அவன் போகிற ஊரெலாம் ஃபோட்டோ போடுறான், இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா அவன் தொழில் தெரிஞ்சுட்டான். அந்த 3-4 வருஷத்தில் எப்படி ஒரு கஸ்டமரோட பேசணும், அவருக்கு எப்படி டெலிவரி கொடுக்கணும், அந்த பொருள் ஃபுல்லாக முழுமையாக தெரியும் போது அவன் மாஸ்டர் ஆயிடுறான். அப்போ எதிர்காலம் இருக்குது. குறுக்கு வழியில் போகும்போது ப்ராப்ளம் வருது. உங்களுக்கு இன்னும் கேளுங்க, இன்னும் கேட்கலாம். ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி நன்றி. கரெக்ட். இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்ட்டுங்கிறது காமன் பீப்புளுக்கு இட் இஸ் ஹை ப்ரொஃபஷன் மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஸோ என்ன நினைக்கிறாங்க, ஒரு பிஇ டிகிரியா எம்இ டிகிரி, இஃப் ஒரு சிவில் டிகிரி வந்துடுச்சுனாக்கா தட் இஸ் இனஃப் டு பில்ட் அ ஹவுஸ் நினைக்கிறாங்க. அப்போ எப்படி இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க, எப்படி நீங்க உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவீங்க? கரெக்ட், நல்லா சொல்றேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எப்படி வந்துன்னு சொல்கிறேன். நான் எனக்கு
வாழவே முடியல. நான் ஒரு ஒரு 8 ஆஃபீஸ் மாறிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு 1.5 வருஷத்தில். எல்லா ஆஃபீஸும் ஃபஸ்ட்டு போகிற ஆஃபீஸ் வந்து இன்னைக்கு காலையில் கூட்டினா மத்தியானம் டிராயிங் போடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபீஸ். எனக்கு அது நான் பிடிக்கவே இல்லை. அந்த கஸ்டமரை பார்க்காம அவங்க தேவையை புரியாமல் எப்படி டிராயிங் போகிறதுன்னு விட்டுட்டேன். அது மாதிரி 7 ஆஃபீஸ் மாறிட்டேன். கடைசியாக நான் வந்து ஒரு 60,000 இன்றைக்கி பேசுகிட்டு சொன்னால் 60,000 ஃபஸ்ட் சம்பளம். ஆனால் நான் வந்து 2 வருஷம் கழிச்சு முடியும் போது 10,000 மாறிடுறேன். 60,000 இறங்கி 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 வந்துடுறேன். ஸோ இறங்கி வந்து கீழே வந்துட்டேன், தோத்துட்டேன். ஆனால் அந்த 10,000 வேலை செய்யும்போது ஒரு டாக்டர் அம்மா வந்து கேட்குறாங்க, எனக்கு வீடு பிளான் போட்டு தருவீங்களா அப்படின்றாங்க. நான் பிளான் போட்டு தரேன். அப்போ நான் என்ன முடிவு பண்ணாக்க, நான் இந்த படித்து முடித்த உடனேயே நான் எல்லா இடத்துலையும் நான் போகும்போது என் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸை நான் சொல்லிடுவேன். அதாவது ஒரு வேலைக்கு யாரோ ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா என்ன ஃபீஸுன்னு கேட்பாங்க. நான் இப்போ ஒரு ஃபீஸ் வந்து பெரிய ஆர்கிடெக்ட் வாங்குகிற ஃபீஸை சொல்லிடுவேன். அப்போ அவங்களுக்கு கேட்டோடனே அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது போயிடுவாங்களா என்னன்னு தெரியாது. நான் அப்புறம் ஒரு முடிவு பண்ணுறேன் ஒரு காலகட்டத்தில், பணம் தான் வந்து எல்லா உறவையும் கெடுக்குது. ஸோ நான் பணமே சொல்ல போகிறதில்ல. என்னை நம்பி ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நான் வீடு போட்டு தர போகிறேன், இதுதான் உண்மை. ஸோ அந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு நான் ஃபீஸை பற்றி நான் பேசுகிறேன், நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுங்க அப்படின்னு. அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா 3,000 இன்றைக்கி இந்த கஷ்டம் 30,000 வச்சுக்கோங்களேன், 3,000 தர்றேன், அதில் ஒரு 1,000 நீ கையில் வாங்கிக்கோ. கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. ஒரு 60 தடவை என்ன டிராயிங் போட வச்சாங்க. பிளான் இந்த மாதிரி பிளான் போட்டால் அதை மாற்றி கேட்பாங்க, அது மாதிரி கேட்டால் மாற்றி 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 எல்லாம் கேட்டாங்க. கடைசியில் ஒரு பிளான் வந்தோன்னா அவங்க திருப்தி ஆகி அவங்க வீட்டோட நீளாகலம் 22 அடிக்கு 50 அடி கேகே நகரில் இருக்குது. டாக்டர் சுகுணா இன்னும் இருக்கிறாங்க, இன்னும் தொடர்பில் தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இந்த மாதிரி சாமி படத்துக்கு முன்னாடி வச்சு 2,000. அந்த வீட்லேயே பெரியவர் 82 இயர்ஸ், அவர் கையில் கொண்டாந்து இந்த பணத்தை கொடுத்து மஞ்சத்தட்டில் வச்சு எல்லாம் கொடுத்து, தம்பி நீ ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கிற, பேசாம நீயே கூட இருந்து கட்டி கொடுத்துரு. அப்போ ஃபீஸ் வந்து 20,000 அவரே சொல்கிறார், கூட இருந்து இந்த வீட்டை நீ முழுமையாக கட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றார். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசுனது 3,000. ஆனால் ஒரே நிமிஷத்தில் அவங்க வந்து 20,000 மாறிட்டாங்க. நல்லவனாக இருந்தாங்க காட்டி 20,000 நான் பண்ணி முடிக்கிறேன். அது முடிச்சோன்னா அவங்க சீஃப் எம்எம்சியில் டாக்டர் முத்து சேதுவன் பெரிய லீடிங் நெஃப்ராலஜிஸ்ட், அவரோட வீடு 6,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அந்த ஃபீஸு எனக்கு வந்து 1.5 lakhs ஃபீஸு. ஸோ 20,000 அடுத்த ஜம்ப் வந்து எனக்கு 1.5 lakhs இது மாதிரி முடிச்சு. இப்போ எப்படி சொல்ல வரேன்னாக்கா, நீங்கள் என்ஜினியர் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, என்ஜினியர் சால சிறந்தது. ஏன்னா அவர் வந்து சூப்பராக செய்கிறார். அவருக்கு வந்து பேசிக்ஸ் எல்லாமே தெரியுது, ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது, எலக்ட்ரிக்கல் தெரியுது, ப்ளம்பிங் தெரியுது, ஒரு வீடு கட்டுறது தெரியுது, கான்ட்ராக்டில் வேலை வாங்க தெரியுது. ஆனால் இந்த ஆர்கிடெக்டுக்கு தெரியலன்ற முடிச்சு வந்த தம்பி முதல் வருஷமே போய் ஆரம்பிக்கிறாரு. முதல் வருஷமே அவர் இந்த கம்ப்யூட்டரில் கிராஃபிக்ஸ் போட முடியுது, வியூ போட முடியும். உடனே அவர் என்ன பார்க்குறாரு, தனியாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம். பாதி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து 90% வந்து அது மாதிரி ஜம்ப் அடிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க நிற்கிறதே இல்லை. பாதியில் வந்து பீப்புள் ஸ்கில் இருக்கணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், என்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த முழுமையான ஆர்கிடெக்டாக ஆக முடியும். அவங்க அது இல்லாமலே ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு தொழில் வரதே இல்லை, நிறைய பேர் வரதே இல்லை. ஸோ அதுக்கு தான் சார்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு வீடை கட்டுறதுக்கு உண்டான தன்மை வளர்கிறதுக்கு 5 வருஷம் ஆகும். பிஆருக்கு முடிஞ்சு 5 வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட கற்றுக்கணும். கற்றுட்டு போய் ஆரம்பித்தா அவன் சூப்பர் ஸ்டாராக வந்துடுவான். இப்போ தோஷி சார் பார்க்குறோம், 7 வருஷம் லீக் ஆப்போசிட்டில் வேலை செஞ்சார். 7 வருஷம் லீக் ஆப்போசிட்டாக அவர் ஜூனியராக வேலை செஞ்சார். லீக் ஆப்போசிட் மிகப்பெரிய மாஸ்டர்கிட்ட வேலை செஞ்சு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறார். அகமதாபாத்தில் மிகப்பெரிய ஆர்கிடெக்டாக ஆகிறாரு. யாருக்கெல்லாம் இப்போ நீங்கள் நல்ல சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவீங்க, கொஞ்சோண்டு சாப்பாடில் குறையிறது 5 ரூபா குறைச்சிக்கிட்டா சாப்பிடுவீங்களா? ஒரு சாப்பாடு வந்து 30 ரூபா கடையில், ஆனால் டேஸ்ட் மட்டும் நல்லா இருக்காது, 25 ரூபாய்க்கு அதே மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னா சாப்பிடுவீங்களா? நீங்கள் எங்கே நல்ல சாப்பாடு இருக்கோ அதை தான் சாப்பிடுவீங்க. எங்கே நல்லா துணி தைக்கிறாங்களோ அதை தான் போடுவீங்க. டெய்லர் வந்து தைச்சிட்டாரு, அம்மா இங்கே மட்டும் 2 ஓட்டை ஆயிடுச்சு, நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க, 15 ரூபா குறைச்சிக்கிறேன்னு சொன்னால் எடுத்துப்பீங்களா? அந்த துணியை பண்ணவே மாட்டீங்க. அப்படி ஒரு துணிக்கே வந்து நீங்கள் அவ்வளோ ஆராயும் போது ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளோ ஆராய்வாங்க? ஸோ இந்த யங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அது தெரியறதில்லை. கூட்டம்போக்கில் ஒரு கடை ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த கடை கண்டிப்பாக ஓடவே ஓடாது. ஸோ என்னோட சின்சியர் இது வந்து ஒரு கலையை வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் நீங்கள் 5 இயர்ஸ் கற்றுக்கிறீங்கனாக்கா அட்லீஸ்ட் 3 to 5 இயர்ஸ் இன்னொரு மாஸ்டர்கிட்ட கற்றும்போது தான் தொழில் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அப்போ தான் இந்த இன்ஜினியர் வந்து நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட் என்ஜினியர் ப்ராடக்ட்டை விட பெட்டர்னு காட்ட முடியும். அப்படி காட்டும்போது தான் ஜனங்க உங்ககிட்ட வருவாங்க, இல்லாமல் வர மாட்டாங்க. இப்போ ஒன்று நடந்துச்சு, ஒரு ஃபோனில் சவுதி அரேபியாவிலேருந்து ஒரு கிளைண்ட், நாகர்கோயிலில் லியோன் பேர், அவர் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் பிளான் போடுறாரு. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஒரு 30,000 அனுப்பினோம், அனுப்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் அடுத்த கொஞ்ச நாள் டிராயிங் போடுறோம், 3-4 டிராயிங் போட்டாச்சு. மறுபடியும் ஒரு பில் அனுப்புகிறோம், ஒரு 30,000 அனுப்பணும். அவர் ஃபோனில் வந்து என் ஜூனியர்கிட்ட சொல்கிறார், என்ன தம்பி 40,000 தான் டோட்டல் ஃபீஸ் இருக்குன்னு நினச்சோம், நீ என்ன மறுபடியும் 39 60,000 கேட்குறியே அப்படின்னு. சீனியர் 13 வருஷம் ஃபீல்டில் இருக்கான், வந்து அழுதார். சார் என்ன சார் நல்லவர் நினச்சோம், திடீர்னு பாதியில் வந்து குறுக்க இப்படி பேசுகிறாரே அப்படின்னு. நீ ஒன்று செய், ஒரு வீடுனா முதல்ல இருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் என்னென்ன சேவை செய்வான் அப்படின்றத காட்டு.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைட் மார்க்கிங்லேருந்து கூட நம்ம போனது, எத்தனை தடவை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணோம், என்னென்ன ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்தோம், என்னென்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு, நீ எப்படி சால்வ் பண்ண, உங்கள் இன்ஜினியர் எப்படி சால்வ் பண்ணார், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் எப்படி போனார், ப்ளம்பர் எப்படி போனார், எல்லாத்தையும் காட்டு. ஒரு 4.5 hours ஆச்சு. திரும்பி வந்தான், பல்லெல்லாம் வாயெல்லாம் பல்லு வந்துட்டு, சார் இப்போ பரவாயில்ல சார் அப்படின்னா. என்னடா பரவாயில்லன்னு கேட்டேன். சார் 25 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் தரேன்னு சொன்னார் சார். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, 40,000 ரூபா போகிறோன்னு சொன்ன ஆள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த முழுமையான அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எத்தனை ப்ராப்ளத்தையும் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் 25 லட்ச ரூபாய் எனக்கு கொண்டாந்து தரேன்னு சொல்லி இப்போ பண்ணியிருக்கோம், லியோ வீடு பண்ணியிருக்கோம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்கா, the knowledge about architect and architecture is not known to the society. சொசைட்டிக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுறதே இல்லை, சொல்கிறதே இல்லை. இந்த யங் ஆர்கிடெக்ட் இப்போ அடுத்த வருஷம் போகிறாரு, ஒரு கார்டு ஒன்று அழகாக அடிச்சு வச்சிருப்பார் கிராஃபிக்ஸ் போட்டு, ஒரு அங்கிள்கிட்ட கொடுப்பாரு, அங்கிளோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கொடுப்பாரு. அந்த அங்கிளோட ஃப்ரெண்டு வந்து நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரியும். அவர் வந்து இவர்கிட்ட பிளான் போடும்போது ஆயிரக்கணக்கான கேள்வி கேட்பார். அந்த கேள்விக்கு இந்த தம்பினால் பதில் சொல்ல முடியாது. உடனே மனசு விட்டுட்டு ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட போயிடுறாரு. இதான் நடக்குது. அதனால் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு, ஃபேன்சியான வீடு கட்டுறதுக்கு தான் லாய்க்கு, நடுத்தர வீடுகள் கட்டுறதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்ற ஒப்பீனியன் வந்து இருக்குது. அதை ஈஸியாக உடைக்கலாம். இப்போ எனக்கு நான் பண்ண அத்தனை வீடுகளும் இனிஷியல் பீரியடில் எல்ஐசியில் லோன் வாங்கி கட்டுறவங்களுக்கு நான் பண்ணேன். வீட்டில் பித்தளை பாத்திரத்தை அடமான விற்று கட்டுறவங்க, பழைய தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பாத்திரம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த பாத்திரத்தை விற்றவங்க, அலுமினிய பாத்திரம் விற்று அதை வீடு கட்டினவங்க, 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 700 ஸ்கொயர். அப்போ கட்டும்பொழுது அவங்க பிரச்சனைகளை புரிஞ்சு சால்வ் பண்ணும்போது நான் வின் பண்ண முடியுது. நான் பிரச்சனைகளை எதிர்பார்க்காம ஓடும் பொழுது, சார் நான் போட்ட பிளானுக்கு இவ்வளோதான், இவ்வளோதான் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க, தொழில் வளராது. நீங்கள் அந்த வீட்டை வந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்து என்னதான் எச்சையை மேலே துப்புனா கூட இருந்து முடிப்போன்னு ஒரு வைரோக்கியமாக இருந்து பண்ணும்போது அவங்க நண்பர்கள் ஆகிறாங்க, இல்லாதவங்க எதிரி ஆகிறாங்க. அப்போ தான் இன்ஜினியர் ஜெயிச்சிட்டே இருக்காரு. இன்ஜினியருக்கு வந்து ஒரு வீடு எப்படி கட்டுறதுன்னு நல்லா மனப்பாடம், அவர் நல்லா செய்கிறாரு. ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்காது, யூட்டிலிட்டி நிறையா இருக்காது, இருந்தாலும் அவர் தான் ஜெயிச்சிட்ருக்காரு. அவரை பற்றி தவறாக சொல்ல, அப்புறம் நல்லா தான் செய்கிறாரு. நம்ம குழந்தைங்க அவங்க கற்றுக்கிட்டதை வந்து அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வளரணும். ஒரு பொருளை வந்து எப்படி நேர்த்தியாக செய்கிறன்ற அனுபவம் உள்ள காமிச்சாங்கன்னா தான் ஜெயிப்பாங்க. அதுக்கு பொறுமை வேணும். சொல்கிறப்ப எப்படி சார்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 years பொறுமை வேணும். இப்போ இப்படி டென்டிஸ்டே இருக்கார், ஒரு சின்ன பையன் ஒரு கடை டென்டிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறார், நீங்கள் போவீங்களா? போக மாட்டீங்க. நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டுருக்கீங்க, அவர்கிட்ட ஒரு 6 வருஷம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அதே டென்டிஸ்ட் கூட பல்லெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவர் ஒரு தம்பி கடை போகிறாரு, மேடம் நான் ஒரு பல்லாவரத்தில் ஒரு இடம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த 5 வருஷம் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா செஞ்சானா அப்போ போகிறீங்க. ஒரு முடிவெற்றவர்கிட்ட போகிறோம், கூட அதே கடையில் இருப்பான், கொஞ்சம் ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு தனி கடை போடுவான், அவனை பார்த்துட்டீங்க 4-5 வருஷம் வேலை செஞ்சதை, அப்போ அவன் கடைக்கு போவீங்களா இருக்கும். ஸோ இந்த புதுசாக வெளியில் வர்ற கிராஜுவேட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 4 to 5 years அவங்க திறமையை வந்து வளர்த்து அதுக்கப்புறம் போய் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வருவாங்க, இல்லைன்னா வரமாட்டாங்க. Due to lack of time, I think if you have any questions, sir is available. ஏன்னா வந்து பிகாஸ் நமக்கு அடுத்தடுத்த இது முடிக்கணும், அதனால தான் உங்கள் கொஸ்டின்ஸை கைண்ட்லி போஸ்ட் இட். I will personally make sure that I can interact with sir and get the answers. It's a kind request. So I think we'll move to the next session. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், டீன் சார் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. இந்த இயர் வந்து எங்கள் காலேஜோட மேகசின்ஸ் வந்து ஐ வாண்டட் எங்கள் டீன் சார், ராஜ்குமார் சார் இஸ் ஆர் மென்டர் அண்ட் ஆர்விஎஸ்ல ஒரு பெரிய பில்லர் எங்களுக்கு. I wanted sir to give it to Murali sir at this occasion. Thank you sir. Thank you for accepting our invitation and thank you sir. I take leave of you. Wish you all the best. நான் கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் சரியாக இல்லாதனால நான் போகிறேன், மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை. Thank you. All the best. Yeah, we have a small felicitation over to IR. Yes. We call upon our proud IRKIN, Miss Kirtana Venkatraman. Her NATA mark is 159 and JE percentile is 99.53. She is also placed at the All India rank number 2 in NATA 2023. Thank you Ayag for this wonderful opportunity. Sir, ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன், உங்கள் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார் முன்னாடி. I would like to thank my parents and my mama for this, for the guidance they provided. And IARC, I've been with them for 2 years. 2 வருஷமாக அவங்க கூட படிச்சிருக்கேன். Their guidance, the way they
teach things like ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம் like elements of design, principles of design, அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி ஒவ்வொரு பில்டிங் எலமெண்ட்ஸ் மேக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ண சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே இருந்த மாடல்ஸ்லாம் கூட நாங்கள் வந்து அங்கே முன்னாடியே பண்ணியிருக்கோம். லைக் டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நல்லா கைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போவும் நல்லா லைக் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதினதுக்கப்புறமும் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்டும் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் தெம், ஷாபத் சார், அபு சார், எங்களோட ஸ்டாஃப் ஹேமா மேம், தர்ஷினி மேம், கிரண் சார், ஆர்த்தி மேம், எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, Architect Murli Murugan sir and Architect Reeves sir. It was very insightful to all of us. We are glad to have you grace us this occasion. Yeah, now I think we will have, when I started the presentation, I request our students to come. So, when we started the presentation, நான் நிறைய ரீஜன்ஸில் இருக்கிற காலேஜ் பற்றி ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் சொல்லியிருந்தேன். Now I'm going to explain to you what is an alternative school of architecture. Alternative school of architecture na enna? What happens in an alternative school of architecture? Murali sir ரொம்ப கிரேஷியஸாக நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னார், நிறைய கைட் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ am here to showcase and tell you what alternative school of architecture is doing. அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்ட்டு. So I think we'll start with the presentation. So what I'm going to do is, you can see the presentation on the screen. I will also show you some live examples of how this works. These are manifestations ennante, so that உங்களுக்கு ஒரு clarity கிடைக்கும். This is an exhibition that has been put up by our semester 1 students in the last few days. So once I'm done and we're done with the presentation, you're most welcome to come and interact and know more about it. See, this is one day where we are trying to know the details of architecture. So ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆர்கிடெக்ட் ஆகிறதுக்கு 5 ways இருக்கு, 5 வழிகள் இருக்கு. இந்த 5 கேரக்டரும் இருந்துச்சுன்னா an architect can be very, very, very successful. That is the core principles that the alternative school of architecture begins. And I'm very proud that as the founding member of TASA, we are the first alternative school in the country trying to shift education. So to change and move away from the regular practice. So the first character that we show is called hands-on. Hands-on அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, to get your hands dirty. So what I really intend to show is, நீங்க இங்க பார்க்குற கொஞ்சம் works என்னன்னு நான் explain பண்றேன் so that you get an idea, and I will also show you some clear technical ideas. So first I will show you this example. This is a pattern that was created by students with their own hands. Now this is actually very complex art because it's called pixel art. Computer generated imagery la we create something called a pixel art. Students அவங்களோட ஒரு travel ல இருந்து inspire ஆகி they've created this. This is a beautiful presentation by one of our second year students. இது இப்போ coming Tuesday, Wednesday examinationக்கு போகுது. ஸோ அவங்க ரூரல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தை ஸ்டடி பண்ணி அதில் இருக்கிற ஒர்க்கை வந்து ஒரு போர்ட்ரேட், அங்கே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர், சார் சொன்னார் இல்லையா மனுஷங்களோட பேசணுன்ட்டு. ஸோ இந்த ரூரல்ஸ்ன்றதுல என்னன்னா ஒரு கிராமத்தை சூஸ் பண்ணி அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களோட பேசுவோம். ஸோ அதில் ஒரு பீப்புளை சூஸ் பண்ணி அவர் இந்த மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்டார்க் ஆப்போசிட் யூ கேன் சி பீப்புள் ஆஃப் உருக்கம், அந்த ஊர் பேர் வந்து ஒரக்கட்டுப்பேட்டை. ஸோ அந்த ஊரோட பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்கு. ஸோ எதுக்காக இதுனா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர். கை வந்து டர்ட்டி ஆகணும். யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் யூசிங் பெயிண்ட்ஸ், மாடல்ஸ், மேக்கிங். யூ கேன் சி சம் ஆஃப் த மாடல்ஸ் தட் இஸ் டன். தட் இஸ் அன் இன்டீரியர் மாடல். கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷோ இட்? எஸ், கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி காட்டுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்டீரியர் மாடல் டன் பை எ ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் தி இயர் 1. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஸோ இது ஒரு ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. இன் ரியாலிட்டி இது ஒரு 10 அடி இருக்கணும். பட் நவ் தே ஹவ் ஜஸ்ட் டிசைன் சம்திங் த சேம் வே தே ஹவ் டன் அ ரூரல் ஹவுஸ். திஸ் இஸ் ரியல் டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ ரூரல்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களை வீடை ஸ்டடி பண்ணணும். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஓடெல்லாம் உடஞ்சிருக்கும். இஃப் யூ டேக் அ பிக்சர் ஆஃப் திஸ் இட் வில் லுக் வெரி ரியல். ஏன்னா இப்படி தான் அந்த கிராமத்தில் வீடை பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு செட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் மாதிரி இருக்கும். மெனி அதர் ஒர்க்ஸ், ஆல் தீஸ் ஆர் ஒர்க்ஸ் டன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்டில் there are 2 projects that I'm going to display today. The first project is a live project that we have done in Madhya Pradesh. Madhya Pradeshல பயங்கரமான மழை புயலுக்கு அப்புறம் ஒரு காந்தி ஆசிரம் வந்து was dilapidated in a very bad level. So our students went to Madhya Pradesh. We were there for a week and worked hands on in building something.
3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அங்கே நாங்கள் டிசைன் பண்ணி அவங்கள எடிட் பண்ண பார்த்தோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இன் திஸ் dwelling. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி winds அண்ட் மழை வந்ததுனால we created these walls using sandbags அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக். There are details about this in this panel. You can see it clearly. Sandbag walls கட்டியிருந்தோம். In the second building, we created something called a pavilion. So அந்த ஒரு brick arch அந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம். எதுக்காக அந்த brick arch கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற டெக்காய்ட்ஸ், அதாவது கல்லர்கள் வந்து காந்தி கிட்ட வந்து அவங்க வெப்பன்ஸ் எல்லாம் சரண்டர், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்பேஸ், அங்கே இருந்த ஒரு காந்தி சிலை விழுந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பெவிலியன் கட்டி கொடுத்தோம். அண்ட் பில்டிங் 3 இஸ் அ பேம்பூ வால். ஸோ பேம்பூ வால்னா அந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற சைடில் பேம்பூ ஃபென்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு, அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசைன் பண்ணி கட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல போய் ஆக்சுவல் ஒர்க் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் தி ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன்ஸ் இஸ் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆஸ் அ சைல்டு தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அண்ட் ரெண்டாவது, நான் வரைகிற டிசைன், நான் பண்ணுற விஷயம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ தேர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் அ டிராயிங் போர்ட் இன்டு ரியல் வேர்ல்ட். ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் மேக்ஸ் தம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்ஸ், நிறைய டீட்டெயில்ஸ், நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், பட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ ஒரு லேபர் வந்து ஒரு 10 செங்கல் தூக்கிட்டு போகும்போது நான் வந்து 3 செங்கல் தூக்கிட்டு போகிறதே கஷ்டம். அவன் 10 செங்கலை தொப்புனு கீழே போட்டால் ஒரு செங்கலும் உடையாம விழும். நம்ம ஒரு 2 செங்கல் போட்டது உடைஞ்சிடும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் தட் இதை தான் பண்ண போகிறாங்கன்னு இல்லை, பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் the pain that goes, the respect that the generation should learn. The next project that we would like to show is a senior citizens library that we built in Surat. So we also have a publication. So this is a physical model that was done for the senior citizens library. அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we collaborated this with Oro University. So அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு வில்லேஜ்குள்ளே ஒரு லைப்ரரி கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. Oro University, the local government and our students, we did this project. Thank you. And just show the book. So கீழே வச்சிருங்க மாடல். So every project that we do, the Madhya Pradesh project, the live project, all of these projects are being documented as publications because this is a memory that the student carries with them. அவங்க எந்த ஸ்பேஸுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவங்களோட லேர்னிங்ஸை வந்து just show the books, just open and show it. So this is a publication that we have created. That's what sir was also saying about RVS broadcast, where so many books are being done by the students, by the faculties. Now regarding this project, you can see the before and after picture. If you can see it on the screen, that is day 1. வெறுமனா plinth தான் இருந்துச்சு, வேற எதுவுமே இல்லை. அதுக்கு கீழே நீங்கள் பார்க்குற இமேஜ் தான் day 31. So in 30 days, students of semester 1, அப்போ தான் semester 1 முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால இப்படி ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால என்ன நடக்குதுன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஒரு பேரண்ட்டோ அந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை நமக்கு அழகாக வரைய தெரியும். எனக்கு ட்ரில்லிங் மிஷினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மனப்படமாக தெரியும். 3 mm பிட்டு போடணும், 5 cm இருக்குண்டு. பட் நான் அந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை ஒரு தடவை கூட கையில் பிடிச்சி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலன்னா எனக்கு அதை யூஸ் பண்ணுற கான்ஃபிடன்ஸ் வரவே வராது. ஐ கேன் ட்ரா த ட்ரில்லிங் மிஷின், அப்படி ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ண முடியும், ஆனால் யூஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ ஒன்லி கெட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி, யூ வில் நோ த வேல்யூ ஆஃப் டிசைனிங். You will know the impact you can create. In architecture, it's a form of art which is going to stay back for the next 50-100 years. நீங்கள் வேறு எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் எடுத்தீங்கனாலும், மியூசிக்காக இருக்கட்டும், பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும், அதோட இம்பாக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். இட்ஸ் ஸ்மால் இம்பாக்ட். பட் இந்த ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இது பெர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிற ஒரு இம்பாக்ட். ஸோ தட் இஸ் வை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க் யூ கைஸ். அண்ட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஆட் அ ஸ்மால் ஷீட். when you come to the exhibition, you can see இந்த கிராமத்தை நேரில் போய் டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஒருக்குப்பேட்டை. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் semester 1 they have done a pattern. They also are involved in real time construction of live projects, and then they also do documentation. வீட்டுக்கு போய் மெஷர் பண்ணுறது, அந்த கிராமத்தில் வீடு என்ன இருக்குது, இது அந்த கிராமத்துலேருந்து அவங்க தூக்கி போட்ட ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் வந்து அந்த ஊரில் இருந்த டோர்ஸை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க. Creativity is what happens. Like sir சொன்ன மாதிரி, you have to let the students explore and have the fun. So this is character 1 that I'm sticking to. உங்ககிட்ட எங்களோட மேகசின் பேக்ஸ் இருக்கும். Can you please open the bags? You can take a black book from the bag. It is a detailed compilation of the projects that we have done under the banner of the Alternative Schools of Architecture. It's the last few years of work done in RVS Chennai. Now we have completed around 8 projects. If you can just, can I also get a bag? Guys, get me one magazine bag, no? So I'll just show you the black book. So in the black book, there are 8 projects. You can go through the projects in detail. It will have all the details about our live projects, where all we have worked, what all we have done, and that actually will give students an idea. So please
Go ahead, once the event is over, you can go home and read it to understand about architecture. So this is the black book. So I hope all of you have opened it out and seen it. Correct? Next. Thank you. So the second, so the first character, the way to be a successful architect is hands-on. The second character to be a successful architect is being technology ready. The world is a fast-pacing world. Fast in the world, we have to make sure that we are extremely technology ready. So what we have created is, on magazine school, a red color sheet. So what we have created is, we have created this program called AAD. This is India's first Academy of Advanced Architecture and Design that is designed for B.Arch students. Yena design mattunna B.Arch syllabus la irukku. Making is not part of B.Arch syllabus. You have to understand, making na seiyiradhu, katradhu. And we have already started live projects. Already construction பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. But manufacturing அப்படின்ற ஒரு futuristic-ஆன ஸ்பேஸுக்கு போறதுக்கான scope is very, very less in the bachelor's curriculum. So what we have done under the ideology of technology is, we have created this program called AAD. So Advanced Academy of Advanced Architecture and Design. Once you open this, what you can see is, you can see something says step into the future. So the students of RVS Chennai will be exposed to the tools, techniques, machines in the 5 years. அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு தெரியும். They will know how to make. So I'm going to give you a possibility of how it is possible. எப்படி இவ்வளோ மெஷின்ஸ்க்கு ஸ்கோப் கிடைக்கும், எங்க போய் கத்துக்க முடியும்? We have a very strong collaboration with the biggest fabrication labs in the country called Folds Design Studio. The factory of knowledge of RVS Chennai is located at Mumbai. Mumbai being the commercial capital of India, we have a factory of knowledge. This factory of knowledge is the biggest fabrication labs. Inga pathina or 75 3D printer irukum, 30 CNC machine, and that is a architecture firm, Folds Design Studio. In the kitla oru pair irukum, in the magazines la details irukum, but please follow them also on Instagram. Students should definitely know about Folds Design Studio. They're doing some tremendous work. You can see some of the pictures. நிறைய number of machineries இருக்கு, நிறைய number of works இருக்கு. They are an architecture working in futuristic design. So that is how AAD program is going to be done. They're not going to be just learning it from their studios. They're going to learn it by manufacturing. And to show you an example of what happens in semester 1, so semester 1 la sir சொன்னார்ல இந்த மாடல் எடுத்து காட்டினாரு. So I was really ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடா இருந்துச்சு சார் இதை சொல்லும்போது. இது என்னன்னா, can you just show this model and just take this model also. So students, AAD என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமில் கமலா ரஹேஜா ஃப்ரம் மும்பை, ஒன் ஆஃப் த டாப் காலேஜஸ் இந்த கண்ட்ரி, ஓல்ட் காலேஜஸ், அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் லெவலில் we had a faculty from Kamala Raja who came down to Chennai, stayed with our students for 3 days and did this project. So ஒரு வெஜிடபிளை எடுத்து அந்த வெஜிடபிளை மெஷர் பண்ணி அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு டிராயிங் போடணும் சின்னதாக, அதை ஸ்கேல் பண்ணி பெருசு பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் மாடல் பார்க்கணும். If you can see the inside, you will know. So they have to create a model, and in the model வந்து twist and turn பண்ணா it will turn into some other shape by giving a force. Now ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னா, இந்த ஷேப்பை நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாது. Usually semester 1 basic design works or a core enna, you work with what you can imagine. You work on a cube, you work on a sphere, you work on a rectangle, konjam complex. You work with what you can imagine. But to become technology ready and future ready, you have to do the unimaginable. Ipo inga form eduthinga, is it possible to imagine? Just show that model. It's very difficult for us to imagine a form like this, correct? But that is the product of this exercise. So, நான் இது ஏன் importance கொடுக்குறேன்னா, that is how architecture should be. We have to be very futuristic. We have to be very technology ready. So this is one of the exercises we did called form finding, which actually helped us quite a bit. And we did another exercise that is called the kinetic models. On the screen, you can see 2 models on the side. Can you just bring the models, ma? So these are kinetic models that were done by our students. Is it visible? You can come a little back. So each model has to be created by one student. So என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க ஒரு டிசைன் பண்ணி the mechanics of weight understand பண்ணதுக்கு அப்புறம் they have to find a material, they have to go do it from a welder shop, they have to go interact. These models, when you come on the side like sheets, kindly don't touch them, but these models you're most welcome to come and try out. Don't touch and see how it works. So the reason is, this is again introducing them to another field of architecture called kinetic architecture. This is also works done in semester 1. The complex thinking that possible. 3 yearsல வந்து சாரோட கிராண்ட் சைல்டு வந்து ஃபோன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. 5 வயசுல பசங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப ஆப் திங்க் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
நார்மலான அகாடமிக் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. I made my first point when I talked about TASA. The basics of education is already shattered. Memorization of information is no longer valid. When I was in 12th, the entire periodic table மனப்பாடமா தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியும் கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது ரெக்குவயர்மெண்ட்டே கிடையாது. We have to understand just memorizing is not enough. You need to work on exposure. And only because something like TASA is there, a faculty from Mumbai was able to come down and conduct an exercise. A very renowned architect like Krishnamurthy sir was able to come down and work with us on a kinetic model. Semester 1 students in the work pandrathu is what changes the way this happens. Thank you. And in semester 2, we have a very exciting work that we did. So the advantage of this work was it's a live project. So students enna pannanga, here we have put up some drawings. This is basically what happens in any architecture college. You can come this side. You see students do designs. Plan போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு elevation போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் section போடுவாங்க. This is the sheets that students usually do. But it did not stop there. Students, after designing this pavilion, they worked with Krishna sir, and we went on to actually build this pavilion. So what you see here, can you lift this? One more person can take it. Yeah. So what you see here is actually a 3D printed model of a design. So students' designs were combined together and we made, so நீங்க அங்க பார்க்கிறது வந்து 3D printed model is something is only my hand. என் கை அளவு தான் இருக்கும், very small. Now அதுக்கப்புறம் scale up பண்ணி we made a 3D printed model of this scale to understand what we are going to build. And after that, students in Mumbai office itself, they worked on GI sheets. அங்க வந்து GI sheet வச்சு, you can see அந்த gray colorல அவங்க பின்னாடி ஓடுது இல்லையா, that is what is the pavilion that started off. And after that, from Mumbai, we brought the sheets down to Chennai, and students rolled the sheets, created the sheets, developed the sheets, and made a pavilion that is real time available. So you can see the picture of you can see our students standing there and fixing this pavilion, and now the entire pavilion has been completed by our students. So can you see the difference? என் கை அளவில் 3D print start பண்ணி, we did a 3D print model in almost a feet, 1/2 feet பண்ணி, and now 8 meters wide and almost 4 meters height, the real structure has been created. Now this is what is making the students technology ready. This is what is important for an architect. Stopping with the design is not going to help. You need to start making the design, manufacturing the design. So as part of AAD, we were able to create it, and this was recognized with the IIA journal in the article published பண்ணி national journal வந்தது. Students அவங்களே ஒரு article எழுதினாங்க. It was published, and the pavilion was also inaugurated by the President of Council of Architecture, Professor Abhay Purohit sir. So that's something that I want to share. Thank you. You can keep it back. That I want to share about the second character, which is being technology ready. And now what you see here in the center, the pullu mari potu, the lawn is there, they've created a plan. Now this is called a planometric projection. So students, as part of their first semester, they went to Guwahati, Shillong and Kolkata. So conceptually, they are trying to represent this entire travel. So when you come around, or 3-4 rows once upday வந்து நீங்க பார்க்கும்போது, you can see what all the places they visited and what all they did. So one of the examples is on the saree pattern that was taken. And I want to mention very importantly, when we are talking about these things, that something called collaborate is the third character. First character that an architect needs to know is hands-on. Second character is to be technology ready. Third character is to collaborate. Collaboration is the core of architecture education, because now one man show runne panna mudiyadhu. I want to make sure I work. This entire project was possible because we had a very strong collaboration with the Guwahati College of Architecture and Planning. And what you see here are some of the works done by the students. You can show the book also and take that basket. So what baskets I have done here, or what are the images in the models you see here, anga mela thungiradhu ellame. In Assam, the biggest occupation is fishing. So each student had to choose a basket. There are, I think, 15-20 kinds of baskets mela irukku nenikiren. So ஒரு basket choose பண்ணி அந்த பாஸ்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் மாடல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபிசிக்கல் மாடல்னா இதுதான், மேக்கிங் அ மாடல் வித் யோர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ். இது வந்து பேம்பூ ஸ்ட்ரிப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் யூ சி திஸ் மாடல், டேக் தட் ஒன், த ஒன் பிஹைண்ட். இது வந்து சணல் கயிறு அண்ட் மெஷ்ஷில் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஜூட் பேக் எடுங்க, இது பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு மெட்டீரியல் பண்ணிருக்காங்க. ஈச் ஆஃப் திஸ் இஸ் அ மாடல், இஸ் சம்திங் தட் இஸ் பின் டன் பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். த ரீசன் இஸ், இந்த ஃபிஷிங்க்கு பின்னாடி ஒரு பயங்கர கான்செப்ட் வந்திருக்கும். இது மேலே ஏன் குட்டியாக இருக்குது, கீழே ஏன் பெருசாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணி தே வுட் ஹவ் டன் அ ஷீட், தே வுட் ஹவ் டன் அ ஃபிசிக்கல் மாடல், அண்ட் இதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தே ஹவ் டன் ஆர்கிடெக்சர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஐ திங்க்
this is, what project is this? It's a museum. So you can see அந்த ஒரு ஃபார்மை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அது ஒரு ஸ்பேஸை கொடுத்து they made it into a museum. You can see the details. These models are placed here. So you can see the kind of importance that architecture does. Hands onல வந்து ஒர்க் பண்ணி physical model generate பண்ணும்போது collaboration becomes very important. ஒரு ஃபிஷர்மேனோட இன்டராக்ட் பண்ணி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்னன்னு தெரிஞ்சு அந்த ஃபார்மை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேங்க்யூ they were able to do it, and this is also being published. So in the right side we have something called RVS broadcast. That is all the different projects we have done. Multiple projects have been done, and all projects have been converted into books. Each book will hold all details about all of the work that we had done. And under collaborate, it's very important for us to go into a topic called vertical studio. இப்போ உங்க மேகசின்ஸ்ல ஒரு yellow color book இருக்கும். Kindly take that book. Thank you. So this book. So what happens here in Vertical Studio is, once you open the Vertical Studio, உங்களுக்கு இங்க வந்து தெரியும், you would see a list of projects that we had done with multiple institutions all over the country. And slowly if you open, you can see the different collaborations we have. One of the strongest collaborators is Dot School of Design in Ambattur, with whom we work. They take care of our live sketching because they have Bachelor of Fine Arts. They also introduce our students to other multiple design fields. One of the projects, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட எல்லா excuse me, thanks, thank you, excuse me, yeah, இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட எல்லா vertical studiosமே டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. So you can go through it. Now this will, what does a vertical studio do? It is a unique student exchange program that happens between two institutes. So the first project I'll show you is what we did with MEMPS Nasik. Nasikla or college, when we work with them on a high-rise building, decoding the high-rise. On the right side, what you see is the pictures of different models that students did there, and they have also had to work. So yeah, in the collaboration, romba mukkiyam vertical studio na, they have to form team with an unknown people. So enga college la or 40 students na, from Nasik college we had around 80 students. So both these 120 students have to work together. ஒரு 5 டேஸ்க்கு நான் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம். எனக்கு அவங்கள யாருன்னு தெரியாது, எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவங்க கூட பழக கிடையாது. பட் டியூரிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் சம்மன். ஸோ திஸ் சேஞ்சஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட் அஸ். எனக்கு பேச வரும், எனக்கு பேச தெரியாது, நான் ரொம்ப ஓப்பன் கிடையாது, நோ ஐ மைட் நாட் பி ஏபிள் டு இன்டராக்ட். நன் ஆஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ். You have to work as a team, you have to know your strengths and develop it. And every project of a vertical studio, that's what it deals with. Another project that we did was with Brick School of Architecture in Pune, which was called ABTS, Advanced Building Technology Studio. That project also has got a lot of work involved in it. So இதில் என்ன நடக்குதுன்னா, ஸ்கை பிரிட்ஜ்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுகெதர் ஹேவ் டு ஒர்க். ஸோ தே ஆர் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் தேர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். அவங்க யூஸ்வலாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து they move out of it, they step out of their comfort zone, and they have to work with new people. This changes the kind of confidence they have. So vertical studio is a very important pillar that we work on under the topic of collaborate. Yes. And then we have something called the Travel Theme Studio, which is something that we have been talking about continuously. Travel Theme Studio is what we did with Guwahati College of Architecture. Every semester one in RVS has a Travel Theme Studio. Avangaloda design, avangaloda work, everything is inspired. So as part of Travel Theme Studio, we went to Guwahati, we went to Shillong, and then we went to Kolkata. And this is the form building exercise that we told about, where they have to get inspired and develop different prototypes from a fishing basket. So this is the pixelation exercise that we saw in the beginning. So Travel Theme Studio அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா, பசங்க அவங்களுக்கு unknown entities-லேருந்து they are taking inspirations and working. And this is very essential to be a very good architect. So you need to learn the habit of collaborate. இப்போ அவங்க குவாஹாட்டியில் போனால் அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் பேசியிருப்பாங்க, என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. காமன் லாங்குவேஜ் இஸ் இங்கிலீஷ். ஸோ ஒரு நியூ ஸ்பேஸில் போய் நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு ஐ எம் ஏபிள் டு கம் பேக் அண்ட் டூ இட். That is very essential to be a successful architect. This is the Shillong. And important collaboration is about firm collaborations. We have connected with multiple firms across India. So எந்த ஊருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாலும் அங்கே இருக்கிற டாப் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். This is with architect Abhin Chaudhary in his office in Kolkata. இப்போ முரளி சார் கூட பேசும்போது I'm very sure all of you got so much clarity.
கரெக்டாக ஒரு ஆர்கிடெக்டாக அவர் பேசும்போது இதே மாதிரி எல்லா ஊர்லேயுமே when we go and meet architects. We have a deep discussion with them, a very good interaction with them. That opens the mind. Young generation inspire பண்றதுக்கு that is the only way to do. So we meet with so many architects. This is meeting architect Gerard Dakuna sir and Dean De Cruz sir in Goa. So when we had a summer winter school in Goa, we spent an entire day with the both of them talking. So questions பயங்கரமா இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோ டவுட்ஸ் இருக்கு. And we met Manish Gulati sir in Delhi, and we meet many architects. We make it a habit that in the city RVS la travel pannalo, we definitely make sure that we stand still, meet the architects, interact, go to their office and come back. This helps the students get a lot of confidence about architecture. So Murali sir பேசுனது அதுக்கு example. அதோட necessity என்னன்னு I think all of us would have understood. The next character to be a successful architect is to be trending. Thank you. Now, why should I be trending? ட்ரெண்டிங்கில் இல்லைனா நம்ம காணாமல் போயிடுவோம். வில் பி forgotten. We should know exactly what is happening in the field, what is the awareness that is happening. In your magazine kit, there is this green color book called Finishing School. So Finishing School is the pillar that we have done primarily to make sure that this is the green book. You can come next to me. So this is the green book. I request all of you to just take the book out so that you can have an idea. Now under Finishing School, there are multiple things that happens as part of making the students to be in trend. அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். So if you can go through it, you will get an idea about Train the Trainers program, academic meets practice, collaborative classes, next generation softwares, right one after the other. Now under academic meets practice, every semester has a mentor. Mentor in the sense, இந்த மாதிரி சார் மாதிரி people வருவாங்க. So our school design was mentored by Murali sir. For third semester, Tahir mentored our urban design studio. For the 7th semester, Mahesh Radhakrishnan sir mentored our 5th semester, Vivek sir mentored our 7th semester. Every time architects are involved in the design studio to create a unique program. This is all the different architects. நம்ம கூட collaboration இருக்கிற multiple colleges, they constantly come and give online lectures. See, the idea is when we talk to new teachers, when we talk to new students, it opens up a whole new avenue of possibilities. Usually they are only known to, இப்போ நம்ம கேம்பஸ்ல இருக்காங்கன்னா நம்ம கேம்பஸ்ல இருக்கிற டீச்சர்ஸோட மட்டும் தான் இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். But every program like a vertical studio or when they go for a travel program or go to any city, they are meeting new architects. They are meeting new architecture students. So that ஒரு பெரிய ஒரு benefit கொடுக்குது. We also have a lot of industry visits and collaborations that we have done generally. Because what happens in the market, you should know. So students visit a glass factory, they visit a showroom, they visit a water supply plant. நேர்ல போய் பார்க்கணும். Because inside the syllabus, the updations are not going to happen on a regular basis. We need to come out of the comfort zone. And one of the biggest things or one of the important achievements that we would say that we have in RVS is a green building certification program. We are a very proud member of IGBC. Sustainability நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். So in our campus, we make sure that we have free classes for all our students to become certified green building architects. And students write the exams and pass. In 4 years before internship, they pass this exam that changed the perspective. அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான possibilities அவ்வளோ அதிகமாயிடுச்சு. Usually architects have to pay a huge number of amount of fees to get into the exam. But since many of the faculties in our campus are already IGBC professionals, we take free classes for our students through the 3rd and 4th years. We also have these are some of the certificates of our students. We also have next generation softwares which we've introduced. BIM and GIS are 2 softwares that every architect should start learning very soon. But the sad part is it is not part of the curriculum at all. We are a university that is affiliated to Council of Architecture and also affiliated to Anna University. So the curriculum that we get is what we have to teach. The syllabus is framed by Anna University. But currently in the next generation softwares are not part of curriculum in bachelors in many parts of the country. Since we have a master's program also, எங்களோட MArch general programல we have BIM and GIS. Since we have faculties for that, we have started introducing BIM and GIS sheets, BIM GIS softwares to our BArch students itself. So this works that you see here on the left is the GIS works done by our students. So just lift this and show, no? Just show it as a panel. Yeah. I think all the parents can see this. Now, just stand like that. I'll show you an example. So this is what students have done as part of their rural studio. Second semesterல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாண்டேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அந்த ஊரை பற்றி ஸ்டடி பண்ணதுக்கு ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காங்க. This is happening in the second year. Now, after using a technology called GIS, they have done the study in a very digital mode. You can keep it on. And இதே மாதிரி ஒரு மாண்டேஜ் கீழே இருக்கும், but that is done digitally. I hope you can see the difference. So the maps that is arrived here is going to all be generated. It's practically humanly impossible for us to generate maps like this with only AutoCAD.
ஜியாகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால இந்த மேப்பிங்கை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது. That is the advantage of learning new tools. Just like somebody asked a question about AI, new tools needs to be learned, updated and used. GIS இருந்ததுனால the map வந்துச்சு. Otherwise இந்த மேப் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஜென்ரேட் ஆகுது. And I don't know how many of you know GIS is the core for becoming a planner. You have to talk about masters in planning. Every government, every state government is now using M-Plan and GIS to map their entire city. ஏன்னா சிட்டிஸ்க்கு drawings கிடையாது. This software is changing the world. It has already started changing. And we have also introduced BIM as a software has been introduced into 6th semester design onwards. 6th semester and 7th semester BIM introduced பண்ணி ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா they will have a much bigger clarity about how architecture works. Because BIM, so I'll tell you the difference since many of you are non-architects. Softwares always do things separately. இப்போ AutoCAD எடுத்தோம்னா பிளான் போடணும், தனியாக எலக்ட்ரிக்கல் drawing போடணும், மெக்கானிக்கல் drawing போடணும், civil drawing போடணும், விண்டோஸ் தனியாக போடணும், BOQ தனியாக அடிக்கணும். All this happens individually. But in BIM, all this is combined together as one 3D model. That is the advantage that BIM has. Abroad, Germany, BIM is mandatory. Dubai has started using BIM. Many firms, top firms in the country are using BIM. But recruits are not knowing BIM. The problem is that in online BIM architects they are one of the highest paid architects ever. Because avlo integration pandrathu romba kashtam. They will handle project managers. So imagine 10 different drawings is now combined into one software. And that is not a part of the curriculum. That is a curriculum for the master students. 5 வருஷம் BArch முடிச்சு MArch படிக்கும்போது அதை கற்றுக்கவே முடியும். But we have integrated it because we are very sure students can handle it. When we started this form finding exercise and the complexana shapes எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we always felt that when we more and more complex students க்கு throw பண்ண they are becoming better and better. That is what is happening in every field. We never guessed that in 5 years children will know how to use phone. They are able to do it. The complex the work, the more interest. The problem with our education system basically is that it is not challenging enough. So it is becoming very easy, very boring. அதனால தான் the distractions இருக்கு. We've seen students work, put in so much effort in doing something because it is challenging, it is interesting and they're excited to do it. So BIM அப்படிப்பட்ட ஒரு software தான் which they use. And under trending, we do a lot of different workshops for the students. We have something called a war room that we have created. All the details about the finishing school program is here. And now coming to the 5th character, which is multitasker. I hope I didn't miss out. If you please feel free to come here, ask students the questions and interact and know. I'll also be around so that we can explain in detail. The 5th pillar, the character I think every student can you hold this? Yeah, can have is called multitasking ability. Like we've been telling from the beginning, architecture is not building construction. We should understand that. இங்க இருக்கிற எல்லா ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்டும் கடைசியா பில்டிங் கட்ட போறாங்க அப்படின்றதே கிடையாது. They can go into any field of design. That is the beauty of being an architect. So inside the magazines we have a blue book called Summer Winter School. Kindly take that book. Thank you. This is that book. So if you open this book, the first page will show an India map. This is the place where we have covered multiple batches. Our faculties and students have covered in the last few years. Now, this is the exposure that we need. So we've done, inside this, you will see much more details. I'm just showing one project here. It's called Disaster Resilience. Take the book. Take that book. Another one. Here. Yeah, this one. We have other books also. Now, Disaster Resilience. Uttarakhand, எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Uttarakhand and our state. How many of you know? Can you please raise your hands? Yeah. Uttarakhand, the most prominent disaster is floods. Lot of floods keep happening. So எங்க students என்ன பண்ணாங்கன்னா during a very safe time, along with an arcade foundation, students went to Uttarakhand. அங்க போய் தங்கி ஒரு 5 days இருந்து multiple disaster points போய் ஸ்டடி பண்ணி அங்க இருக்கிற பீப்புளுக்கு can you show the book also? அங்க இருக்கிற பீப்புளுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணான்னு ஸ்டடி பண்ணிட்டு then they came back to Chennai and you can see some of the prototypes that have been designed by the students in this sheet. Now what happens is this is a new program. This is a new skill. Usually disaster க்கு நமக்கு ரெசிலியண்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Summer Winter School focus is also to take the students into other fields of architecture. For example, Summer Winter School students have done fashion program. Summer Winter School they have done a fractals workshop in Hyderabad. They have done a Goa, Hampi, Pune போகும்போது they did a different multiple material study பண்ணாங்க. Every time they go into allied fields of architecture. Now why allied fields? Architecture cannot be limited.
architecture or one of the job opportunities in construction industry, that itself has got so much potential. If architects start thinking, and especially parents, உங்களை மாதிரி parents start thinking that an architecture படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்கோப் நிறைய இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா you will understand. I'm going to show you, this is some of the sketches, yeah, you can see on the screen. I'm working on both right now. So if you see on the screen, you can see when they went to Goa, Hampi and Pune, they did some sketches. So on the actual image right la potirukom, left la you can see the sketches done by the students. So everything becomes very exciting for us to work on. So summer winter schools is a very crucial component. This is the Uttarakhand disaster resilience project that I explained about. They also had to go to Delhi as part of the program. And very, very important collaboration with Dot School of Design to mention is how students can move into other fields of design. Already Murali sir in the tiles alla eduthu kaatitaru, but I will show you how. Now this is a concrete tile. It's quite heavy. It's made by the students. So what is the reason for them to work on concrete? Adu vechirunga. In the model edunga. You also come. Let's hold it together, no? Little higher. Two of you hold it, it will be easy. Yeah. Thank you. Paathu. So if you see this model, in the mold create பண்ற process actually is a complicated process because you have to create the inverse of this mold. You should, இது கொஞ்சம் நீங்க imagine பண்ண வேண்டிய ஒரு இடம். இந்த இடத்துல கான்கிரீட் வரக்கூடாதுன்னா நான் இதோட மிரரை தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் டு சூஸ் அ டிசைன். இந்த டிசைன் பண்ண போகிறேன் நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட மிரரை நான் கிரியேட் பண்ணி அதை தெர்மோகாலில் கிரியேட் பண்ணி தென் ஐ ஹாவ் டு மிக்ஸ் த கான்கிரீட் இன் த கரெக்ட் ரேஷியோ 1:5, 1:3. இல்லைனா கான்கிரீட் என்ன ஆகும், உடஞ்சிரும். ஸோ தே ஹாவ் டு மிக்ஸ் த சிமெண்ட் இன் த கரெக்ட் ரேஷியோ, pour it and then take it out. So if you see, there are 3 concrete panels we have done. Each panel will have a different texture. ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண பேக்கிங் வந்து வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஒருத்தங்க ஃபோம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. That is done in POP. Now, how is this a different field of design? This is facade design. This is tile design. This can be converted into anything. Students' oda energy should not just be thrown on buildings alone. Their energy, if streamlined onto certain fields, can create very interesting work. Here, yes, thank you. You can keep it down. Here you can see that this is a parametric furniture that was designed by one of our very old students. That light box, so அதுக்குள்ள பல்போட இருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து மேனுவலாக ஒரு மாடல் பண்ணி அதுக்குள்ள பல்ப் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா the light will disperse very beautifully in any space. So that's a light box design. It's a product design that they've created. So consistently what happens is, and Dot School of Design பற்றி நான் ஏன் சொன்னேன்னா, they have programs in graphic, product, furniture, etc. So as an architecture student, there is going to be a lot of interactions between architects and doing designers. So this is a dedicated design school. So this is an example of them teaching our students live sketching. So this is their studio. So BFA college la poi avangaloda live artist oda or live sketching kathukiradhu is much better than just working inside an architecture campus alone. So what we have done is we have integrated with the school, which helps us out in doing something like this. Now this is how we work, and there are some other things also that I want to touch upon, which we call just RVS things. I think placement assistance is something that I already spoke in detail. I showed you the website of ArcJobs and how we are going to be handling placement, and that is going to change the way people think about architecture. We have something called a quarantine curriculum. So you can see the students working there. Few days they stay and work because architecture work requires one important thing is time along with that patience. So sometimes they stay together and work and develop their ideology. So if you see, இங்க இருக்கிற most of the projects, hands-on models எல்லாமே நீங்க பார்க்கும்போது it's a time taking work. அந்த டைம் கொடுக்கிறதுக்கு we have a culture called quarantine curriculum. We had this train the trainers program where we had renowned architects from all over the country who came and trained the faculties. So Teachers Conclave is a program that we conducted in Chennai for an all India teachers conference we conducted. This is architect Neelkanth Chaya sir, a renowned academician in the entire country. We had architect Yatin Pandya sir who actually came down to train our faculties specifically for a program that we were developing, and பயங்கர impactful-ஆன ஒரு place இருந்துச்சு. And I would like to just mention a few of the achievements that we have done in the last 2022 and 2023, some of the competitions that we have won. And firstly, we are the only college to have completed 100% admissions for the past 10 consecutive years, irrespective of the circumstances. So that is a very, very big achievement for us as an institution because 100% admissions for 10 consecutive years. We are right now moving into our 12th year. We are initiated in 2012. So 10 years we have always been on full admissions, and we are also proud that our MARC program, which has been launched for the past 2 years, is also in 100% admissions. So we have a BARC program and we have an MARC general program. Both programs are at 100% admissions. And we have also been finishing
within the top 3 positions in Anna University counseling, in mark as well as in rank cutoff. So that is also a big achievement. Our standard has been growing constantly. So last year we were second in position. In the top 3, we have been finishing in terms of cutoff. And these are achievements which also talks about how important marks are. And எங்களுக்கு வந்து இது ஏன் proudனா because we are speaking about colleges like SAP. So my professor was from SAP. So when my ma'am spoke to me, after last year's counseling, I said, "Napa, Reeves, அடுத்தது நீங்க தான் வந்திருக்கீங்க போல." அப்படினோனே it was very proud because after Anna University, our college was able to finish the cutoff. So we are very excited that the quality of education is improving. And as an alternative school, we want to try. So this is a competition that our students won in the national level. They were in top 8. It is a competition on designing a museum. So this is one project which was mentored by Murli sir. And we won the Azadika Amrit Mohsen Science Museum project பண்ணியிருந்தாங்க. This project also was associated, and this was also 2 of our students were given the special mention for this particular competition. We also won the 3rd prize in INSDAC competition. That's a national level structural design competition. So adiliyume in the top, we were awarded the 3rd prize. And coming to the most important thing, I forgot to mention the live project anga potrundha illaya, 3D print panna live project. That project also won a competition. The sheets are put up there in NASA. The results are not yet out, but they have been shortlisted in the top 10. Now, I would like you to take the red leaf that you had and open it out completely to see this plan. So this is the master plan that we have created. The RVS students master plan for 5 years, which integrates all the programs that we have initiated: live project, vertical studio, summer winter school, next generation softwares, AAD program. And what is the travel for an architecture student for 5 years, from semester 1 to semester 5? So this is a conceptual plan that we have created with AAD integrated into the syllabus. So அவங்க வந்து second yearல என்னென்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, third yearல என்ன கத்துப்பாங்க, it's a general idea. Now this master plan is how architecture is being taught. This plan has been started under AAD program for the batch 2022, and we can clearly see how the works are coming out. And there is a set of cards that we have given inside the same thing. So this is called, kindly take this, the alternative schools of architecture oda unique identities, unique characters. So an alternative school na avanga இந்த characters அவங்க academic school ல education குள்ள embody பண்ணியிருந்தா தான் அவங்க ஒரு alternative school of architecture. So if you go through these cards, you will see live project, vertical studio னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு அடுத்தது summer winter school இருக்கும், அதுக்கப்புறம் finishing school இருக்கும். So you can see each of this has been put out as a card to give an idea to the parents that these are the characters that you should look for when you're searching for an alternative school of architecture. So I think I've given a clarity about the entire architectural education. Just to brush it up, அந்த 5 பேனர்ஸையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த 5 கேரக்டர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். Hands on learning mandatory-ஆக இருக்கணும். They should be technology ready. They should learn the habit of being collaborative. They should be trending. They should know what is happening in the market, and they should be a multitasking personality. And to finish off, I would like to show some of these things. Let's take these journals. Now in RVS, what we have done basically for the students to enjoy their project presence is we have created multiple products as notebooks and sculpture and works. So this book has been designed exclusively for students to sketch as well as write at the same time to improve their skill set. This is a journal that has been designed. You can open it up, just show the sheets, which has all basic information that an architect needs, and it's also a journal that they can carry. So என்னன்னா அவங்க எங்கே போனாலும் ப்ரௌடாக ஒரு லெதர் ஜேர்னல் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். In the beginning, if you see sheet sizes and basics that they should know, that I told you, memorization of information ignore பண்ணிட்டே வரும்போது this becomes a very critical. So this journal becomes like something they have been doing. We have also created our own set of A4 journals, because these journals are not exclusive, and we have an A3 journal we have created because students வந்து இந்த journal செமிஸ்டர் முடியும் போது வெறும் அட்டை மட்டும்தான் இருக்கும். அவங்க வரைஞ்சு கிழிச்சு it will keep tearing off to sketch. So our journals have multiple different kind of sheets, and this is a passport that we create for our students. Basically அவங்க எங்கே travel போயிட்டு இருந்தாலும் we make sure that they have a small seal. So this is a student, I think it's Wafia's passport. And அவங்க எங்கேயா travel போயிட்டு இருந்தால் அந்த travelக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன seal and stamp அடிப்போம்.
They're just exciting them to make sure. So their passport will be definitely quite filled in 5 years. I'll end the doubt to mail. So this is sample passport we have. And then I think our students are all brand ambassadors wearing their own, t-shirts. What they see behind them is their batch's logo. So every batch, this is batch 1. All the other years, from Monday onwards, their final viva is starting. So none of them are here. So this is first years. Logo that's their logo called Xanthrons. So that is something that they do it themselves. Design and I think that gives a brief about architectural education and what happens, in RVS Chennai. So, and I like to thank, IARC for this opportunity. I have seen many students, come from IARC. Even our students, I think some of them are from IARC. They produce very excellent quality work because just like, us, they are doing a lot of extra things. Even those, the exam does not have sketching, they train the students, and we can see a difference in the quality of students that usually come from IARC. The passion is there constantly to arrange a program, call for us, because that online was, something that we did. From there, they called us, they organized, arranged it, and thank you for the opportunity. And, our students were able to put some of our works together in the short time. So I'm really excited, and I think all the students, we will see you on the other side as architects. So thank you. Thank you. Thank you, sir, for such a detailed insight. 1 minute. Once the next presentation is done, the parents can come in as rows, let's say 2-3 rows, and see the exhibition. We'll be around to help out. Thank you. To explain about what is next after NATA JEE BR, we have Mr. Ahmed Shabat, CEO and founder of IARC. I am extremely delighted in calling upon Mr. Ahmed Shabat, CEO and founder of IARC, to address the gathering. So, good afternoon. Good afternoon. So, IARC students irukeenga, non-IARCs irukeenga. So, architecture college patti and architecture education and practice patti ellame romba detail ah sollitaanga. So, what's next after NATA JEE BR அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ நம்ம 12th முடிச்சிருக்கோம், 12th மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு, நாட்டா எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம், நிறைய பேர் எழுத போகிறோம். JEE பேப்பர் 2 அந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம், அதோட கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ், நிறைய டவுட்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இருக்குது. அண்ட் நிறைய நம்ம கிளாஸஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கோம். பட் ஈவன் தான் இருந்தாலும் ஆன்லைன்லையும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதர் பிரான்ச்சஸில் ட்ரிச்சி, சென்னை அண்ட் மதுரையிலேருந்து. சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர முடியாத நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் ஒரு ஓப்பன், இவ்வளோ ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் கிடச்சிருக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி. பிகாஸ் லைஃப்பில் எல்லாமே வந்து நம்மளாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். பட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பீப்புள்ஸ் கிட்டேருந்து கற்றுக்கும் போது இன்னுமே நம்ம லைஃப் ஸ்பீடாகவும் பெட்டராகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட சஜஷன். ஸோ ஆர்கிடெக்ட் முரளி முருகன் சார் அவரோட 35 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் கற்றுக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ரீவ் சார் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு, அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பற்றி, ஃபியூச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சர், அந்த ப்ராக்டிக்கலான ஃபீல்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் வி வுட் லைக் டு நோ, நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் அதுக்கான ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஐ கோன் எக்ஸ்பிளைன். அதிகமான டைம் எடுத்துக்க மாட்டோம், ஒரு 15 minutes வி கோன் எண்ட் த செஷன். ஸோ இதில் பார்க்க போகிறது ஆர்கிடெக்சர் கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன், கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்குள்ளே எப்படி போகணும், அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எப்படி போகணும், அதர் ஸ்டேட்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் எப்படி, அண்ட் அதுக்கான கவுன்சிலிங்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் எதில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு 15 minutes நம்ம விட்டுருவோம். பிகாஸ் இன்றைக்கி சண்டே போய் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு எல்லாருமே தூங்கி எந்திரிச்சு IPL மேட்ச் பார்க்கறதுக்கான டைம். ஸோ அதனால் ஒரு 10 to 15 minutes ஐ கோன் எண்ட் த செஷன். ஸோ IARC ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்கீங்க, நான் IARCன்ஸும் இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் மச் அபவுட் IARC. ஸோ IARC க்ளோஷர் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் 5-year கோர்ஸ். அது படிக்கிறதுக்கு we have 2 exams. The one is called NATA and the other one is called JEE paper 2.
ஸோ the JEE paper 2 அப்படிங்கிற எக்ஸாம் வந்து ஃபார் ஸ்டடிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆர்கிடெக்சர் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். அது ஒரு 18 காலேஜஸ் இருக்குது. NIT ட்ரிச்சி, NIT கேலிக்கட், SPA டெல்லி, SPA விஜயவாடா, 18 காலேஜஸ். இந்த காலேஜஸில் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் அப்படின்னா we need to qualify the exam called JEE entrance examination for architecture. இந்த எக்ஸாம் தான் நம்ம குவாலிஃபை ஆகணும். அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த வருஷத்துக்கான 2 அட்டம்ப்ட்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் அட்டம்ப்டோட ரிசல்ட் இன்னும் வரல. ஸோ JEE பேப்பர் 2 மூலியமாக நம்ம அந்த 18 காலேஜஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு there is a counseling called JOSA. ஸோ JEயும் சரி நாட்டாவும் சரி இட்ஸ் அன் ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம். ஸோ ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ், நிறைய அதர் ஸ்டேட்டில் எல்லாமே மற்ற கோர்சஸ்க்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் we don't want to write any other entrance exam than the NATA and JEE paper 2. இப்போ கர்நாடகாவில் போயிட்டீங்கன்னா there is a entrance called COMET K. கேரளாவில் போயிட்டோம்னா there is an entrance called KEAM. நம்ம எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸுமே எழுத வேண்டாம். we just need to apply to the each state and each universities. ஸோ நாட்டாங்கிறது ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம், பட் அப்ளையிங் டு தி each state and each university is separate. தனித்தனியாக நம்ம அப்ளை பண்ணோம். JEE பேப்பர் 2 இஸ் அன் ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம் அண்ட் ஆல் இண்டியா லெவல் கவுன்சிலிங். ஸோ JEE பேப்பர் 2ஓட 2 அட்டம்ப்ட் ஆஃப் ஸ்கோர் வந்ததுக்கப்புறம் they will be releasing a ranking. ஸோ ரிலீஸ் ரேங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜோசான்னு ஒரு கவுன்சிலிங் இருக்குது. அந்த கவுன்சிலிங் we need to apply. ஸோ ஜோசா கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வில் பி டேக்கர் இந்த IR கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சென்னை, மதுரை, கொச்சின் இல்லை ஆல் இண்டியா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே அந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கோட ப்ராசஸ் வந்து நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நீங்கள் ஆஃபீஸ் வந்துட்டிங்கன்னா வில் பி ஹெல்பிங் யூ ஃபார் அப்ளைங் தி ஜோசா கவுன்சிலிங். ஸோ ஜோசா கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் அதை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சு ரொம்ப லாங்காக போகிறோம்ல, ஒரு 10 ப்ரையாரிட்டைஸ் பேசிஸில் நம்ம காலேஜஸ் கொடுக்கணும். ஸோ 10 காலேஜஸ் கொடுப்போம். 7 ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 7 ரவுண்ட்ஸில் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ப்ரையாரிட்டைஸ் பேசிஸில் காலேஜஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ரவுண்ட் 1, ரவுண்ட் 2, ரவுண்ட் 3. ஸோ லாஸ்ட் இயரோட JEE பேப்பர் 2 ஜோசா கவுன்சிலிங்கோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் வந்து ஐஆர்கோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்குது. நீங்கள் போனீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன கட் ஆஃப்க்கு ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டால் எப்படி, கேர்ள்ஸ் கோட்டால் எப்படி, எந்த கட் ஆஃப்க்கு எந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்குங்கிற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே வந்து நமக்கு அந்த ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஐஆர்கோட வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து JEE பேப்பர் 2. இது நம்ம ஒரு சைடு வச்சல. JEE பேப்பர் 1ஓட செகண்ட் அட்டம் ரிசல்ட் வந்துச்சு. JEE பேப்பர் 2ஓட செகண்ட் அட்டம் ரிசல்ட் இன்னும் வரல. பிகாஸ் இதில் ட்ராயிங் இருக்கிறதுனால ட்ராயிங்கோட இவாலுவேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அப்படிங்கிறதுனால அந்த ரிசல்ட் வந்து இன்னொரு 1 வீக்கில் வந்துடும். வந்ததுமே அந்த செகண்ட் அட்டம்ப்டோட ரிசல்ட் வரும்போது அதில் நமக்கு ரேங்கிங் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஐஆர்கில் கால் பண்ணும்போது வில் கைட் யூ. ஓகே, போன வருஷம் இந்த கட் ஆஃப் கிடச்சிருக்கு, NIT ட்ரிச்சி கிடச்சிருக்கு, SPA விஜயவாடா கிடச்சி. இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 45 to 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல் டுகெதர் எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேருந்தும் இந்த மாதிரி NITs prestigious institutes, central government funding institutes போகும்போது we are very happy through the JEE paper 2. நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆர்கிடெக்சருக்கான பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி மட்டும் சொல்லிடுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருந்தாங்க கோவிட் சிச்சுவேஷன்ஸ்னால. பேசிக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து 10th + +2ல வந்து +2ல வந்து ஓவரால் 50% இருக்கணும். இஃப் யூஆர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்னா 600ல் 300க்கு மேலே இருக்கணும். CBSE ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் 500ல் 250க்கு மேலே இருக்கணும். அண்ட் PCM ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸோட அக்ரிகேட் வந்து ஓவரால் 50%க்கு மேலே இருக்கணும். அதாவது 300க்கு 150க்கு மேலே இருக்கணும். திஸ் இஸ் த பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் நாட்டால் நம்ம குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸில் 12th பாஸ் ஆகிருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து கம்பல்சரியாக வந்து 50% இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது அந்த மார்க் அவங்க டச் பண்ணல. பட் லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் ஹோப்பாக வெயிட் பண்ணுவோம். சான்சஸ் ஆர் தேர் கேட்டிருக்கோம் க்ளோஸ் ரிசோர்ஸில். ஸோ சான்சஸ் ஆர் தேர்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் வி ஆர் நாட் ஷுர். பட் பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி இதுதான் வந்து 10th + +2ல வந்து 50% இருக்கணும். ஸோ JEE பேப்பர் 2 சொல்லிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டா. ஸோ நாட்டா இஸ் ஆல் இண்டியா லெவல் எக்ஸாம், நேஷனல் லெவல் எக்ஸாம். பட் அப்ளைங் டு தி ஈச் ஸ்டேட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆர்கிடெக்சர் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா we need to apply for the அண்ணா யூனிவர்சிட்டி BR கவுன்சிலிங். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஜினியரிங் செப்பரேட் கவுன்சிலிங், ஆர்கிடெக்சர் செப்பரேட். we need to apply separately for the ஆர்கிடெக்சர் கவுன்சிலிங். ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுற ப்ராசஸ் எல்லாமே ஐஆர்கில் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஐஆர்கில் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்திருக்கீங்க. பட் ஈவன் தோ நீங்கள் ஆஃபீஸ் வந்தால் கூட இல்லைனா ஆன்லைனில் கூட we can able to guide you. எப்படி அப்ளை பண்ணும், என்ன கட் ஆஃப்க்கு, எந்த கம்யூனிட்டிக்கு, எந்த காலேஜுக்கு. ஸோ ஐஆர்கோட வெப்சைட்டில் லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக ஆர்கிடெக்சருக்கு என்ன க்ளோசிங் கட் ஆஃப், என்ன ஓப்பனிங் கட் ஆஃப், டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் எல்லா காலேஜஸ்க்கும் கட் ஆஃப் என்ன ரேஞ்சஸில் வந்து இருக்குங்கிற விஷயத்தையும் க்ளீனாக எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் மட்டும் நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லேன். ஸோ வாட் ஆர் த BR காலேஜஸ், previous slide. So state universities, deemed universities, government affiliated colleges, government aided colleges, autonomous colleges, private universities, self financing colleges. So எந்த colleges போறதா we need to apply separately. இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நிறைய deemed universities இருக்கு. deemed universities பொறுத்த வரைக்கும் deemed universities will not come under the counseling. இதுதான் process. So deemed university they have their own கொஷின் பேப்பர், பேட்டர்ன், சிலபஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே அவங்களே தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வில் நாட் கம் அண்டர் தி
அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ். ஸோ அதனால அவங்க கவுன்சிலிங்கில் வர மாட்டாங்க. ஸோ டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு எப்படி அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா விஐடி, எஸ்ஆர் இவங்க எல்லாமே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் எனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நாட்டா. வி ஜஸ்ட் நீட் டு அப்ளை. ஓகே விஐடியோட அப்ளிகேஷன் லிங்க் ஐஆர்கோட குரூப்பில் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலகிராம் சேனலுக்கு ரெகுலராகவே போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். டாப் மோஸ்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸோட அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும்போது அந்த லிங்கை கொடுத்துருவோம். நீங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுவே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட் காலேஜஸ் எல்லாமே விச் கம் அண்டர் தி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் மூலியமாக போய்க்கலாம். ஸோ கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன். ஸோ இன்ஜினியரிங்க்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கும் கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, இன்ஜினியரிங்கில் வந்து பிசிஎம் மட்டும்தான் எடுத்துக்குவாங்க. பட் ஆர்கிடெக்சரில் தான் என்டையர் 12th மார்க். அபு சார் நிறைய டைம் சொல்லியிருப்பார். பட் ஈவன் தோ பேரண்ட்ஸ்க்கு அதை நீங்கள் கன்வே பண்ணியிருப்பீங்களான்னு தெரியல. ஸோ அதனால தான் இதை சொல்கிறோம். ஸோ ஆர்கிடெக்சரில் கட் ஆஃப் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, டோட்டல் 12th மார்க் வில் பி டேக்கிங். என்டையர் 12th மார்க்குமே எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ டோட்டல் 12th மார்க் சமச்சீர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் 600 நீங்கள் எழுதுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் 12th மார்க் வந்து நீங்கள் 500 ஸ்கோர் பண்ணுறீங்கன்னா, வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் தி டோட்டல் 12th மார்க் ஃபார் 200. ஸோ 600 by 3 200. obtained mark 500 by 3 166.6. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாட்டா மார்க் வந்து 133 எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆர்கிடெக்சர் கட் ஆஃப் வந்து 12th மார்க் இன் 200 ப்ளஸ் நாட்டா மார்க். So 12th mark in 200 plus நாட்டா மார்க் 400ல 299.6. This is the way of calculating cut off. இந்தியாவில் நம்ம எங்கே போய் நாட்டா மார்க் மூலியமாக டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸாக இருந்தாலும் இல்லை எனி கவர்மெண்ட் அஃபிலியேட்டட் கவுன்சிலிங் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் this is the way of calculating cut off. ஸோ இதில் 12th மார்க்கை நம்ம எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண முடியாது. பட் we have an opportunity நாட்டா. ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் attempt ஸ்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பனாக இருக்குது. இன்னும் அதுக்கான கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆல் இண்டியா லெவலில் ரேங்க் 2 வந்திருக்கும். கண்டிப்பாக செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் முடியும் போது ரேங்க் 1 ஐயாருக்கு இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக டாப் மோஸ்ட் மார்க் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கட் ஆஃப் கேல்குலேஷனில் இனி 12th மார்க் நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது. நமக்கு அது இப்போ பிரிண்ட் அவுட் ஆகி கையில் இருக்குது. பட் நாட்டா மார்க்கில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஜாஸ்தி எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் 12th மார்க் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறோம். நாட்டா மார்க்கை நம்ம டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோம். 12th நீங்கள் ஒரு 60 மார்க் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க, 60 மார்க் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா கூட யூ கேன் காம்பன்சேட் த 60 மார்க் பை எவ்வளோ மார்க் ஆஃப் நாட்டா. ஒரு 20 மார்க் ஆஃப் நாட்டாவில் நீங்கள் 60 மார்க் 12th எடுத்திருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுமோ 20 மார்க் ஆஃப் நாட்டா கேன் பி காம்பன்சேட்டட். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இருக்கிற நாட்டா எக்ஸாமுக்கான எங்களோட பெஸ்ட்டை நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ஸோ பெஸ்ட் 12th மார்க் லாஸ் ஆயிருந்தால் கூட நாட்டா மார்க் காம்பன்சேட் பண்ணி கட் ஆஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் கட் ஆஃப் வந்து ஓரளவுக்கு டாப் மோஸ்ட் கட் ஆஃபில் வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம எதிர்பார்க்குற காலேஜஸ். இப்போ கர்நாடகா போனோம்னா தெர் இஸ் எ கவுன்சிலிங் கால் காமட் கே. அந்த கவுன்சிலிங் ஓப்பன் பண்ணும்போது வில் இன்டிமேட் யூ. ஸோ கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஆர்கிடெக்சர் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கவுன்சிலிங்கில் வரும். ஸோ அதுக்கு இதே மாதிரி கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் டோட்டல் மார்க் டிவைடட் பை 2.5 பண்ணிடுவாங்க ப்ளஸ் நாட்டா மார்க். ஸோ உங்கள் நாட்டா மார்க் அண்ட் 12th மார்க்கை விட நாட்டா மார்க் வந்து 2.5 டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ அதனால் 12th முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. பட் நாட்டால் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வி நீட் டு அப்ளை செப்பரேட்லி அண்ட் அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் அஃபிலியேட் காலேஜஸ்க்கு அந்தந்த ஸ்டேட்டோட கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணும். இப்போ நீங்கள் குஜராத்தில் போய் படிக்கணும்னா தெர் இஸ் எ கவுன்சிலிங் கால் ஏசிபிசின்னு ஒரு கவுன்சிலிங் இருக்குது. அந்த கவுன்சிலிங் ஓப்பன் ஆகும்போது வில் கிவ் யூ அ லிங்க். ஸோ அதை நீங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ குஜராத்தில் இருக்கிற அத்தனை காலேஜஸ்மே விச் கம்ஸ் அண்டர் ஏசிபிசி கவுன்சிலிங். ஸோ குஜராத்தில் சில டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, செப்ட் இருக்குது, நிறைய காலேஜஸ். ஸோ நிர்மா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இந்த காலேஜஸ்க்கு இண்டிவிஜுவலாக கவுன்சிலிங் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் வில் பி கிவிங் ஏ லிங்க் இந்த குரூப். ஸோ அதனால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்புகிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் ரெகுலராகவே பார்த்துட்டுருங்க. எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கவுன்சிலிங் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது ஸ்டேட்டில் டாப் மோஸ்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸோட கவுன்சிலிங் ஓப்பன் பண்ணாலும் வில் கிவ் ஏ இன்டிமேஷன். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் டோட்டல் 6 செமஸ்டரோட பர்சன்டேஜ் இன்டூ 2 ப்ளஸ் உங்கள் நாட்டா மார்க். ஸோ நாட்டா மார்க் ஸ்டில், அதாவது இப்போ இன்ஜினியரிங் போகிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் 12th மார்க் என்னவோ அதுதான் வந்து அவங்களோட கவுன்சிலிங் விஷயத்தை முடிவு பண்ண போகிற விஷயமா இருக்குது. பட் ஆர்கிடெக்சருக்கு யூ ஹேவ் அன் அனதர் லைஃப். ஒரு ஆப்ஷன் என்னன்னா நாட்டா. ஸோ இதை விட அதிகமான ஆப்ஷனில் அதிகமான கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டில் யூ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுக்கான பெஸ்ட்டு நாங்கள் எங்கள் சைடில் கொடுத்துருவோம். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அட்டெம்ப்ட்டில் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டை விட நல்ல ஒரு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நல்ல ஒரு கட் ஆஃப் வந்துட்டோம்னா டேம் ஷூராக நம்ம எதிர்பார்க்குற டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் கிடைச்சிரும். ஃபைன். ஸோ இதில் நிறைய 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்ட்ரீமிங்கில் இருக்கீங்க. 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது ஒன் ஆஃப் த டாப்பர் வந்து ஷீஸ் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் தி 10th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ நாட்டா நீட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நீட் டைம். ஸோ அந்த டைம் பீரியடை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். 8th or 9th, ஈவன் கோயம்புத்தூர் சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா 8th முடிச்சு கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாட்டா அண்ட் ஜேஇ பேப்பர் 2ல எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் கோச்சிங் தெர் இஸ் நோ கோரிலேஷன் பிட்வீன் உங்கள் 11th and 12th சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நாட்டா ஜேஇ பேப்பர் 2க்கும் எந்த கோரிலேஷனும் கிடையாது. that's the reason you are supposed to come for a coaching. ஸோ ஐஆர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் இதில் 1-2 விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ரிவ்யூ சார் எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஓகே, இதோட ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் நாங்கள் அங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஓனாக கொஞ்சம் அவங்களுக்கு மாடல் மேக்கிங், மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு, டூத் ஸ்டிக் வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம்.
டெக்னாலஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஐஆருக்கு ஒரு அஃபிஷியலி ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ சௌரவ் கேங்லி வச்சு லான்ச் பண்ண ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப் மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி அட்டண்டன்ஸு, அசைன்மெண்ட்ஸு, அசஸ்மெண்ட்ஸு எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். பேரண்ட் லாகின் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கிளாஸில் எத்தனாவது இருக்காங்க, எவ்வளோ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க, கிளாஸில் என்னென்ன அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்களும் அப்படி ரிலேட் ஆகிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொலாபரேஷன் நமக்கு தேவையில்லை. டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நல்ல மார்க்கெட்டுக்கு வச்சு நல்ல காலேஜில் ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு எய்மாக இருக்குது. அண்ட் ட்ரெண்டிங்கில் ஆப்வியஸ்லி இன்ஸ்டாவில், ஸ்னாப்சாட்டில் எல்லாத்துலேயும் ஐஆர்க்கில் எதுலெல்லாம் இருக்க முடியுமோ அதிலெல்லாம் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக மல்டி டாஸ்கராக நீங்களும் மாற்றிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ கவுன்சிலிங் சம்மந்தமாக இல்லை கட் ஆஃப் சம்மந்தமாக நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல, அதனால தான். ஸோ பேரண்ட்ஸ்குள்ளே ஏதோ டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கல. ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா உங்களோட டவுட் வந்து அது வந்து ஆன்சராக இருக்கும் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரம் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்களே பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஒரு 3 விஷயத்தை ஒன்றா டச் பண்ணியிருக்கோம். ஜேர்னி ஆஃப்டர் நாட்டா ஜேஇபிஆர் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ப்ராக்டிஸ் பற்றி. ஸோ ஏதாவது டவுட் கட் ஆஃப் சம்மந்தமாக இல்லை லாஸ்ட் இயர் என்ன கட் ஆஃப்க்கு என்ன காலேஜ் அந்த மாதிரி ஏதோ டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். இல்லைனா ஃபர்தரான டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐஆர்கோட வெப்சைட்லேயும் இருக்குது. அண்ட் நம்ம சார் ஏதாவது பாயிண்ட் இதான் தீஸ் ஆர் தி காலேஜஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் ஜேஇ பேப்பர் 2 என்ஐடி ட்ரிச்சி, என்ஐடி கேலிக்கட், என்ஐடி ஹாம்பூர், என்ஐடி பாட்னா, ராய்ப்பூர், ரூர்க்கி, ஜெய்ப்பூர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ தீஸ் ஆர் த காலேஜஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் தி ஜேஇ பேப்பர் 2. ஸோ இதோட ரிசல்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக வில் கைட் யூ. ஸோ எப்படி எல்லா ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங்லையும் கைட் பண்ணுமோ டெஃபினட்டாக வி கோனா கைட் யூ. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே ஜேஇயோட சிலபஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஐஆர்கேன்ஸாக இருக்கிறதுனால நோ வரி. ஸோ ஸ்கூல் டு ஆர்கிடெக்சர், ஸோ நாட்டா ட்ரைனிங், நாட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், டெஸ்ட் சென்டர் செலெக்ஷன், hall ticket, NATA exam, scorecard, applying for counseling for all the states, cut-off calculation, rank inquiry, counseling schedule, call letter, selection of BR, vacancy position. So, எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ஓப்பன் ஆனாலும் சரி, இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓப்பன் ஆனாலும் ஐஆர் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து கைட் பண்ணி ஒரு காலேஜ்க்கு உள்ளே போய் உங்களை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் டெஃபினெட்லி வி கோனா கைட் யூ. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ஈவன் நான் ஐஆர்கேன்ஸாக இருந்தால் கூட செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கு பேச்சஸ் போயிட்டுருக்கு. பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 685 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்லி இந்த 2023க்காக மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சைமல்டேனியஸாக வி ஹவ் ஸ்டார்ட் த பேச்சஸ் ஃபார் 2024 and 2025. ஈவன் 2026 நாட்டா எக்ஸாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட வி ஹவ் ஸ்டார்டட் த கிளாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஐஆருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி யூ கேன் கெட் தி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தி அப்கமிங் பேச்சஸ். நெக்ஸ்ட் அந்த கிளிம்ஸ்குள்ளே போய் ஸோ ஏதோ டவுட் இருந்தால் எனி ஒன் ரிகார்டிங் த கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் பற்றி, இல்லைனா கவுன்சிலிங் பற்றி, இல்லை டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ், எனி லைக் ஜேர்னி ஆஃப்டர் நாட்டா ஜேஇபிஆர்க்குன்னு ஒரு கான்செப்டில் இருக்கும். ஸோ அதனால் எனி டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் தான், இதோட முடிச்சுக்கிறோம். ஜேஇ பேப்பர் 2ஓட ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ரிசல்ட் வந்துருச்சு நமக்கு. ஸோ அண்ட் நாட்டாவோட ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு. ஸோ ஜேஇ பேப்பர் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா 99.5272 ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டோட ஸ்கோர், 99.4469, 99.2506. ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸில் என்ஐடிஸ் அண்ட் எஸ்பிஎஸ்ல பிளேஸாக இருக்கான கம்ப்ளீட் சான்சஸும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ நாட்டாவோட ஃபஸ்ட் அட்டம் பார்த்தீங்கன்னா 159 அண்ட் அர்ஷ்னா நாயக் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் பிரான்ச் அண்ட் ஷீ ஸ்டடிங் இன் ஆன்லைன் ஃப்ரம் கோவா. ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட்க்கு மட்டும்தான் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ செகண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பக்கமான மார்க்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஆல் இந்தியா லெவலில் டாப்பர்ஸாக வந்துடுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டில். அப்போ வந்து 205 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி 205 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே தே காட் குவாலிஃபைட். அண்ட் ஆல் இந்தியா டாப் ஸ்கோர் வந்து 161 வந்திருந்தாங்க. அண்ட் திஸ் டைம் வி காட் 159. தட்ஸ் த செகண்ட் மார்க் இன் இந்தியா. கண்டிப்பாக வந்து செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்கோராக வந்துடுவோம். கண்டினியூஸாக ஆல் இந்தியா லெவலையும் தமிழ்நாடு லெவலையும் டாப்பர்ஸாக வந்துட்டுருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த நான் ஐஆர்கேன்ஸ். ஐஆர்கில் ஆல்ரெடி படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும். ஸோ டாப் மோஸ்ட் காலேஜ்லேயும் பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ரைட் எல்லாருமே கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி ஒரு பெஸ்ட்டான காலேஜை சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தான். மோர் தென் ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு 11 years ஆஃப் ஐஆர்க் ஜேர்னியில் பாஸ் அவுட் ஆகி த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா காலேஜ்லையுமே இருக்காங்க. ஸோ ரெண்டே விஷயம் தான், படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவான் தைரியமாக இந்த காலேஜ் வரலான்னு சொல்லுவாங்க, தயவு செஞ்சு இந்த பக்கம் வந்துடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் வி ஹேவ் த காண்டாக்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் த்ரூ அவுட் ஆல் த காலேஜஸ். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு நேம் த காலேஜ் வில் கிவ் த நம்பர், அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். அண்ட் சார் முரளி சார் சொன்ன மாதிரி, ரீவ் சார் சொன்ன மாதிரி வாட் எக்ஸ்ட்ரா என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறாங்கன்னு தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் முரளி சார் வந்ததும் அண்ட் ஆர்விஎஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணதும் எல்லாமே வந்து வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய எக்ஸ்போஜர் வந்து கிடச்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ரோக்ராம் டாஸா அந்த ஈவெண்ட்லேயுமே சிஓஏ பிரசிடென்ட், ஐஏ பிரசிடென்ட்லாம் வந்து கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், பிகாஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக கொடுக்க முடியுதுங்கிற சந்தோஷம். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் ஏதோ டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம், இல்லைனா வில் வைண்ட் த செஷன். அண்ட் கண்டிப்பாக எல்லோரும் முடிச்சுட்டு இந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு அவங்க அந்த எக்ஸிபிஷன் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ கண்டிப்பாக முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஒன் பை ஒன்
have a look on the sheets and the works of the students. And அதுக்கப்புறம் you have any individual doubts, so Reeves sir இருக்காரு, நாங்கள் இருப்போம், நீங்கள் வந்து இந்த டவுட்ஸ் ஏதாவது கேட்டுக்கலாம். So that's all. ஸோ இது ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ் தான். அவுட்டோர் ஸ்கெச்சிங் கிளாஸஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போனது. அண்ட் கோயம்புத்தூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென்ட் ஃபார் ஊட்டி, அண்ட் மதுரை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் கோயம்புத்தூர் ஃபார் விசிட்டிங் த காலேஜஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் பிளேசஸ். அண்ட் சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென்ட் ஃபார் தக்ஷன் சித்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாமே குட்டி குட்டியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண மாடல்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ். ஸோ கீப் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லாவே இங்கேருந்தே மோல்ட் பண்ணி. அண்ட் காலேஜஸ்லேருந்து சொல்லக்கூடிய விஷயமே ரீவ்ஸ் ஆர்ட்ட பேசும்போது ஐயாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுறாங்க. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம ட்ராயிங்லேருந்து எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அனுப்புறதுனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தனியாக தெரியுறாங்கன்னு சொல்லி. ஸோ வி ஆர் டூயிங் அவர் பெஸ்ட் டு கிவ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஸ் அ பெஸ்ட். நாட்டாலையும் சரி, ஒரு காலேஜில் போய் அவங்களோட பிஹேவியரும் சரி, அவங்களோட டேலண்ட் வைஸாகவும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி இங்கேருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் டெஃபினெட்லி வில் கண்டினியூ தி பெஸ்ட் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். Thank you, sir, for giving us a quick session and clearing all our queries regarding NATA and JEE BARC. Honorable Chief Guests, respected parents, and my dear students, we wish to express our profuse thanks to the architects for throwing light on the discipline of architecture and encouraging tomorrow's youth to build a promising career. We are overwhelmed by their gracious presence and immensely benefiting speech today. Without you, this forum would not have been complete. Thank you. I would also like to thank the parents and students who have taken time out to attend this forum, understanding the significance of it. A special thanks and deep regards to each one of you. I would also like to thank the IARC team members, the coordinators who have contributed in every way to make this forum a great success. Students who are willing to join IARC for NATA coaching can enroll with the IARC team. Spot admission forms are available. Please kindly make use of them. Thank you. And parents, we request you, or 3 rows of first vandingna, it will be a little easy to see the exhibition, because if it crowds, you might not get to personally experience it. So in the side, so we request the way to go is like this. So we'll have 2 students here. If you can go like this, our students will be able to guide you so that you will get a whole picture. It will be a little chaotic for all of us.